Welcome the challenges, look for the opportunities in every situation to learn and grow in wisdom. A warm good morning to one and all present here. I welcome all of you to the day 3 of the webinar, The Spoke Engineers, presented by IEEE SB NSSCE in collaboration with APJ Abdul Kalam Technological University. We successfully finished our first 2 days of webinar with exclusive presentations about various prospects and opportunities of engineering and relevance of KTU delivered by distinguished persons. We were also blessed with speakers who shared valuable information about various branches of engineering like EC and AAA. In this day 3, we have more beneficial webinar for you with more vibrancy and stunning resourceful speakers enriched with great experiences sharing about the scope of standards of mechanical engineering, civil engineering, as well as computer science engineering. I would like to invite today's first speaker, Dr. Sadiq Asu. He is currently working as a professor in the Department of Mechanical Engineering at PKM College of Engineering, Kalam. He has completed his B.Tech in Mechanical Engineering under the University of Kerala. He did his post-graduation in Computer Integrated Manufacturing from IIT Madras. He also holds a doctorate in Mechanical Engineering from IIT Madras. He has 3 years of industrial experience and 22 years of teaching experience. He worked as program coordinator for NBA and is also guiding research for 4 PhD research scholars. He is currently working as coordinator for internal quality assurance cell for TKMC since June 2018. He has also authored a book titled Design and Engineering Basics of Product Development. He has also served as resource person for international conferences and more than 20 FDPs including IIT and NIT. He has received numerous awards which include Innovative Research Projects Award 2010 in Mechanical Engineering stream from Indian National Academy of Engineering for PhD research work and Best Thesis. We are honored to have you, sir. Over to you. Thank you very much for the nice introduction. First of all, let me appreciate the organizers of this IEEE SB group for bringing such a very relevant topic at the right time, because many of the people are asking what are there in in different streams of engineering and how to choose it, especially at a particular time period where people have completed their entrance and waiting for choosing their branch. So the right topic that is selected at the right time and it is done as a webinar, I appreciate that first. Second thing is the effort that you are taking to coordinate such an event. I'm actually physically or coordinating it. It's very good. I appreciate that also. Based on the feedback for past 2-3 days, I'm getting few questions. Mechanical engineering മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ എന്തൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് പഠിച്ചിട്ട് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ള പല ചോദ്യങ്ങളും കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായിട്ട് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം അതിനെക്കുറിച്ച് ഉള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇനി സംസാരിക്കുന്നത്. ഇതിനു മുമ്പ് 1-2 കാര്യങ്ങളും കൂടെ ഡൊമൈനിനെ കുറിച്ച്, മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിനെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത്. Again, when I speak about mechanical engineering, I am planning to speak about what are there in mechanical engineering, the possibilities, domains and all. Obviously, ഇതിനകത്ത് ചില ടെക്നിക്കൽ കണ്ടന്റ്സ് ഒക്കെ വരും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു മാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചില ആൾക്കാർക്ക് മനസ്സിലാവും, ചിലതൊന്നും മനസ്സിലാവില്ല. പക്ഷെ മനസ്സിലായാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, കാര്യങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായിക്കോളും. അതാണ് നമ്മുടെ ഒരു ലൈൻ. So I have got 30 minutes for this session. And I had to hand over to Mr. Nitish Nyesom to continue the mechanical engineering session, its applications and all, by 9:30. So my plan is to speak till 19:25. If you have any question about that, please hand over the question to the coordinators. You can post your questions just below in the comment box. Our coordinators are questions collect ചെയ്യും, എൻ്റെ അടുത്ത് തരും. പറ്റുന്ന സമയം കൊണ്ട് പരമാവധി ആൻസേഴ്സ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിന്റെ ഡൊമൈനിലോട്ട് ഒന്ന് കടക്കാം. ഈ പ്രസന്റേഷനകത്ത് 3 കാര്യങ്ങളിലാണ് ഞാൻ അഡ്രസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഒന്ന്,
യു ജി കരിക്കുലം എങ്ങനെയാണ് മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിന്റെ? യു ജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അണ്ടർ ഗ്രാജുവേറ്റ് എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇന്ന് സംസാരിക്കുന്നത്. കരിക്കുലത്തെ കുറിച്ച് ആദ്യം പറയാം. മെക്കാനിക്കൽ അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി 64 കോഴ്സസ് ടു ബി ഡൺ ഇൻ 4 years. 64 കോഴ്സസ്. കോഴ്സ് എന്നുള്ള വാക്ക് ഔട്ട്കം ബേസ്ഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളതാണ്. ഔട്ട്കം ബേസ്ഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മുമ്പൊക്കെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു, പരീക്ഷ എഴുതുന്നു, പാസ്സാവുന്നു. ഇപ്പോഴത്തെ എഞ്ചിനീയറിംഗിന്റെ അപ്രോച്ച് ഡിഫറെന്റ് ആണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് നിങ്ങൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും പഠിപ്പിക്കുന്നത് ചില ഗോളുകൾ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ്. ഗോൾസിനെയാണ് പറയുന്നത് ഔട്ട്കം എന്ന്. ആ ഔട്ട്കം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കുന്നത്. എക്സാമ്പിൾ, ഒരു പഠിപ്പിച്ച കാര്യം അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ അറിയാമോ, പഠിപ്പിച്ച കാര്യങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് ചില സോഫ്റ്റ്വെയർ വർക്ക് ചെയ്യാൻ അറിയാമോ, ഇതുള്ള കാര്യം ചെയ്യും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള മെത്തേഡ് ഓഫ് ലേണിംഗ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് ഔട്ട്കം ബേസ്ഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ. ഔട്ട്കം ബേസ്ഡ് എഡ്യൂക്കേഷനകത്ത് നമ്മൾ സബ്ജക്റ്റ് എന്നുള്ള വാക്കിന് പകരം ഉപയോഗിക്കുന്നത് കോഴ്സസ് ആണ്. പറഞ്ഞാൽ ഫിസിക്സ്, കെമിസ്ട്രി, മലയാളം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ സബ്ജക്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഇതുപോലുള്ള സബ്ജക്റ്റിനെ കോഴ്സസ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിനകത്ത് ഏതാണ്ട് 64 കോഴ്സസ് ആണുള്ളത്. ഇതിനകത്ത് ഈ കോഴ്സസിനെ നമ്മൾ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്തിരിക്കുക. അതിനകത്ത് ബ്രാഞ്ച് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള കോഴ്സസ് ഉണ്ട്, ബേസിക് കോഴ്സസ് ഓഫ് അതർ ബ്രാഞ്ചസ് like civil engineering basic course, basics of electrical and electronics engineering, basics of electronics and communication engineering, electrical machines in the basics, computer programming, ഇതുപോലുള്ള ബേസിക് കോഴ്സസും മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കരിക്കുലത്തിനകത്തും കോമൺ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കരിക്കുലത്തിനകത്ത് പൊതുവെ അപ്ലൈഡ് മാത്തമാറ്റിക്സ് ഉണ്ട്. ഇപ്പോഴത്തെ കരിക്കുലത്തിനകത്ത് 4 ലെവൽ ഓഫ് മാത്തമാറ്റിക്സ് ആണ്. അത് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓറിയന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള മാത്തമാറ്റിക്സ് ആണ് അതിനകത്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ബേസിക് സയൻസസ് ഉണ്ട്, ഫിസിക്സ്, എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഫിസിക്സ്, എഞ്ചിനീയറിംഗ് കെമിസ്ട്രി തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ. അപ്പം അതിനകത്ത് പറയുന്നത് നമ്മൾ +2 പഠിച്ച ഫിസിക്സും കെമിസ്ട്രിയും ഹൗ ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി ട്രാൻസ്ഫോം ടു ആൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെവൽ. സോ ദാറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് ബ്രിഡ്ജിങ് ഈസ് ഹാപ്പനിങ് ഇൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഫിസിക്സ് ആൻഡ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കെമിസ്ട്രി. So such kind of basic science courses. Then there are courses such as business economics, humanities courses like life skill, communication skill, പിന്നെ പ്രൊഫഷണൽ എത്തിക്സ്, അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളും ഈ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കരിക്കുലത്തിനകത്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേരുമ്പോഴാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഏകദേശം 64 കോഴ്സസ് വരുന്നത്. ഇതിനകത്ത് ചില ഏറ്റക്കുറച്ചുകൾ വരുന്നുണ്ട്. ഇതിനകത്ത് ബ്രാഞ്ച് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള കോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ കോഴ്സസ് വിച്ച് ആർ സ്പെസിഫിക് ടു ദ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് അലോൺ, അതിനെ വേറെ ചില കാറ്റഗറി ആയിട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അതിനെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോർ കോഴ്സസ് എന്ന് പറയും, കമ്പൽസറി കോഴ്സസ് ആണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിക്കുന്ന എല്ലാ കുട്ടികളും ആ കോഴ്സസ് കമ്പൽസറി ആയിട്ട് പഠിച്ചിരിക്കണം. ദാറ്റ് ഇസ് കോർ കോഴ്സസ്. പിന്നെ ഇലക്റ്റീവ് കോഴ്സസ് ഉണ്ട്. ഇലക്റ്റീവ് കോഴ്സസ് ആർ ഓപ്ഷണൽ കോഴ്സസ്. അത് പഠിക്കണം, അത് കുട്ടികളുടെ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ച് അവരുടെ സ്ട്രീം ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ദെയർ ഫീൽഡ് ഓഫ് ഓപ്ഷൻ ഫോർ ഹയർ സ്റ്റഡീസ് ഓർ വർക്ക്, അതിനെ അപേക്ഷിച്ച് അവർക്ക് ഇലക്റ്റീവ്സ് ചൂസ് ചെയ്യാം. Then there are lab courses. Lab courses ഉദ്ദേശം നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന തിയറികളെല്ലാം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ പല ലാബ് കോഴ്സസ് ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ ലാബുകളെല്ലാം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനുള്ള അവസരമാണ് ലാബ് കോഴ്സസ്. പിന്നെ കമ്പൽസറി ആയിട്ട് ബ്രാഞ്ച് ഓറിയന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോജക്റ്റും ഉണ്ട് ഈ മെക്കാനിക്കൽ. ഇതിനകത്ത് കോർ കോഴ്സസിനെ തന്നെ അതിന്റെ നേച്ചർ എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, കോർ കോഴ്സസ് കമ്പൽസറി കോഴ്സ് നേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 3 കാറ്റഗറി ആയിട്ടാണ് ഞാൻ തൽക്കാലം അതിനെ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പ്രധാനമായിട്ടും തിയറി കൈൻഡ് ഓഫ് കോഴ്സസ് ഉണ്ട്, അതിനകത്ത് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ലെവൽസ്, ഇൻഫർമേഷൻ ലെവൽ ഓഫ് കോഴ്സസ് ആണ് അതിനകത്തുള്ളത്. പിന്നെ അനാലിറ്റിക്കൽ കൈൻഡ് ഓഫ് കോഴ്സസ് ആണുള്ളത്. അനാലിറ്റിക്കൽ കൈൻഡ് ഓഫ് കോഴ്സസിനകത്ത് സംസാരിക്കുന്നത് പറഞ്ഞാൽ അല്പം മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഓറിയന്റഡ്, അല്പം അനാലിസിസ് ലെവൽ ഓഫ് ഹയർ ലെവൽ ഓഫ് കോഴ്സസ് ആണ് അനാലിറ്റിക്കൽ കോഴ്സസ്. ഈ അനാലിറ്റിക്കൽ കോഴ്സസിന്റെ ഒരു കോമൺ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിസർച്ചിനും ഹയർ സ്റ്റഡീസിനും ഒക്കെ പോകാൻ താല്പര്യമുള്ള ചോദ്യമാണുള്ളത്. മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ എന്താണുള്ളത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, if you see the curriculum of undergraduate courses, okay, undergraduate is very അതുള്ള നമ്മുടെ ഡിഗ്രി ലെവൽ കോഴ്സസിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിനെ ഗ്ലോബലി 4 സബ് സ്ട്രീം ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിനകത്തുള്ള 4 സബ് സ്ട്രീം എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഒന്ന് തെർമൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ്, മറ്റൊന്ന് ഡിസൈൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ്, another one is manufacturing engineering, and the 4th stream is materials engineering. ഇതിനകത്ത് തെർമൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ദാറ്റ് ഡീൽസ് വിത്ത് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ആൻഡ് എനർജി ട്രാൻസ്ഫർ, ഹീറ്റ് ആഡ് ചെയ്യുന്നതും ഹീറ്റ് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള എല്ലാ ട്രാൻസാക്ഷൻസും അനാലിസിസും ഡിവൈസും മറ്റൊക്കെയാണ് തെർമൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിനകത്ത് സംസാരിക്കുന്നത്.
ഡിസൈൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് അത് സംസാരിക്കുന്നത് എങ്ങനെ നമുക്ക് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം, ഓരോ കാര്യം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതിനുള്ള അനാലിസിസ് എങ്ങനെ വേണം, എങ്ങനെയാണ് ഡിസൈനും ഡെവലപ്മെന്റ് അപ്രോച്ച് ചെയ്യേണ്ടത്, അതുപോലുള്ള കോഴ്സസും ആപ്ലിക്കേഷൻസും ഒക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫീൽഡാണ് ഡിസൈൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ്. മാനുഫാക്ചറിങ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് അത് സംസാരിക്കുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ കൺസെപ്റ്റുകൾ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫാക്ടറിയിൽ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ മാസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ എന്തെല്ലാം ഫെസിലിറ്റീസ് വേണം, എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ അതിനകത്ത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം, അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് മാനുഫാക്ചറിങ് എഞ്ചിനീയറിംഗിനകത്ത് പറയുന്നത്. മെറ്റീരിയൽസ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഈസ് ഡിഫറെൻറ്റ് സ്ട്രീം. മെറ്റീരിയൽസ് എഞ്ചിനീയറിംഗിനകത്ത് സംസാരിക്കുന്നത് ഇറ്റ് സ്പീക്സ് അബൌട്ട് ദ ബിഹേവിയർ ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ്. നമുക്ക് അറിയാം, പല നമ്മളുടെ വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന പാത്രങ്ങൾ തന്നെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, പാത്രം നമ്മുടെ ഒരു പാത്രം വെള്ളം ചൂടാക്കാൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഗ്യാസ് സ്റ്റൗവിൽ വെക്കുന്ന അതേ പാത്രം ഉപയോഗിച്ച് മൈക്രോവേവ് ഓവനിൽ ചൂടാക്കാൻ പറ്റില്ല. മൈക്രോവേവ് ഓവനിൽ വേറെ മെറ്റീരിയലുള്ള പാത്രമായിരിക്കും വേണ്ടത്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ അനുസരിച്ച് മെറ്റീരിയൽ മാറും. മെറ്റീരിയലിന്റെ സ്വഭാവങ്ങളും മെറ്റീരിയലിന്റെ രീതികളും സെലക്ഷനും അതിന്റെ ബിഹേവിയറും ഒക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്ന വളരെ വാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മറ്റൊരു ഫീൽഡാണ് മെറ്റീരിയൽസ് എഞ്ചിനീയറിംഗ്. ഇനി ഈ 4 സ്ട്രീമിൽ എന്തൊക്കെയാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ആക്ച്വലി മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിന്റെ അണ്ടർ ഗ്രാജുവേറ്റ് ഡൊമൈനിൽ സംസാരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ. നമുക്ക് വളരെ ബ്രീഫായിട്ട് ഓരോരോ സ്ട്രീമിൽ എന്തായിരിക്കും സംസാരിക്കുന്ന അണ്ടർ ഗ്രാജുവേറ്റ് കരിക്കുലത്തിൽ എന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം. തെർമൽ സ്ട്രീമിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാം. തെർമൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സ്ട്രീമിനകത്ത് ഞാൻ സംസാരിച്ചിരുന്നല്ലോ, ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ഓർ എനർജി ട്രാൻസ്ഫറിനെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹീറ്റ് അഡീഷൻ ആവാം, ഹീറ്റ് റിമൂവൽ ആവാം. ഹീറ്റ് അഡീഷൻ നമ്മൾ ഹീറ്റിംഗ് എന്നുള്ള കാര്യം വരെ, ഹീറ്റ് റിമൂവ് ചെയ്താൽ നമ്മൾ കൂളിംഗ് എന്ന് സംസാരിക്കും. അപ്പൊ ഹീറ്റിങ്ങും കൂളിങ്ങുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പഠനങ്ങളും അതിൻ്റെ അപ്ലിക്കേഷൻസും മറ്റുമൊക്കെയാണ് തെർമൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സംസാരിക്കുന്നത്. ഹീറ്റിങ്ങിനകത്ത് സംസാരിക്കുമ്പോൾ കോമൺ ഹീറ്റിംഗ് സംസാരിക്കും, സൂപ്പർ ഹീറ്റിംഗ് സംസാരിക്കും. സൂപ്പർ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ഹീറ്റിംഗ്, ലൈക്ക് നമ്മൾ സാധാരണ കോമൺ ഹീറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 100, 150, 200 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് എന്ന് പറയും. പിന്നെ ഒരു ഹീറ്റിംഗ് ലെവൽ 800 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്. സൂപ്പർ ഹീറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2000 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിന് മുകളിലോട്ട്, അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ആ പറയുന്നത് ക്രിസ്പ് വാല്യൂ അതല്ല, 2000-3000 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിന് മുകളിലോട്ടുള്ള ഹീറ്റിങ്ങിനെ കുറിച്ചുള്ള അനാലിസിസും അതിൻ്റെ പ്രോസസ്സും മറ്റൊക്കെയാണ് സൂപ്പർ ഹീറ്റിംഗ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതുപോലെ കൂളിങ്ങിനകത്തുണ്ട്, നമ്മൾ സാധാരണ നോർമൽ ബിലോ ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് മെയിൻറ്റൈനിങ് ഇറ്റ്, ദാറ്റ്സ് എ റെഫ്രിജറേഷൻ. പിന്നെ അതിനേക്കാളും വേറെ താഴെ വളരെ ലോ ലെവൽ ടെമ്പറേച്ചർ കൂളിംഗ് ഉണ്ട്, ക്രയോജനിക്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. നിങ്ങൾക്കെല്ലാം ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള വാക്കാണ് ക്രയോജനിക്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ്. ക്രയോജനിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്, ക്രയോജനിക്സ് സംസാരിക്കുന്നത് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി -170 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിനും താഴോട്ടുള്ള ടെമ്പറേച്ചറിനെ കുറിച്ചാണ്, അതിനെക്കുറിച്ച പഠനങ്ങൾ. അപ്പൊ തെർമൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ ശരിക്കും സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഇനി മാത്രമല്ല, അതിനകത്ത് എന്തെല്ലാം പ്രോസസ്സുകൾ ഇൻവോൾവ് ആയിട്ടുണ്ട്, ഹീറ്റ് ചെയ്യാനും കൂൾ ചെയ്യാനും അല്ലെങ്കിൽ സൂപ്പർ ഹീറ്റ് ചെയ്യാനും ക്രയോജനിക്സിനകത്തും എന്തെല്ലാം പ്രോസസ്സുകളുണ്ട്, അതിന്റെ ഫംഗ്ഷനിങ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് എന്നൊക്കെ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ തെർമൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിനകത്ത് ഡീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ ഡിവൈസസ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം. റെഫ്രിജറേറ്ററിനകത്ത് നമുക്ക് അറിയാം കംപ്രസർ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്, ഒരു ഇവാപ്പറേറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്, അതിനകത്ത് തളക്കുന്ന ചില്ലറുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞതുപോലെ അത് നമ്മൾ റെഫ്രിജറേറ്ററിന്റെ ഒക്കെ റേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ -20, -30 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെയൊക്കെ തണുപ്പിക്കാൻ ഇതുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ മതി. പക്ഷേ നമ്മൾ ക്രയോജനിക്സ് ലെവലിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രോസസ്സുകളും അതിനുപയോഗിക്കുന്ന ഈ കംപ്രസർ പോലുള്ള ഡിവൈസസിന്റെ രീതിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. അപ്പം അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു ഡൊമൈൻ ഡിവൈസസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ മെഷീൻസ്, ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെല്ലാം മെഷീനറീസും ഫെസിലിറ്റീസും മെഷീൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്നൊക്കെ ഉള്ളത്. ഹീറ്റ്, പിന്നെ എൻജിൻസിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നത്. എക്സാമ്പിൾ, നമ്മൾ ഹീറ്റ് എൻജിൻസ് എന്ന് പറയും. നമ്മുടെ പറയുന്ന ആൾക്കാരെല്ലാം പറയുന്ന ഓട്ടോമൊബൈൽ, കാറിൻ്റെയും ബസ്സിൻ്റെയൊക്കെ എൻജിൻ ഓട്ടോമൊബൈൽ എൻജിൻസ് ആണ്. ആ എൻജിൻസിന്റെ ഫംഗ്ഷനിങ്ങും അതിന്റെ അനാലിസിസിനെ കുറിച്ച്, അതിന്റെ ഹീറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എനർജി ഡെവലപ്മെന്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട അനാലിസിസും അതിന്റെ കമ്പഷൻ, അതിനകത്ത് ഇപ്പം നമുക്കറിയാലോ, ഇപ്പം പല വെഹിക്കിൾസും ഫ്യൂൽ എഫിഷ്യന്റ് ആയിട്ട് കമ്പസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വളരെ കുറച്ച് ഫ്യൂലൊക്കെ കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ എന്നൊക്കെയുള്ള കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പം എൻജിൻസിന്റെ വർക്കിംഗ് ഇത്രയും കമ്പസ് ചെയ്താൽ മതിയോ, അതുള്ള കമ്പഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള സ്റ്റഡീസ്, അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഇൻക്ലൂഡ് ഉണ്ട്. പിന്നെ ഡിവൈസസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇതിനകത്ത് പല ടൈപ്പ് ഡിവൈസസ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ, തെർമൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ പവർ പ്ലാന്റിനകത്ത് ഒരുപാട് ഡിവൈസ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. അതിന് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ പൈപ്പ്സ്, പമ്പ്സ്, ഇതുപോലത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതുപോലുള്ള ഡിവൈസസിന്റെ ഒക്കെ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്താണ്, എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പൊ നോ ഹൗ എന്നതിനേക്കാളേറെ ആൾക്കാർ നോ വൈ എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റും കൂടെ ഇതിനകത്ത് അഡ്രസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്.
നോ വൈ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ശരിക്കും നമുക്ക് നമ്മളുടേതായ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ കൊടുത്ത് കാര്യങ്ങൾ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കുമ്പോഴാണ് അതിനുള്ള പോരായ്മകൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്നത്. അപ്പം അതുകൊള്ള പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് വർക്കിംഗ് ഓഫ് ദീസ് ഡിവൈസസ്, പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് വർക്കിംഗ് ഓഫ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് എക്സെട്ര. അതുപോലെ ഹീറ്റിങ്ങിൻ്റെയും കൂളിങ്ങിൻ്റെയും ആപ്ലിക്കേഷൻസ് എല്ലാം ഡീൽ ചെയ്യുന്നത്. ഒരു എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിനകത്ത് തന്നെ അറിയാം, പ്രോസസ്സർ ഉണ്ട്, ഹീറ്റ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ പ്രോസസ്സറിന് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പല മെത്തേഡ്സ് ആൾക്കാർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻസും അതിൻ്റെ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ മെത്തേഡ്സും മറ്റുമൊക്കെ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് തെർമൽ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിനകത്ത്. ഞാനിപ്പോൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ തെർമൽ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ 3 ഡൊമൈനുള്ള കാര്യങ്ങൾ, എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോളിഡിലും ലിക്വിഡിലും ഗ്യാസ് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫറിനെ കുറിച്ച് ആണ് ഇതിനകത്ത് ടോട്ടലി കരിക്കുലത്തിന് സംസാരിക്കുന്നത്. അപ്പം ഗ്യാസിന് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഉള്ള ഡിവൈസസ് ഒന്നും ആയിരിക്കത്തില്ല ലിക്വിഡിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഉള്ള ഡിവൈസസ്, അതുപോലെ ആയിരിക്കത്തില്ല സോളിഡ് വോയിസ് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫറിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡിവൈസസും അതിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾസും മറ്റുമൊക്കെ. അപ്പം അതുപോലുള്ള ലിങ്കുകളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ തെർമൽ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിനകത്ത് സംസാരിക്കുന്നത്. ഇനി ഡിസൈൻ എന്നുള്ള സ്ട്രീമിനകത്ത് പല ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡിസൈൻ ഉണ്ട്. എന്നാലും പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ 3 ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡിസൈൻസ് ആണ് സംസാരിക്കുന്നത് കരിക്കുലത്തിനകത്ത്. ഒന്ന് പാർട്ട് ഡിസൈൻ, പിന്നൊന്ന് പ്രോഡക്റ്റ് ഡിസൈൻ, മെക്കാനിസം ഡിസൈൻ, അതുപോലെ മെനി ആസ്പെക്ട്സ് ഓഫ് ഡിസൈൻ. അപ്പോൾ പാർട്ട് ഡിസൈൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഇപ്പം നമുക്കെല്ലാം ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള സാധനമാണ് സീലിംഗ് ഫാൻ. സീലിംഗ് ഫാനകത്ത് ഒരുപാട് പാർട്ടുകളുണ്ട്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലീഫ് ഉണ്ട്, ഹബ് ഉണ്ട്, ബെയറിംഗ് ഉണ്ട്, ഒരു മോട്ടർ ഉണ്ട്, ഷാഫ്റ്റ് ഉണ്ട്, മെനി പാർട്സ്. അപ്പൊ ഈ ഓരോ പാർട്ടിന്റെയും ഡിസൈൻ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ട് അപ്രോച്ച് ചെയ്യണം. അതിനാണ് പാർട്ട് ഡിസൈൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഉദാഹരണത്തിന് അഗെയിൻ നമ്മുടെ ഫാനിന്റെ ലീഫ് എടുക്കുമ്പോൾ ആ ലീഫിന്റെ ചില ഓറിയന്റേഷൻ ഉണ്ട്, ലെങ്ത് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഈ ഓറിയന്റേഷനും ലെങ്ത്തും അതിന്റെ ട്വിസ്റ്റും അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ വെച്ച് നോക്കുമ്പോഴാണ് എന്തുമാത്രം വോളിയം ഓഫ് എയർ തന്നെ പമ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, നമുക്ക് എന്തുമാത്രം കാറ്റ് കിട്ടും എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാവുന്നത്. അപ്പൊ അതുപോലുള്ള പാർട്ടുകൾ ചെയ്യുന്നതിനാണ് പറയുന്നത് പാർട്ട് ഡിസൈൻ. അതുപോലെ ബെയറിംഗ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ബെയറിംഗ് ഉപയോഗിക്കണം, ആ ബെയറിംഗിന്റെ ഡിസൈൻ എങ്ങനെ വേണം, ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് പാർട്ട് ഡിസൈനകത്ത് സംസാരിക്കുന്നത്. പ്രോഡക്റ്റ് ഡിസൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പാർട്ടുകളെല്ലാം കൂടി അസംബിൾ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന, ബിസിനസ്സിന് വേണ്ടി പറ്റുന്ന ഐറ്റത്തിലേക്ക് മാറ്റുന്നതിനാണ് നമ്മൾ പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. പ്രോഡക്റ്റിനകത്ത് നമ്മൾ പാർട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ള ആസ്പെക്ട്സ് മാത്രം പോരാ, പ്രോഡക്റ്റിനകത്ത് വേറെയും കുറെ ആസ്പെക്ട്സുകൾ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. പ്രോഡക്റ്റിനകത്തുള്ള മറ്റുള്ള ആസ്പെക്ട്സ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ പ്രോഡക്റ്റ് സേഫ് ആണോ, ഈ പ്രോഡക്റ്റിന് എർഗണോമി ആൾക്കാർ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നതിന് എളുപ്പമുണ്ടോ, ഈ പ്രോഡക്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് സ്ട്രെങ്ത് സഫീഷ്യന്റ് ആണോ, വൈബ്രേഷൻ എങ്ങനെയുണ്ട്, വൈബ്രേഷൻ കൺട്രോൾഡ് ആണോ, ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളും വൈബ്രേഷൻ അനാലിസിസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഡിസൈനകത്ത്, പ്രോഡക്റ്റ് ഡിസൈനകത്ത് കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ മെക്കാനിസം ഡിസൈൻ, പല ഇപ്പം ഫാൻ്റെ കേസ് തന്നെ പറഞ്ഞു അതെങ്ങനെ കറങ്ങുന്നതെന്നുള്ളതിൻ്റെ മെത്തേഡ്, അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ. വലിയ വലിയ മെഷീനറീസ് ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ മൂവിങ് പാർട്ട്, റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും ലീനിയറായിട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നതായിട്ടുള്ള പല പാർട്ടുകളും അതിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ മെക്കാനിസം എങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയൊക്കെ ബെറ്റർ ആക്കാം, അതുള്ള അനാലിസിസും ഒക്കെ ഡിസൈൻ എഞ്ചിനീയറിംഗിനകത്ത് ഡീൽ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഈ ഡിസൈൻ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ആൾക്കാർ ചിന്തിക്കുന്ന വളരെ മിനിമം ആയിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ മാത്രം പറഞ്ഞാൽ, സ്ട്രെങ്ത് കാര്യങ്ങൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ സ്ട്രെങ്ത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു മോഷൻ, വിചാരിച്ച കണക്കുള്ള മൂവ്മെന്റ് കിട്ടുന്നുണ്ടോ ഒബ്ജക്ട്സിന്, ആ വൈബ്രേഷൻ നമുക്ക് കൺട്രോൾ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിനകത്ത് പഠിക്കുന്നുണ്ട്. അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസൈനിൻ്റെ ഒരു വലിയ മേഖലയാണ്. അതിനകത്ത് ഒരുപാട് റിസർച്ച് നടക്കുന്ന ഒരു ഫീൽഡാണ് അനാലിസിസ്. ഞാൻ ഈ ഫാനിന്റെ കേസ് തന്നെ പറയുകയാണെങ്കിൽ, അനാലിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി നമ്മളൊരു കാര്യം ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ, അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഡക്റ്റ് ആക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ, ഫിസിക്കലി ഒബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഇതുപോലുള്ള ഒബ്ജക്റ്റുകളെ ലീഫ്, എക്സാമ്പിൾ ലീഫ്, ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമുക്ക് ചില മെത്തേഡുകൾ വഴി ഇത് ഉണ്ടാക്കിയാൽ, ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഫലം കിട്ടുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതും, നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി ഡ്രോബാക്ക് ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അനലൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫീൽഡ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആണ് അനാലിസിസ്. അത് എഞ്ചിനീയറിംഗ് അനാലിസിസ് എന്ന് പറയും. അതിന് ഒരുപാട് ടൂൾസ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ടൂൾസ് ഇപ്പം കരിക്കുലത്തിനകത്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് എക്സാമ്പിൾസ്, ഫൈനൈറ്റ് എലമെന്റ് അനാലിസിസ്, FEA പോലുള്ള ഒരുപാട് ടൂൾസ്, ഫ്ലൂയിഡ് ഡൈനാമിക്സ് എന്ന സെറ്റ് ഓഫ് ടൂൾസ് ഉണ്ട്. ദിസ് ആർ സോഫ്റ്റ്വെയർ ടൂൾസ്, സോഫ്റ്റ്വെയർ പ്രോഗ്രാംസ് ആണ് കമ്പ്യൂട്ടറിനകത്ത്. ഇതിനുള്ള പ്രാക്ടീസസും എല്ലാം മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കരിക്കുലത്തിനകത്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇവാലുവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊരു പ്രോസസ്സാണ്. ഇവാലുവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെയ്തെടുത്ത കാര്യം അത് മറ്റു പല കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഏതാണ് ബെറ്റർ, നമ്മൾ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഫാനിന്റെ ഒരു കൂടുതൽ ടൈപ്പ് ഓഫ് ലീവ്സ് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തു, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഏത് ലീഫാണ് ബെറ്റർ, എന്തിനാണ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉള്ളത്, അങ്ങനെയുള്ള
കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യും. പിന്നെ റിവേഴ്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഈസ് അനദർ ആസ്പെക്ട്. റിവേഴ്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത ഒരു സാധനത്തിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ പ്രശ്നം എവിടുന്നാണ് വന്നതെന്നുള്ള റിവേഴ്സ് ഡയറക്ഷനിൽ പോവുക. ആ പോയതിന് ശേഷം ആ ഒറിജിനൽ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് പിന്നെ പ്രോഡക്റ്റ് പിന്നെ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുക. അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ ഫോർവേഡ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസൈനിൽ നിന്ന് പ്രോഡക്റ്റിലേക്ക് പോകും. റിവേഴ്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ട്, പ്രോഡക്റ്റിന് തിരിച്ചു പോയിട്ട് പ്രോബ്ലംസോ അല്ലെങ്കിൽ ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് ഒക്കെ വരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു അപ്രോച്ചാണ്. പ്രോട്ടോടൈപ്പിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധനം പ്രോട്ടോടൈപ്സ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള, സാമ്പിൾ പീസസ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ടെക്നോളജിയും മറ്റുമൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഡിസൈൻ എഞ്ചിനീയറിംഗിന്റെ പ്രോട്ടോടൈപ്പിംഗ് എന്നുള്ള ആസ്പെക്ട്. മാനുഫാക്ചറിങ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ദിസ് ആക്ച്വലി ഇറ്റ് ഈസ് ഡീലിംഗ് വിത്ത് മാനുഫാക്ചറിങ് ഓഫ് പ്രോഡക്ട്സ്. എങ്ങനെയൊക്കെ പ്രോഡക്ട്സിനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് മാനുഫാക്ചറിങ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് സംസാരിക്കുന്ന പല ആസ്പെക്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെഷീൻസിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്. പല ടൈപ്പ് മെഷീൻസ് എങ്ങനെ ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്നത്, ആ മെഷീൻസ് എങ്ങനെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ്, ഫീച്ചേഴ്സ് എങ്ങനെയാണ്. ഉദാഹരണത്തിന് നമുക്ക് വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് പരിചയമുള്ളതാണ്, വീട്ടിലൊക്കെ ആൾക്കാർ വർക്ക് ചെയ്യാൻ വരുമ്പോൾ കൊണ്ടുവരുന്ന ഹാൻഡ് ഡ്രില്ലിംഗ് മെഷീൻ. ആ ഹാൻഡ് ഡ്രില്ലിംഗ് മെഷീൻ എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്, അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു മെഷീന്റെ വർക്കിംഗ് എങ്ങനെയാണ്, അത് എങ്ങനെയാണ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, അതിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ്, അതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഡ്രിൽ ബിറ്റുകളൊക്കെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ, അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ. അതിന്റെ മെഷീൻസും അതിന്റെ വേരിയസ് ആസ്പെക്ട്സും മാനുഫാക്ചറിങ്ങിനകത്ത് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഡീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. മെക്കാനിസംസ് ഡീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഓരോ മെഷീൻസിലും എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്, ഓരോ മെഷീനകത്തുള്ള മെക്കാനിസംസ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന രീതികൾ ഒക്കെ. പിന്നെ മാനുഫാക്ചറിങ്ങിനകത്ത് മാനുഫാക്ചറിങ് പ്രോസസ്സസ് കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്. പ്രോസസ്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു പർട്ടിക്കുലർ ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ പർട്ടിക്കുലർ ഷേപ്പിൽ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പം ഒരു മൊബൈൽ ഫോൺ ഉണ്ട്, നമുക്ക് മൊബൈൽ ഫോണിന്റെ ഈ ഷേപ്പിലുള്ള ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. എല്ലാ മെറ്റീരിയലും തോന്നിയതുപോലെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ ഒന്നും ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പം എന്തൊക്കെ പ്രോസസ്സുകളാണ് ജനറലി മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. ഉദാഹരണത്തിന് മെറ്റൽ റിമൂവ് ചെയ്ത് ഷേപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രോസസ്സുകളുണ്ട്, മെറ്റീരിയൽ ജോയിൻ ചെയ്തുണ്ടാക്കുന്ന പ്രോസസ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ ഒരു വെൽഡിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെറ്റീരിയൽ ജോയിനിങ് പ്രോസസ് ആണ്. പല സാധനങ്ങൾ ജോയിൻ ചെയ്ത് നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിടാം. വലിയ വലിയ ടാങ്കേഴ്സ്, ഈവൻ റോക്കറ്റ് ഷെല്ലിന്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ പോലും, ഇതെല്ലാം ജോയിനിങ്ങിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ്. അതുപോലെ ഫിനിഷിംഗ് പ്രോസസ്സുകളുണ്ട്, സർഫസ് ഫിനിഷ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന പ്രോസസ്സ്. ഇതുപോലെ പല ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രോസസ്സുകളും അതിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സും ഒക്കെ മാനുഫാക്ചറിങ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓട്ടോമേഷൻ മാനുഫാക്ചറിങ്ങിന്റെ ഒരു ഹോട്ട് ടോപ്പിക് ആണ്. ഓട്ടോമേഷനകത്ത് എങ്ങനെയാണ് പ്രോസസ്സുകൾ ഓട്ടോമേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിനിമം ഹ്യൂമൻ ഇന്റർവെൻഷനോടുകൂടി, മനുഷ്യന്റെ കുറച്ച് മാത്രം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എങ്ങനെ ഓട്ടോമേറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്. അത് CNC മെഷീൻസ്, CNC സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ കമ്പ്യൂട്ടർ ന്യൂമറിക്കൽ കൺട്രോൾ മെഷീൻസ്. നമുക്കിപ്പോൾ സാധാരണ റോഡ് സൈഡിലുള്ള ഷോപ്പ് ഫ്ലോറിലൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്നത് കൺവെൻഷണൽ മെഷീൻസ് ആണ്, മനുഷ്യരാണ് ഓടിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഫാക്ടറികളിൽ ഇപ്പൊ അങ്ങനെയല്ല. ഈ മെഷീൻസിന്റെ ഇതേ കേപ്പബിലിറ്റി ഉള്ള, ഇതിനേക്കാളും ആക്യുറസി ഉള്ള മെഷീൻസ് എല്ലാം കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാം വഴി കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ട്. അത് വളരെ കോമൺ ആണ്, പുതിയ കൺസെപ്റ്റ് ഒന്നും അല്ല, വളരെ കോമൺ ആണ്. അതുപോലെ ഓട്ടോമേഷനകത്ത് സംസാരിക്കുന്ന മറ്റൊരു ടോപ്പിക്കാണ് റോബോട്ടിക്സ്. റോബോട്ടിക്സിനകത്ത് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് റോബോട്ട്സിന്റെ മൂവ്മെന്റ്സ്, റോബോട്ടിന്റെ ഡിസൈൻ, റോബോട്ടിന്റെ കൈനമാറ്റിക്സ്, എന്നാൽ റോബോട്ടിന്റെ മിനിമം മൂവ്മെന്റ്സ് ഒക്കെ എങ്ങനെ വേണം, മൂവ്മെന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ലിങ്കുകളും അതിന്റെ ഗ്രിപ്പേഴ്സും ഒക്കെ എങ്ങനെ വേണം, ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ റോബോട്ടിക്സിനകത്ത് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ ഫാക്ടറിയിൽ ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് മാനുഫാക്ചറിങ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാനുഫാക്ചറിങ് സിസ്റ്റം ടോട്ടലി ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം അതിനകത്ത് നമ്മള് മെഷീനുകൾ തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന മെറ്റീരിയലിന്റെ ട്രാൻസ്ഫറും ഇതിന്റെ മോണിറ്ററിങ്, ഓർഡറിങ്, പ്രൊക്യൂറിങ് ഓഫ് ഒബ്ജക്ട്സ്, ഇതെല്ലാം ഓട്ടോമേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പല പല നാടുകളിൽ നിൽക്കുന്ന മെഷീൻസും വർക്ക്ഷോപ്പുകളും തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഉള്ള സിംഗിൾ കൺസെപ്റ്റ് ആണ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് മാനുഫാക്ചറിങ് സിസ്റ്റം. ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഫാക്ടറി മാനേജ്മെന്റ് ഉണ്ട്. ഫാക്ടറി മാനേജ്മെന്റ് ഓരോ പ്രോസസ് എങ്ങനെ ചെയ്യണം, പ്ലാന്റിനകത്ത് എങ്ങനെ വേണം ഓരോ മെഷീൻസ് അറേഞ്ച് ചെയ്യണം, എത്ര മെഷീൻസ് ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കണം, അതുപോലെ ഓരോ മെഷീൻസും ഓരോ പ്രോസസ് ചെയ്യുമ്പം ചെയ്യേണ്ട മിനിമം സമയം, മെത്തേഡ് എങ്ങനെ വേണം. നമുക്ക് തന്നെ അറിയാമല്ലോ, ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് കൈ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചില ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ എടുക്കും, ചില ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ എടുക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. നമ്മൾ വെൻ വി ഡു എ പ്രോഗ്രാമിംഗ് വിത്ത് റോബോട്ടിന് ഒരു പ്രോഗ്രാം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ മിനിമം ടൈമിൽ മിനിമം മോഷൻ കൊണ്ട് എങ്ങനെ പിടിക്കാൻ പറ്റും, ഇതുള്ള അനാലിസിസും മറ്റൊക്കെ ഫാക്ടറി മാനേജ്മെന്റിനകത്ത് ഡീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇത് പോരാതെ മാനുഫാക്ചറിങ്ങിന്റെ ചില സബ് സ്ട്രീംസ് ആണ് ഡിസൈൻ ഫോർ മാനുഫാക്ചറിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. നമുക്ക് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഒരു സാധനം മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നതിന്റെ അപ്രോച്ചസ് ആണ്. അതുപോലെ ഓട്ടോമേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഡിസൈൻ വേറെയാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ റോബോട്ട് വെച്ച് ഗ്രിപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു വാട്ടർ ബോട്ടിൽ, നമ്മളിപ്പോൾ ബോട്ടിലിന്റെ ഒക്കെ ഫാക്ടറിയൊക്കെ പല B2B കാണുന്നുണ്ട്.
അപ്പോൾ ഒരു ബോട്ടിൽ റോബോട്ട് വെച്ചാണ് ഗ്രിപ്പ് ഓട്ടോമേറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കണമെങ്കിൽ ചെയ്യേണ്ട ആ ബോട്ടിലിന്റെ ഡിസൈനും മനുഷ്യനാണ് അത് എടുക്കണമെങ്കിൽ ചെറുങ്ങനെ ബോട്ടിലിന്റെ ഡിസൈനും ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി ഡിഫറെന്റ്. അപ്പം ഓട്ടോമേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഡിസൈനിൽ തന്നെ വ്യത്യാസം വരുത്തുന്ന കൺസെപ്റ്റുകളാണ് ഡിസൈൻ ഫോർ ഓട്ടോമേഷൻ ആൻഡ് മാനുഫാക്ചറിങ്. മെക്കട്രോണിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഫീൽഡ് വളരെ പോപ്പുലർ ആണ്. ഇതിനകത്ത് മെക്കട്രോണിക്സിനകത്ത് ഒരുപാട് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ ഇപ്പം കാണുന്ന മിക്കവാറും എല്ലാ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇപ്പം നമ്മളൊക്കെ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ. ഈവൻ കാറിന്റെ ഒക്കെ പരസ്യത്തിൽ തന്നെ ഇറ്റ്സ് എ ഹ്യൂമൻ തിങ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ മൂവ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ. ഇപ്പം ഓട്ടോമൊബൈലൊക്കെ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാലും അതിനകത്ത് ഇലക്ട്രോണിക്സും കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം ഒക്കെ ഉണ്ട്. നമ്മുടെ പവർ സ്റ്റിയറിംഗ് എന്നുള്ള സാധനം, ഓട്ടോമൊബൈലിലെ പവർ സ്റ്റിയറിംഗ് ഒരു മെക്കട്രോണിക് സിസ്റ്റമാണ്. മൊബൈലിലെ ക്യാമറ മെക്കട്രോണിക് സിസ്റ്റമാണ്. നമ്മുടെ വീട്ടിലെ വാഷിംഗ് മെഷീൻ മെക്കട്രോണിക് സിസ്റ്റമാണ്. ഇതുപോലുള്ള ഒരുപാട് കൺസെപ്റ്റുകൾ മാനുഫാക്ചറിങ്ങിനകത്ത് ഡീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. മറ്റൊരു ഫീൽഡാണ് മെറ്റീരിയൽസ്. ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ മെറ്റീരിയൽസിന്റെയും പ്രത്യേകത, അതിനകത്ത് മെറ്റീരിയൽസിനകത്ത് ടൈപ്സ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസിന്റെ ബിഹേവിയർ ആൻഡ് ദ പ്രോസസ്സിംഗ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ്, ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ്, ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അതിനകത്ത് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പം ഇതിന്റെ എല്ലാം പ്രത്യേകത പറഞ്ഞാൽ ഹീറ്റും ഡിസൈനും മാനുഫാക്ചറിംഗ് ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് മെറ്റീരിയൽ സെലക്ഷൻ ഇങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഓവന്റെ കേസ്, ഓവനിൽ വെക്കുന്ന അതേ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫറിന് വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഗ്യാസ് സ്റ്റവിൽ കൊണ്ട് വെക്കാൻ പറ്റത്തില്ല, തിരിച്ചും പറ്റത്തില്ല. അപ്പോൾ ഓരോ ആപ്ലിക്കേഷൻ അനുസരിച്ച് മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെ മാറും. അപ്പം മെറ്റീരിയലിനെ കുറിച്ച് ഇതാണ് സംസാരിക്കാനുള്ളത്. എപ്പോഴും എൻ്റെ അടുത്ത് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി എന്താണെന്ന് ആൾക്കാർ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. ഞാനിപ്പോൾ ഇത്രയും സംസാരിച്ച ആക്ച്വലി ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് തന്നെയാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് എന്തെല്ലാം അവസരങ്ങൾ തുറന്നു വരുന്നുണ്ടോ, ഈ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾസ് എല്ലാം വളരെ സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ്. ഇതുമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസും ആൾക്കാർക്ക് ഓപ്പൺ ആണ് എന്നുള്ളതാണ്. ഇനി ഞാൻ വളരെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കാര്യം സ്പെസിഫിക്കലി അഡ്രസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പലപ്പോഴും ആൾക്കാർ ചോദിക്കുന്ന കാര്യം, ഈസ് മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ ഗേൾസ്? ആൾക്കാരെ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ്. ഞാൻ പലപ്പോഴും എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ട് ഇതെന്താ അങ്ങനെ ചോദിക്കാൻ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഞങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ ഗേൾസിനെന്നോ ബോയ്സിനോ മറ്റുള്ളവർക്കെന്നുള്ള രീതിയിൽ അതിനൊരു ഡിസിഷൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടില്ല. ഞാൻ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾ പറയാം. മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഗേൾസിന് സൂട്ടബിൾ ആണോ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന, ഒരു പക്ഷേ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിനകത്ത് ഫിസിക്കൽ ലേബർ ഇൻറ്റൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികളായിരിക്കാം എന്നുള്ള ഒരു റോങ് ഫീലിലാണ് പല ആൾക്കാരും അത് ചോദിക്കുന്നതെന്ന് തോന്നുന്നു. പക്ഷേ അതിനുള്ള വാസ്തവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിന്റെ ഒരുപാട് ചില ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഞാൻ ഒന്ന് സംസാരിച്ചോട്ടെ. ദാറ്റ് ഈസ് there are lot of researches happening in companies. പല നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ഏവിയേഷൻ ബോയിങ്ങിൽ R&Dയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഞങ്ങൾക്കുണ്ട്. അതുപോലെ ISRO നാഷണൽ എയറോസ്പേസ് ലബോറട്ടറി പോലുള്ള റിസർച്ച് ഓർഗനൈസേഷൻ ഇഷ്ടംപോലെ പെൺകുട്ടികൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അവർക്കെല്ലാം ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി മറ്റുള്ളവരെ പോലെ എല്ലാം ഈക്വൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉള്ളത്. There are a lot of people working as managers in plants and factories. They are managing it very well. There are a lot of engineers in product designs, pros and etc. നമ്മൾ നേരത്തെ സംസാരിച്ചതിനകത്തെല്ലാം അവിടെയൊന്നും ഒരു ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ ഇല്ല. There is equal opportunity for everyone. We know that there are a lot of people going to engineering services. അവിടെ അങ്ങനെ ഒരു ഡിസ്റ്റിങ്ഷനേ ഇല്ല. Like even in the case of factories and machine management, I have told you nowadays almost all the factories and companies are automated. Machines are automated. There, rather than the physical labor, it is the intelligence, knowledge and capability to code, that is programming, is more important rather than handling the devices. അതുപോലെ stream oriented software developers, many software developers are developing programs for mechanical systems. നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഓട്ടോമൊബൈലിനകത്ത് തന്നെ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മളൊരു ശബ്ദം കേൾക്കുമ്പോൾ ആ ശബ്ദം അനുസരിച്ചിട്ട് മേളിൽ റൂഫ് ടോപ്പ് മാറണം എന്നുള്ള പ്ലാനാണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ there is a program running behind that. അപ്പം സോഫ്റ്റ്വെയർ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാനുള്ള ആൾക്കാരെ ആവശ്യമുണ്ട്. സ്ട്രീം ഓറിയന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഐറ്റംസ് മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാനും ബിസിനസ്സിനും വേണ്ടി ആൾക്കാരെ ആവശ്യമുണ്ട്. എന്റർപ്രണേഴ്സ് ആവശ്യമുണ്ട്. ഇവിടെ ഒന്നും ഒരു രീതിയിലുള്ള റെസ്ട്രിക്ഷനും ഒരു പെൺകുട്ടിക്കും ഇല്ല. That means the opportunity for girls are equal to like anybody else. ഇതിനകത്ത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം, people should have the knowledge, skill and attitude to take up opportunities and address or work in such environment. So with that, I think I will conclude my session. If I can take a few questions, I'll be happy to do that. Now over to the coordinators. Thank you, sir. Thank you for your valuable time. It was such an informative and delightful session.
സോ നമുക്ക് വന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇത് തന്നെയായിരുന്നു, ഈസ് ദർ എനി പ്രോബ്ലം ഇൻ ഗേൾസ് ടേക്ക് ഇൻ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ്? അത് ഓൾറെഡി സാർ ആൻസർ ചെയ്തു. വേറെ ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൾക്കാർ ഇപ്പോൾ ചോദിച്ചിട്ട് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ്. അതെന്തിനാ ചോദിക്കുന്നത് എനിക്കിപ്പോഴും മനസ്സിലായിട്ടില്ല. കാരണം ഞങ്ങളുടെ കോളേജിൽ തന്നെ നോക്കിയാൽ ഏതാണ്ട് 25% ഫാക്കൽറ്റി PhD ഹോൾഡേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ലേഡി ഫാക്കൽറ്റിയാണ്. ഞങ്ങളുടെ കോളേജുകളിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഏതാണ്ട് 10-15% ഗേൾ സ്റ്റുഡൻസ് ആണ്. അതും ഹൈലി മെറിറ്റോറിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഗേൾ സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പം അവര് ഞങ്ങളുടെ അവിടെ എനിക്ക് പരിചയമുള്ള, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, ഏവിയേഷനിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന, ഏവിയേഷൻ റിസർച്ചിലും ബോയിങ്ങിൽ വേറെ സ്പേസ് ഏജൻസീസിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഇഷ്ടംപോലെ കുട്ടികളുണ്ട്. ഇവിടെ ഒന്നും ഒരു റെസ്ട്രിക്ഷനും ആർക്കും ഇല്ല. സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഈക്വൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി. ബാരിയർ, മെന്റൽ ബാരിയർ ഒന്ന് മാറ്റിയാൽ നന്നായിരിക്കും എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അല്ലാതെ അങ്ങനെ ഒരു റെസ്ട്രിക്ഷനേ ഇല്ല. കാരണം ഞാൻ സംസാരിച്ച ഫീൽഡുകളിലൊന്നും ഫിസിക്കൽ ലേബർ ഇൻറ്റൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളല്ല വന്നിട്ടുള്ളത്. മെഷീൻസ് എല്ലാം ഹാർഡ് ആണെങ്കിലും കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് മുഴുവൻ ഓട്ടോമേഷനാണ്, കമ്പ്യൂട്ടറും മറ്റുമൊക്കെയാണ്. അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് കരിക്കുലത്തിലും ആപ്ലിക്കേഷനിലും വരുന്നത്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു സാർ. വേറെ എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കിക്കൊള്ളേ. Yes, sir, we'll check. ഓക്കെ. ഇനി ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചില്ലെങ്കിൽ സംസാരിക്കാം. ഇതിനകത്ത് റിസർച്ച് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയെ കുറിച്ച് പല ആൾക്കാരും ചോദിക്കാറുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയെ കുറിച്ച്. എനിക്ക് 1 മിനിറ്റ് എടുക്കാമല്ലോ അല്ലേ? അതോ റിസർച്ച് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ശരിക്കും മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിൻ്റെ ആ 4 ഡൊമൈൻ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തെർമൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ്, ഡിസൈൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ്, മാനുഫാക്ചറിംഗ്, മെറ്റീരിയൽസ്, ഈ പൊതുവെ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ. അതിനകത്തുള്ള ഞാൻ പറഞ്ഞ എല്ലാ സബ് സ്ട്രീമിലും ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ, M.Tech, MS പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ, എസ്പെഷ്യലി ഫോറിലൊക്കെ ആൾക്കാർ പോകുന്ന ആൾക്കാരും ഓട്ടോമോട്ടീവ്, മെക്കട്രോണിക്സ്, ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എക്സെട്ര, ഇതുള്ള ബിസിനസ് എഞ്ചിനീയറിംഗ്, ഇതുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആൾക്കാർ പഠിക്കാൻ പോകുന്നുണ്ട്. സിവിൽ സർവീസും ആൾക്കാർ, ഒരുപാട് ആൾക്കാർ പോകുന്നുണ്ട്. താങ്ക് യു. I think the time is up. Thank you very much for giving me an opportunity to speak like this with the audience. Thanks a lot, and I congratulate once again for the hard work that you are putting to coordinate such an event. Thank you. Bye-bye. Thank you, sir. Thank you so much. I would like to invite our next speaker, Nitish Nyesom. He is an experienced senior engineer with a demonstrated history of working in the transportation, trucking, and railroad industry. He has completed his B.Tech in mechanical engineering from the University of Calicut with a gold medal. He did his MBA from the Indian Institute of Management, Bangalore. He served as senior locomotive maintenance engineer in Indian Railways for about 4 years. He has also worked in Caltech for 1 year. Currently, he serves as a member of Harvard Business Review. He is also skilled in PIDO systems, AutoCAD, power plant, smart grid, locomotive maintenance. We are glad to have you, sir. Over to you. Good morning. Actually, first of all, congratulations to all the students who are actually considering or even going to join engineering colleges this year. And congratulations to the whole coordinators as well as the team of IEEE SB NSS for organizing such a session. May I know if I can present the screen? Sure, Chata, it is visible now. Okay. Sadiq sir, can you please turn off the presentation, please? Yeah, sure. I'll turn on. Okay, thank you. I hope everyone can see the presentation. Yes, sir. Okay. So Sadiq sir had a great session. He actually summarized mechanical engineering in a really great fashion as of now, like how mechanical engineering is going to be over the 4 years for you guys. So I would rather speak on what you can expect after your mechanical engineering, post mechanical engineering in the industry. So my topic would be mechanical engineering in industry. So I'll just brief about my experience as a mechanical engineer.
I passed out of NSS College of Engineering in 2015, and I have 5 years of experience, private as well as the public sector, uh, and out of which 1 year was in Kalki Tech, which happens to be a power utility firm. And there, my role was towards a product management or a commissioning engineer, and it was basically a role which was towards the power plant performance analytics. I know these terms might sound a bit fashionable for you people, but don't get carried away by that. As Dr. Sadiq sir was telling you, there are thermal manufacturing design, and finally you'll have uh, production related different streams of engineering, and this was particularly related to thermal engineering. My first work experience was entirely related to thermal engineering. A little bit of operations, a term which sir could not mention because it was a part of a subset of manufacturing process as such. So my role in Kalki Tech was as a thermal engineer, if we can phrase it that way. What we did was, in power plants, there are a lot of thermal processes going on, as sir was mentioning. So in such power plant equipments which need to be monitored on a live fashion, that you need to find out how its performance is going on. So we were actually not directly involved in the power plant working. Rather, we went to help as well as support the power plant ecosystem. So as a company, we used to be supportive to power plant industries. So once the power plant was commissioned, we used a lot of data from the power plant as our inputs, and we used to calculate the live performance of each of the equipments. For example, if you guys are like familiar with certain parameters like boiler or turbine or different pumps that are used in power plants, we used to find the live performance of such equipments, and we used to give it to these results were in turn very useful for the what do you call this the operations team, the teams which actually carried out the maintenance as well as the operation of the power plant. And later on, from 2016 to 2020, I was part of the Indian Railways. I was a senior section engineer, and I was into the diesel locomotive maintenance. So as you can see, we all popularly call it as the engine of the train. It's part true, part not true. It's called actually the locomotive. So this is basically a locomotive engine out here. So you will get to work hands-on on such engines. So my role was a little trans-functional because I was not exactly into mechanical, a little bit of electrical, electronics, and instrumentation. All of these roles were combined, and we used to maintain such engines, close to 150 of them, of Southern Railway, and I was located at Trichy, Tamil Nadu. So this is my brief of what I'm doing as a mechanical engineer. So once we start coining the term mechanical engineering, we are actually what do you call it, talking about a branch which is very fundamental in nature or very primitive in nature. Uh, I tell this because today you can see a lot of engineering branches which might sound really fashionable, but these engineering branches are more or less, maybe because I am a mechanical engineer, I might be saying it in that fashion, but subsets of mechanical engineering. These engineering branches have been derived from be it the what do you call mechatronics engineering, aerospace engineering, metallurgy engineering, or say a manufacturing engineering, production engineering. All these engineering what do you call branches. I would even say electronics and communication engineering is also mechanical engineering in a what do you call a small a micro level.
So one of the fundamental, I would say, core engineering branches are mechanical, electrical, and civil. So these three fundamental, one of these three fundamental engineering is mechanical, and because of its fundamentality or its primitiveness, it has been an evergreen sector. Uh, from the what do you call the advent of engineering, or say the coining of the word engineering, mechanical engineering has been here to stay, and it will be here to stay. The future, as well as the past, the present, as well as the future of mechanical engineering is really, really, really fashionable, and uh, you won't ever question its existence. That is what I meant by evergreen. And presence of public as well as presence in public as well as private sector. A lot of new engineering branches, especially like computer science engineering, is something that you would not be able to serve in a public domain. Uh, yes, it is a matter of choice, I understand, but the ability to work, the ability to actually have the opportunity to work in both private as well as public sector is something we might ask for once we are done with our engineering, depending on our service quotient. So in the case of mechanical engineering, you have ample opportunities in both the private sector as well as the public sector to work as an engineer. So I'll just walk through the different sectors. Actually, this is not an exhaustive list, but these are the major sectors that you might be able to work on while after completing your engineering. So the automobile sector, the famous automobile sectors, because most of the mechanical engineers aspire to be a part of this sector, and this is something that thrills a lot of us. So in automobile sector itself, as Sadiq sir was telling, there are a lot of roles which might be opening up. For example, there might be a design engineer. There can be a maintenance engineer, because on the service front, there can be a manufacturing engineer or a production engineer. There can be a R&D engineer. There's research and development portion, which might also which is inclusive of the design part, which Sadiq sir was telling me. Then there are certain process industries like the steel industry or the cement industry, which or the pharma, agriculture, such industries also have a certain aspect of process in it. There will be a detailed process from like steel, like iron ore to steel sheets, or iron ore to what you call steel bars. The whole process is actually a laid out technical phenomenon, and mechanical engineers will be working from end to end and will make sure that they see the ore getting converted into usable steel. This is one of the best industries for transference of production as well as manufacturing ends. Cement industry is something similar to that. There will be a lot of processes, and you might be regulating them, controlling them, or even making them better. That is how you see through such industries. Now, next, you will have a hydraulic space where actually you can see a lot of, like, hydraulics is again, maybe you can have a core role working in hydraulics, or you can actually be a subset of all these industries where actually you will have the performance of pumps, or say like turbines, etc. You will be measuring, you will be trying to improve it, or even you will be producing them and testing them. So say a pump is made, a pump is then the process that goes into making a pump is a core role of a mechanical engineer. Then how the made pump is tested before giving it out to people, for customers, is also a core mechanical role. Then coming to power plant engineering or the sector is one of the, what do you call, most diverse as well as the most intense mechanical engineering sector, I would say, because I have worked in this sector.
There you can see a great deal of application of almost all the parts of mechanical engineering, and in especially the thermal aspect, thermal engineering aspect. So there are different kinds of power plants like thermal power plants, nuclear power plants, hydro power plants. The most intensive being thermal as well as nuclear, and hydro will have a lesser, relatively little engineer working. In power plants also, the roles might be different in the aspect, like say, there will be an operations engineer. This operations engineer will have, operations mechanical engineer will have a very critical role of making sure that one day a certain unit of power is made out of, is the output is what do you call, produced by the power plant. That is the objective of a mechanical engineer working in a power plant as an operation engineer. Now there will be a maintenance engineer who will be actually making sure that all the a lot of equipments are working in a power plant. So while these equipments are working, he or she should make sure that these equipments don't fail. If these equipments fail, the overall objective of producing power might go down. And that is where actually we bring in the maintenance engineers. And then there might be research and development engineers as well as design engineers who might be designing or improving the space where the power plant is working upon. And there will be a certain analytical role in power plants who would be actually going through the data that the power plant is producing or throwing at you every single second, and they might be analyzing it so that the process is optimized even better. From there on, you can see manufacturing industries again, similar to what I told about steel or cement industry. And there comes aeronautical and aerospace industry, where actually there is a lot of, I would actually combine aeronautical, aerospace, and defense sector, because there are a lot of applications out here which are similar in nature. All the big names like ISRO or DRDO, and like big names like Sadiq sir was mentioning, Boeing or Airbus, and all come in these sectors. And in the aeronautical, aerospace, and defense sector, a lot of what do you call, again, thermal engineering is what we actually see the application as such, and a lot of fluid, again, which comes under the thermal engineering only, fluid dynamics and fluid mechanics part. Then there are a few new areas, relatively new areas, like nanotechnology and mechatronics, which Sadiq sir was mentioning, which are a part of what do you call, new sectors which have opened up for mechanical engineering aspirants. And finally, there are a lot of other sectors. I've just named a few like pharma or agriculture, just to make sure that every sector, mechanical engineering has a presence, and you can have a role working in whichever sector you want to, in one way or the other. Now, most importantly, we know that we all are doing an engineering from what do you call, a renowned engineering college. We are expecting that like we'll land up in a job. After, like, especially in the job that we want to land up in after, like, what do you call, completing our course. But what skills do we need to have? What does it take generally to get the employer's attention, is what I would like to go through this slide. Actually, from like, since most of you students are like people who have already aced the engineering examination, I expect that the first part is already done, because you guys have a very good grasp on the basics of mathematics and physics. And later on, one of the most important skills is to identify the problem at hand. Be it any role for that matter, there will be a problem at hand, and you need to find it out and you need to solve it. This is the basic of any engineering as such. Then a little bit on the non-technical skills is a decent communication skill, as well as the ability of yourself to work in teams. That is something that is very important. That is something that you should display to be
a good organization to be a integral part of an organization. And obviously, which is understood is a good understanding of engineering subjects. And I would like to point out something that I've not written in the slide out here, what Sadiq sir was mentioning. Actually, the ability to take the subject from the textbooks to softwares. Right now, that is becoming a very good skill, and you need to upskill yourself. I'm not very sure the curriculum is going to prepare you for the industry. So it either you should have a very strong yearn to learn that, or you should actually build upskill yourself over time. Certain tools like ones in computer assisted drawing or computer assisted manufacturing, CAD, CAM, etc., or analytical tools for finite element analysis, etc., is something. If you can upskill yourself in those directions, you will travel. And finally, I put this in a bigger font because I need this to sink into every one of you, that flexibility and a constant yearning to learn is the most important aspect, according to me, while you're looking for upskilling yourself or getting into a job. And here, the flexibility as such, what I am pointing out is like you may not get an entirely for a lot of plant managers who are working in manufacturing plants, who are actually seen through manufacturing processes. They are actually buying. Their major job won't be anything related to technical. Maybe it will be 20% technical and 80% non-technical. So your flexibility to adapt to situations where the technicality of your skill, the non-technicality of your skill is required, your what do you call, your expectations to team up with other engineers, other from other branches, or even contribute to their aspect of what do you call work, is where the flexibility part comes in. And the yearning to learn is something that is actually irrespective of the job that you want to land in, or you should never stop your yearn to learn. So this is something I guess a lot of uh, times we have mentioned, the different domains where you can actually work. You'll get designations like production engineer, maintenance engineer, operations engineer, design engineer, research and development engineer, and a few photographs. All these are Google images. So this is how. But it is a close, near to perfect model of how you are going to work in industries. This is how it will look like. So mechanical engineering, there are certain jobs which are intensive physically. I don't mean that girls can't take engineering, but yes, they are intensive. Like the one I used to do in railways was a bit physically intensive. But there are also other jobs like say design or R&D or a certain part of operations which can be done, like which needs a more what do you call, lesser physical intense atmosphere. And these are some distinguished mechanical engineers. Maybe all of you guys are mechanical or its subset engineers who have made it really big in the industry. I hope you guys know each one of them and don't expect me to go on detail about it. I would like to take a special mention on Dr. Varghese Kurian, because he is a fellow Keralite Malayali. So his contribution might not be on the exact mechanical engineering domain, but the skills that I was talking about earlier is something which can actually, what do you call, make yourself a successful person in your career. So with that, I would actually, the time is really, we are running short of time, and I guess I have exceeded the time limit by 1 minute or so. I would give it back to the coordinators and maybe take a few questions. Thank you, sir. Thank you for taking the time to share your knowledge with us. Thank you for supporting us. I think there are no queries. Thank you, sir. Thank you. I would like to invite our next speaker, Dr. Praveen Asu.
He is currently working as a professor in the Department of Civil Engineering at Rajiv Gandhi Institute of Technology, Kottayam. He is involved with teaching of courses in B.Tech and M.Tech programs in civil engineering, besides active role in PhD program at RIT. He was awarded PhD by National Institute of Technology, Calicut, and he did his master's and bachelor's from the University of Kerala and Calicut, respectively. He started his teaching career in the year 2000, and prior to which he was associated with the industrial sector related with environmental and bioenergy technologies. His key research interests are in the domain of sustainability and built-in environment, energy-efficient wastewater treatment process, and impact of climate change on infrastructure. He could also generate IP products as outcome of his research activities. We wholeheartedly welcome you, sir. Over to you. Sir, your microphone is muted. Can you please unmute your microphone, please? Yeah. Okay, sir. Yeah, good morning, everyone. I'm very thankful for those nice words by these organizers. Let me also congratulate the team at NSS Engineering College, the students and the IEEE faculty support team, who have evolved this wonderful initiative to give clarity of thought to young aspirants for the engineering college sector. So as it was rightly said, and also it was informed to me earlier, this is a blend of students who come with different backgrounds. പല ഏരിയയിൽ നിന്ന്, പല മേഖലയിൽ നിന്ന് വന്ന കുട്ടികളാണുള്ളത്. അപ്പോൾ പലരുടെയും നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന വിഷയം വ്യക്തമായി കുട്ടികളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ ഭാഷ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഘടകമാണെന്ന് എന്നോട് സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരുപക്ഷെ മലയാളത്തിൽ കൂടി സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നതായിരിക്കും ഉചിതം എന്ന് എന്നോട് ഇവിടെ ഓർഗനൈസേഴ്സിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് ഞാനൊരു പക്ഷേ പൂർണ്ണമായും ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയാതെ മലയാളത്തിലും അതോടൊപ്പം അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് മലയാളം could even tell organizers, or maybe you can appropriately inform me to shift over to the required mode which is more comfortable for you. But predominantly preferring മലയാളം. ഞാൻ മലയാളത്തിലായിരിക്കും സംസാരിക്കുന്നത്. കാരണം ഒരുപക്ഷെ എല്ലാ കുട്ടികൾക്കാണ് ഇതിൽ ലഭിക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യകത സംസാരിക്കുന്ന എനിക്കും അതോടൊപ്പം ഇത് ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്കും വളരെ പ്രധാനമാണ്. ആ ഒരു ഉദ്യമം വിജയിക്കണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഇൻഫർമേഷൻ വ്യക്തമായ രീതിയിൽ എത്തിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതിനടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ ചർച്ച അല്ലെങ്കിൽ ഈ അവതരണം ആരംഭിക്കാം. ഞാൻ എൻ്റെ സ്ലൈഡ് ഞാനിപ്പോൾ ഷെയർ ചെയ്യാം. ഒരുപക്ഷെ സ്ലൈഡ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമായി കാണും. ഓർഗനൈസേഴ്സ് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യമേ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിൽ, അല്ലെങ്കിൽ പൊതുവെ രക്ഷിതാക്കളുടെയും വിദ്യാർത്ഥികളുടെയും മനസ്സിൽ വരുന്നത് നിർമ്മാണം. അപ്പോൾ നിർമ്മാണം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപക്ഷെ നമ്മുടെ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് പൊതുവെ ഒരു നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പഠന മേഖലയുമായിട്ടാണ് ഭൂരിഭാഗം ആൾക്കാരും കരുതുന്നത്. അതുകൊണ്ട് പഠിക്കാൻ വരുന്ന കുട്ടികളിൽ ഒരുപക്ഷെ പലരും ചോദിക്കുന്നത്, സാർ എനിക്ക് വരയ്ക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട്, സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിച്ചോട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇതുപോലെയുള്ള ക്രിയേറ്റീവായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാനുള്ള താല്പര്യമുണ്ട്, സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിച്ചോട്ടെ. പക്ഷെ നമ്മൾ ആത്യന്തികമായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഏതൊരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠന മേഖലയിലും, ഇത് ദീർഘമായി സംസാരിക്കുന്നില്ല, അനവധി ഇത് ഈ മേഖലയിൽ ഇത് സംസാരിച്ച എല്ലാവരും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യമായിരിക്കണം എന്തുകൊണ്ട് എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിക്കണം എന്നുള്ള, അതൊന്നും നമ്മുടെ ചർച്ചയിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും ഇത് ആത്യന്തികമായി നമുക്ക് ഒരു വിഷയത്തെ വ്യക്തമായി കാണാനും നിരീക്ഷിക്കാനും അതിനെ സസൂക്ഷ്മം വിശകലനം ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിന്റെ പ്രശ്നം എന്ത് എന്ന് അടർത്തിയെടുക്കാനുള്ള മനസ്സാണ് നമുക്ക് ആദ്യം വേണ്ടത്.
പഠനത്തിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ വേണ്ട സ്കിൽ സെറ്റ് തരും. ഒരു പക്ഷേ എന്താണ് ഈ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠനം നിങ്ങൾ ഇന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതെന്നും നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് സംഭാവനകൾ നൽകാൻ കഴിയുമെന്ന് നമുക്ക് ചെറിയ ഈ 20 മിനിറ്റ് 25 മിനിറ്റ് സമയത്തിനുള്ളിൽ നമുക്ക് വ്യക്തമാക്കാൻ ശ്രമിക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു, സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഒരു വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠന മേഖല രൂപപ്പെടുന്നതിന് മുൻപേ നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ശാഖയാണ് സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ്. നിങ്ങളിപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് എടുത്തോളൂ, ഇലക്ട്രോണിക്സ് എടുത്തോളൂ, ബാക്കി ഏത് ശാഖ എടുത്താലും അത് ഒരു വളരെ സ്ട്രക്ചേർഡ് ആയിട്ട്, വളരെ ഘടനാപരമായി ഒരു വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ചിന്തയോടും വളരെ സസൂക്ഷ്മ നിരീക്ഷണത്തോടും കൂടി ചിട്ടപ്പെടുത്തിയെടുത്ത ഒരു പഠന മേഖലകളാണ്. കാര്യം ശാസ്ത്രത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പലതും കണ്ടെത്തി, അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ ആ ഒരു ശാസ്ത്ര കണ്ടെത്തലുകളെ വ്യക്തമായ രീതിയിൽ ചിട്ടപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് അവതരണം നടത്തി, അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പുസ്തകങ്ങളും മറ്റ് ലഘുലേഖകളും മറ്റ് സാമഗ്രികളുമായി അതിന്റെ വളർച്ചയിലേക്ക് അത് സഹായകരമായത്. പക്ഷേ നമ്മൾ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇതൊന്നുമില്ലാത്ത കാലത്തെ മനുഷ്യൻ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിന്റെ പല വലിപ്പങ്ങളിലും ഇന്ന് പോലും ആശ്ചര്യം തരുന്ന പല നിർമ്മാണങ്ങളും നടത്തിയ ഒരു മേഖലയാണ്. അപ്പം അത് തന്നെ ഇതിന്റെ ഒരു ഹിസ്റ്റോറിക് എവിഡൻസ്. ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ വിദ്യാർത്ഥികൾ 12ാം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ കുട്ടികളാണ്, നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒത്തിരി സമയം ഇപ്പോഴുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ ഹിസ്റ്ററി പുസ്തകങ്ങൾ ഒന്നും കൂടി ഈ ഒരു വീക്ഷണത്തിലൂടെ വായിക്കുമ്പോഴാണ് സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിന് വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു മേന്മ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത്. ഒരുപക്ഷെ ഞാൻ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല. ഇതിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വരുന്ന 2-3 ചിത്രങ്ങൾ, ആദ്യത്തെ റോമിലെ ബിൽഡിംഗ് ആണ്, നിങ്ങളൊക്കെ ഇത് പഠിച്ചു കാണും. 2 ഗ്രേറ്റ് വാൾ ഓഫ് ചൈനയാണ്. 3ാമത്തെ ചിത്രം എന്ന് പറയുന്നത് വേസ്റ്റ് വാട്ടർ ട്രീറ്റ്മെന്റ്. നിങ്ങൾക്കറിയാം റോമിലൊക്കെ ടെക്നോളജി, ഇത് റോമൻ സിവിലൈസേഷൻ ഈസ് വൺ ഓഫ് അത് വളരെയധികം മേന്മയുള്ള ഒരു സിവിലൈസേഷൻ ആയിരുന്നു. ടെക്നോളജിക്കൽ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിരുന്നു അന്നത്തെ റോമൻ സിവിലൈസേഷൻ, നിങ്ങൾ പഠിച്ചു കാണും. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ പറയുന്ന ശൗചാലയങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ മാലിന്യ നിർമ്മാർജ്ജനവും ഇതിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള വ്യക്തമായ ധാരണകളും അതിൽ എങ്ങനെ നടത്തണം, ഒരുപക്ഷെ അതിനെ ഈ മാലിന്യ നിർമ്മാർജ്ജനവുമായി സംബന്ധിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അതിനെ ശുചിയാക്കി എടുക്കുന്ന സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ നടത്തിയില്ലെങ്കിലും മാലിന്യം നമ്മുടെ പുരയിടങ്ങളിൽ നിന്നും നമ്മുടെ വാസസ്ഥലത്തിൽ നിന്നും മാറ്റിയെടുക്കപ്പെടേണ്ട ഒന്നാണ്, അല്ലെങ്കിൽ മാറ്റപ്പെടേണ്ട ഒന്നാണ് എന്നുള്ള വ്യക്തമായ ധാരണയോടുകൂടി അവർ ചെയ്തെടുത്ത പല കാര്യങ്ങളും ഇന്നും അവിടെ ലഭ്യമാണ്. അപ്പോൾ ഇത് പറഞ്ഞു വരുന്നത്, ഇതിന് അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് ചിന്ത എന്തായിരുന്നു എന്ന് മനുഷ്യനായി അറിയുന്നില്ല. പക്ഷെ എന്നിരുന്നാൽ ഇന്നും നമുക്ക് ആശ്ചര്യം തരുന്ന രീതിയിലുള്ള നിർമ്മാണങ്ങളാണ് ഇത് നടത്തിയിരുന്നത്. ദൂരെയൊന്നും പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നിങ്ങളുടെ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും നിങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന പലയിടത്തും ആർക്കിയോളജി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി, പുരാവസ്തു വകുപ്പിന്റെ സഹായത്തോടുകൂടി സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന ഒത്തിരി സംവിധാനങ്ങൾ ഇന്ന് കേരളത്തിലുമുണ്ട്. നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും അടുത്തുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു റിലീജിയസ് സെന്ററിൽ പോയിക്കോളൂ, പള്ളിയാവാം, അമ്പലങ്ങളാവാം, ആധുനിക നിർമ്മാണം തന്നെ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. ഇതൊക്കെ നിർത്തിയെടുക്കാൻ വന്നിരിക്കുന്ന വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ശാസ്ത്രീയ ചിന്ത എന്ത് എന്ന് നമ്മൾ ആശ്ചര്യപ്പെടുന്നതാണ്. അതിന്റെ അടിസ്ഥാന ശിലയിലേക്ക് തരത്തിലേക്കും സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നു എന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള വ്യക്തമായിട്ടുള്ള പുതിയ ശാഖകളുമായി കോർത്തിണക്കിക്കൊണ്ട് എങ്ങനെ പോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും ഇന്ന് ചർച്ചയ്ക്ക് നമുക്ക് വെക്കുന്നത്. ഇനി എന്താണ് സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് നൽകുന്നത്? അതാണ് വ്യക്തമായി നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു, ഇത് നിങ്ങളുടെ ശാസ്ത്രവും പ്രത്യേകിച്ചും നിങ്ങളുടെ ഗണിതവും, അതായത് സയൻസ് ആൻഡ് മാത്തമാറ്റിക്സ്, അത് എങ്ങനെ നല്ല രീതിയിൽ ഒരു വ്യക്തിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ സമൂഹത്തിന്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് സഹായകരമാവും എന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള ഒരു പഠനമാണ് സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഇന്ന് ഇന്ത്യയിൽ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിച്ചിറങ്ങുന്ന കുട്ടികളുടെ സാധ്യത എന്നത്, ഒരുപക്ഷെ നമ്മുടെ ഭൂരിഭാഗം വിദ്യാർത്ഥികളും അച്ഛനമ്മമാരും ഒരു കുട്ടിയെ ഒരു പഠനശാഖയിലേക്ക് നമ്മൾ നയിക്കുമ്പോൾ, ഒരു കോഴ്സിലേക്ക് നമ്മൾ ചേർക്കുമ്പോൾ, നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരുന്ന ആ കുട്ടിക്ക് ജോലി കിട്ടുമോ? കാര്യം ഉപജീവനം വളരെ പ്രധാനമാണ്, അതിൽ നമ്മൾ യാതൊരു സംശയമില്ലാത്ത കാര്യമാണ്. അതോടൊപ്പം ഇതിൽ ഉയർന്ന വിദ്യാഭ്യാസം, ഉപരിപഠനത്തിൽ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷനിലേക്ക് പോകാനുള്ള സാധ്യത ഇതിലുണ്ടോ? അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പല കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലേക്കും കൂടി നമുക്ക് വിശകലനം ചെയ്തുകൊണ്ടായിരിക്കണം എങ്ങനെയാണ് സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠനം നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ, APJ അബ്ദുൽ കലാം കേരള ടെക്നോളജിക്കൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി നിർവഹിക്കപ്പെടുന്നത് എന്നുകൂടി നിങ്ങളോട് ഞാൻ വിശദീകരിക്കാം. ഇതിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഏകദേശം നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഒരു ശരാശരി കണക്കെടുത്താൽ ഏകദേശം 5.5 ലക്ഷത്തോളം സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ഡിഗ്രി പ്രോഗ്രാംസ് പല അനുബന്ധമൊക്കെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഒരുപക്ഷെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന എല്ലാവരും പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടുന്നില്ല. 50% കുട്ടികളാണ് പുറത്തേക്ക് വരുന്നത്. അത് 4 വർഷം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നത് ഏകദേശം 50% ഉള്ളൂ. ഇതിൻ്റെ അകത്തും വ്യക്തമായിട്ട് എത്ര പേർ പഠിച്ചിറങ്ങുന്നുണ്ടോ, ഒരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് ജോലിക്ക് സജ്ജമായി പുറത്തിറങ്ങുന്നവരുടെ എണ്ണം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഞാൻ 4ാമത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വാചകം ശ്രദ്ധിക്കുക, അതിൽ വരുന്നത് 30,000 മുതൽ 50,000 എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ആണ്, എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഗ്രാജുവേറ്റ്സ് ആണ് ഒരു വർഷം ഒരുപക്ഷെ രാജ്യത്തിൽ നമുക്ക് സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയുന്നത്.
പല സ്ഥാപനങ്ങൾ, ഈ പല സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് മുകളിൽ എഴുതിയ വരിയിൽ ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട് 250ഓളം ആണ് B.Tech എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഗ്രാജുവേറ്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിഗ്രി കൊടുക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളുള്ളത്. ആ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഏകദേശം 250ഓളം സ്ഥാപനങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠനം ഇന്ന് ലഭ്യമായിട്ടുള്ളത്. അതിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്ന ഇത്രയും ഏകദേശം ഒരു 50,000 തന്നെ നമുക്ക് പറയാം, 50,000 വിദ്യാർത്ഥികൾ B.Tech ഡിഗ്രിയോടുകൂടി ഇറങ്ങുന്നു. അവർ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് മേഖലയിലേക്ക് ജോലിക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം. ഇതിൽ ഇന്ത്യ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, ഇന്ത്യയിൽ മൊത്തം ഏകദേശം 70,000ഓളം സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ജോലികൾ ലഭ്യമാകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എപ്പോഴും ഒരു ഡിമാൻഡ് സപ്ലൈ എന്ന് പറയുമല്ലോ, നമ്മുടെ ആവശ്യവും അതേസമയം നമുക്ക് ലഭ്യമായതും. ആവശ്യത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ഇന്ന് ജോലി സജ്ജരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെക്കാൾ വളരെയേറെ ജോലി ഇന്ന് ലഭ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു മേഖലയാണ് സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്നാണ് പഠനങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഒരുപക്ഷെ നമ്മുടെ നിരീക്ഷണത്തിൽ നമ്മൾ ഇറങ്ങുന്ന കുട്ടികൾ ആരെ തന്നെയും നല്ല രീതിയിൽ പഠിച്ചിറങ്ങുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഒരു കുട്ടിക്കും ജോലി ലഭിക്കാതെ പോയ ഒരവസ്ഥ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല. ഒരുപക്ഷെ ഇതിനത്രയും കാര്യം ഒരുപക്ഷെ നമ്മുടെ വീടിനടുത്തോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തോ ജോലി ലഭിക്കണമെന്നില്ല. ഇന്ത്യയിൽ മൊത്തം നോക്കുമ്പോൾ പല മേഖലകളും വളരെയധികം പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വളരെ രീതിയിൽ അടിസ്ഥാന വികസന പ്രക്രിയ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അനവധി സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും, പല പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും പ്രദേശങ്ങളിലും. അപ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ നമുക്കിത് ജോലി ലഭ്യമാണ്. പക്ഷെ അങ്ങോട്ടുള്ള യാത്ര, അപ്പോൾ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ആദ്യം വേണ്ട ചിത്രം ഇതാണ്. നമ്മൾ ജോലി ലഭ്യത ഉണ്ടോ എന്ന ചോദ്യം ഇന്ന് സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിനെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് സംശയമില്ല, ജോലി ലഭിക്കും. പക്ഷേ നമ്മൾ നമ്മുടെ മനസ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾ ഇന്ന സ്ഥലത്തെ ജോലി ചെയ്യുള്ളൂ എന്ന രീതിയിൽ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിക്കാൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപക്ഷെ നമ്മൾ ആർജിച്ച കഴിവ് മുഴുവൻ പ്രകടിപ്പിക്കാൻ സജ്ജമായിട്ടുള്ള ഒരു വേദി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കേണ്ടത്, നമ്മൾ എവിടെ പോയാലും നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ എൻ്റെ കഴിവ് പരമാവധി പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത് ആ വേദി ലഭ്യമായുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് ഞാൻ പോകാൻ തയ്യാറാണ് എന്ന രീതിയിൽ ഈ കോഴ്സിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പഠന മേഖലയെ സമീപിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇതിന്റെ പൂർണ്ണ വിജയത്തിലേക്ക് നമുക്ക് എത്തിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. ഇതാണ് എനിക്ക് ആമുഖമായി ഒരു വിദ്യാർത്ഥികളോടും അല്ലെങ്കിൽ രക്ഷിതാക്കളോടും ഈ കോഴ്സ് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ തരുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഒരു മാർഗം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തരാവുന്ന സാധ്യതകൾ എന്ന് പറയുന്നല്ലോ, ആ സാധ്യതയാണ് ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ സ്ലൈഡിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് അവതരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത്. ഇനി നമുക്ക് സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപക്ഷെ നേരത്തെ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ച കാലം മുമ്പേ നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന പഠന മേഖലയാണെന്നും ആ പഠന മേഖലയെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഇന്ന് ലഭ്യമായിട്ടുള്ള ജോലികളുടെ അവതരണത്തെക്കുറിച്ചും ഒക്കെ വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ചിത്രം ഞാൻ നൽകാൻ ശ്രമിച്ചു. ഇനി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിൽ വരുന്ന ഒരു ചിത്രം, ഇത് പഴയൊരു സ്റ്റഡി ബ്രാഞ്ച് ആണല്ലോ, പുതിയതായിട്ടൊന്നും ഇതിലില്ലോ എന്നൊരു സംശയം കൂടി പലപ്പോഴും രക്ഷിതാക്കളുടെയും വിദ്യാർത്ഥികളുടെയും മനസ്സിലേക്ക് വരും. സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ ഇവോൾവിംഗ് ബോഡി ഓഫ് നോളജ്. അത് എന്നും മാറിക്കൊണ്ടേ അല്ലെങ്കിൽ അത് മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന ഒരു പഠന മേഖലയാണ്. ഒരുപക്ഷെ മാറ്റങ്ങളുടെ സമയപരിധി നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രീതിയിൽ വളരെ ചെറുതായിരിക്കില്ല. നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ള പലപ്പോഴും ഇപ്പോൾ ഒരു ഡിജിറ്റൽ യുഗത്തിൽ പറയുമ്പോൾ ഇപ്പൊ നമുക്ക് പറയാം ഡിജിറ്റൽ നേറ്റീവ്സ്, ഡിജിറ്റൽ ആയിട്ടുള്ള കുട്ടി, ആ യുഗത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്കറിയാം ഇന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങളോ ഇന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്ന സംവിധാനങ്ങളോ ആയിരിക്കില്ല ഒരുപക്ഷെ ഒരു 6 മാസം കഴിയുമ്പോൾ, 6 മാസം അല്ലെങ്കിൽ 1 വർഷം കഴിയുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും മാറ്റപ്പെടും. പക്ഷെ അതുപോലെയുള്ള ഒരു സ്പീഡ് അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലൊരു വേഗത്തിലൊരു മാറ്റം സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കഴിയില്ലെങ്കിൽ കൂടി സിവിൽ എഞ്ചിനീയർ നമ്മൾ ചിന്തിക്കാൻ പറ്റാത്ത പല ഇടങ്ങളിലേക്കും സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കടന്നു കയറിയിട്ടുള്ള ഒരു ചരിത്രം കൂടി ഈ വിഷയത്തിനുണ്ട്. ഏകദേശം ഞാനത് ഉദാഹരണമായി പറയുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ബോംബെയിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പത്രത്തിലൂടെ നമ്മൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ട്, സീ പോർട്ട്, നമ്മുടെ സീലിംഗ് റോഡ് ബോംബെയിലുള്ള ബിറ്റ്വീൻ ബാന്ദ്ര ആൻഡ് വോളി. അപ്പൊ ഇതിൽ പണ്ട് കാലത്ത് ഈ 2 സ്ഥലങ്ങളെയും നമ്മൾ കവർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ യാത്ര ചെയ്ത് പോകണം, ഏകദേശം 1 മണിക്കൂറോളൊക്കെ എടുക്കും, 40-50 മിനിറ്റ് എന്നൊക്കെ പറയാം. 1 മണിക്കൂറിലേറെ ഈ അടുത്ത കാലത്തൊക്കെയുള്ള ഏകദേശം 20 വർഷം വരെ 1 മണിക്കൂർ എടുത്തേക്കും. പക്ഷെ ഇന്ന് അത് 10 മിനിറ്റിൽ യാത്ര ചെയ്യാൻ കഴിയും. തീർച്ചയായും കടലിലൂടെയുള്ള ഈ ഒരു പാത നിർമ്മിച്ചെടുക്കും എന്ന് അന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചിരുന്നില്ല. പക്ഷെ ഇന്ന് അത് പറ്റും. അതിനുള്ള നിർമ്മാണ സാങ്കേതിക വിദ്യയുണ്ട്, നിർമ്മാണ സാമഗ്രികളുണ്ട്, അതിനുള്ള ഇത് നിർമ്മിച്ചെടുക്കാൻ ശേഷിയുള്ള എഞ്ചിനീയർമാരുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഇതൊരു ഇവോൾവിംഗ് ബോഡി ഓഫ് നോളജ് തന്നെയാണ്. ഇത് മാറ്റപ്പെട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന ഒരു പഠന മേഖലയാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിക്കുമ്പോൾ ഞാനൊരു പഴയ ഒരു മേഖലയാണോ പഠിക്കുന്നത് എന്നൊരു ചിത്രം വെച്ചുകൊണ്ട് യാതൊരു കാരണവശാലും സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇത് മാറ്റപ്പെടേണ്ട വ്യക്തികൾ നമ്മളാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ആ ഒരു മാർഗത്തിലൂടെ വരുമ്പോഴാണ് മാത്രമേ നമ്മൾക്ക് ഇതിന്റെ വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ചിത്രവും നമുക്ക് മനസ്സിലാവുകയുള്ളൂ. ഇനി എന്താണ് നിങ്ങളോട് പഠിക്കുന്നത് എന്നും കൂടി നിങ്ങൾ ചിത്രം വേണം.
ഒരു പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഞാനൊരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് മെക്കാനിക്സിനെ ക്ലാസ് എടുക്കാനൊന്നും ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. ഞാനൊരു ചിത്രം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി കാണിച്ചതേ ഉള്ളൂ. ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഫിസിക്സ് ഒക്കെ ഇപ്പോൾ ഒരു എൻട്രൻസ് എക്സാം എഴുതിയ വിദ്യാർത്ഥികളായിരിക്കാം. ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങളുടെ ഫിസിക്സ് സാർ നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കുന്ന ഇതിന്റെ ഒരു ഇക്വിലിബ്രിയം സ്റ്റേറ്റ് എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു കാണും. ഇക്വിലിബ്രിയം സ്റ്റേറ്റ് എന്ത് എന്ന് ചിത്രം വരച്ച് കാണിക്കുന്നു. ഏതെങ്കിലും ഒരു സാധനം അവിടെ നിൽക്കണമെങ്കിൽ, അവിടെ യാതൊരു അതിന്റെ ഇക്വിലിബ്രിയം സ്റ്റേറ്റിൽ നിൽക്കണമെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ ഫോഴ്സ് അവൻ ആക്ട് ചെയ്യുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ അത് വീഴാതിരിക്കണമെങ്കിൽ എങ്ങനെയാ അത് അവിടെ നിലനിൽക്കണം, ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ഫോഴ്സ്, ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ വളരെ വിശദമായി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിന്റെ ഒരു ഉപരിതലമാണ് നിങ്ങൾ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പ്രതി. കാര്യം നിങ്ങൾക്കറിയാം, നിങ്ങളെല്ലാം ഇരിക്കുന്ന കസേര, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെല്ലാം ഇരിക്കുന്ന വീട്, അതെല്ലാം എന്തൊക്കെ കാറ്റുണ്ടായാലും മറിഞ്ഞു വീഴുന്നില്ലല്ലോ. അതെന്തുകൊണ്ട് അവിടെ നിൽക്കുന്നു? അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഫണ്ടമെന്റൽ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള ചിന്ത എന്ന് പറയുന്നത് ഫോഴ്സ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് റിലേഷൻഷിപ്പാണ്. അപ്പോൾ അതിന്റെ പല തലങ്ങളിലേക്കാണ് നിങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകുന്നത്. ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ബ്രിഡ്ജ്, അതിൽ കാണാം, വളരെ ഭംഗിയുള്ള ബ്രിഡ്ജാണ്. ആ ബ്രിഡ്ജ് എങ്ങനെ അവിടെ നിൽക്കുന്നു? അതിന്റെ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് അതിൽ വരുന്ന ഫോഴ്സ് എത്രയാണ്, അതിന്റെ ഫോഴ്സ് ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ ഓരോ സെക്ഷനിലും അത് അനുഭവിക്കപ്പെടുന്നു, ഈ ഫോഴ്സിന് എനിക്ക് നിലനിർത്താൻ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം, ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള ഒരു പഠനമാണ് സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് നിങ്ങൾക്ക് സമ്മാനിക്കുന്നത്. ഇനി അടുത്തൊരു ഫൗണ്ടേഷൻ. എല്ലായിടത്തും നിങ്ങൾ ഈ നേരത്തെ ഞാൻ മുകളിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഫോഴ്സിന്റെ ചിത്രമാണ് നിങ്ങൾക്ക് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് പല മേഖലകളും, ഒരു കെട്ടിടം എടുത്താൽ അതിന്റെ അസ്ഥിവാരം മുതൽ, ഫൗണ്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം മുതൽ, ബിക്കോസ് നിങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നത് അതിന്റെ അസ്ഥിവാരത്തിൽ അതിന്റെ ഭാരവും താങ്ങി നിർത്തുന്നത് മണ്ണാണ്. അപ്പൊ മണ്ണിന്റെ ഘടന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. ആ മണ്ണിലേക്ക് വരുന്ന എത്രയാണ് ഫോഴ്സ് വരുന്നത്, അതിന്റെ മർദ്ദം എത്രയാണ്, അത് വ്യക്തമായി അളക്കാം. അതിനൊരു പഠനം ആവശ്യമുണ്ട്. അതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മേഖല. അത് കഴിഞ്ഞ് ഏതൊക്കെ വിധം പദാർത്ഥങ്ങൾ, മെറ്റീരിയൽസ് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കണം, അതും ഫോഴ്സാണ്. ആ വരുന്ന ഫോഴ്സിൽ ആ മെറ്റീരിയൽ പൊട്ടിപ്പോകരുത്, അപ്പൊ അത് പിടിച്ചു നിർത്തണം. അപ്പോൾ ആ ഒരു ശേഷി, അപ്പോൾ അവിടെയും ഒരു ഫോഴ്സ് അങ്ങോട്ട്. ഇനി ഓരോ ചുമരുകൾ, അതിന്റെ റൂഫ്, അതിന്റെ എലമെന്റ്സ്, അതിന്റെ എല്ലാ സ്ട്രക്ചർ, അപ്പൊ ഇതിലെല്ലാം ഒരു ഫോഴ്സ് എലമെന്റ് ആണ് സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിന്റെ ഒരു പഠനത്തിന്റെ മെയിൻ കോർ എന്ന് പറയാം. ഒരു സെന്റർ ഓഫ് ദി കോർ എലമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫോഴ്സ് മെക്കാനിക്സ് ആണ്. അതുകൊണ്ടാണ് സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മൾ ഈ ഒരു വിഷയത്തിലൂടെ, ഈ ഒരു മേഖലയുടെ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കാണുമ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ പെടുത്തുന്ന ഒരു വിഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എ ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് മെക്കാനിക്കൽ സയൻസസ്. അത് ഫോഴ്സ് റിലേറ്റഡ് സംഗതികളെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി ചിട്ടപ്പെടുത്തി എടുത്തിരുത്തി ഒരു പഠന മേഖലയാണ് സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ്. ഇസ് എ ബ്രാഞ്ച് റിലേറ്റഡ് ടു മെക്കാനിക്കൽ സയൻസസ്. അതേസമയം നിങ്ങൾ സംസാരിച്ചാണ്, തീർച്ചയായിട്ടും ഇലക്ട്രോണിക്സും കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് മേഖലയൊക്കെ നിങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഇസ് എ ബ്രാഞ്ച് റിലേറ്റഡ് ടു ഇലക്ട്രിക്കൽ സയൻസസ്. ആ ഒരു മേഖലയാണ് വരുന്നത്. ഇപ്പൊ കെമിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗും ബയോടെക്നോളജിയും അതൊരു കെമിക്കൽ സയൻസസ് ഡൊമെയിനാണ്. അപ്പോൾ ഓരോന്നിന്റെയും അടിസ്ഥാനപരമായ ശാസ്ത്ര മേഖലയുണ്ട്. ആ ശാസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഫോഴ്സ് റിലേറ്റഡ് മെക്കാനിക്സ്. അപ്പൊ ന്യൂട്ടൺ ലോസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെയൊക്കെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി അത് പല സന്ദർഭങ്ങളിൽ വരുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ പല സിറ്റുവേഷൻസിൽ വരുമ്പോൾ ഇതിനെ എങ്ങനെയാണ് ഇതിൽ കാണേണ്ടത് എന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു വിശകലനമാണ് നിങ്ങൾക്ക് സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ വരുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനുമായി താല്പര്യം അങ്ങനത്തെ ഒരു സംഘം താല്പര്യമാണെങ്കിൽ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അനന്തമായിട്ടുള്ള ഇതുപോലെ തന്നെ അനാലിസിസ് വരുന്ന കേപ്പബിലിറ്റീസും നിങ്ങളുടെ കഴിവുകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കാനും, അത് പല രീതിയിൽ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ കാണുന്ന എന്ത് ചിത്രം വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് രൂപപ്പെടുത്താം. അതിനെ നിങ്ങളൊരു ഫോഴ്സ് അനാലിസിസിൽ പെടുത്താനുള്ള ഒരു ശേഷി നിങ്ങൾക്ക് വേണം. ഇന്ന് സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിങ്ങൾ പറയും വളരെ വളരെ വലിയ കെട്ടിടങ്ങളൊക്കെ, ഏകദേശം 100 സ്റ്റോറി ബിൽഡിങ്സ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട് ചിത്രത്തിലും യൂട്യൂബിലും പല വീഡിയോസിലും ഒക്കെ ആയിട്ട്. ഈ നിർമ്മാണമൊക്കെ ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് മാനുവലി ആണോ ചെയ്യുന്നത്? ഒരിക്കലുമല്ല. ഇതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന കമ്പ്യൂട്ടർ ആൻഡ് സോഫ്റ്റ്വെയർ സിസ്റ്റംസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇന്ന് സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഫണ്ടമെന്റ് അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള നിങ്ങൾക്ക് ഫോഴ്സ് റിലേറ്റഡ് തിയറികളെ നിങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും നിങ്ങളുടെ ചിന്തയിൽ തന്നെ വരാൻ, നമ്മുടെ ഇറ്റ്സ് ബിയോണ്ട് അവർ ഇമാജിനേഷൻ, നമുക്ക് വരുന്ന ഏത് ബിൽഡിങ്സും കൂടി നിങ്ങൾക്ക് ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അനലൈസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പഠന നിങ്ങളുടെ ഒരു ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പഠന മേഖലയായിട്ടാണ് നമ്മൾ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് നമ്മൾ B.Tech പ്രോഗ്രാമിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത്. അപ്പൊ ഇതാണ് അതിന്റെ കോർ. നിങ്ങൾ എന്താണ് സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിക്കുന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോമ്പണന്റ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചത്. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് വരുന്നത് സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ്, നമുക്ക് നേരത്തെ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചു, ഇത് ഈ നമ്മുടെ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള എല്ലാ പദാർത്ഥങ്ങളുമായി നേരിട്ട് ബന്ധമുള്ള ബ്രാഞ്ചാണ് സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ്. ഒരു പക്ഷേ അതൊന്നും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. നിങ്ങൾക്കറിയാം, നിങ്ങൾ അടിസ്ഥാനമായിട്ട് മണ്ണ് അതിൽ നിന്നാണ് കുഴിച്ചെടുക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സിമെന്റ്, ഞാൻ കാണിക്കുന്ന ഇടത്തെ ഭാഗത്തുള്ള ആ ഒരു ചിത്രം, രണ്ടാമത്തെ ചിത്രം, അത് ലൈം സ്റ്റോൺ, നമുക്ക് ചുണ്ണാമ്പ് കല്ല്, അതിലൂടെയാണ് നമുക്ക് സിമെന്റും പലതും ലഭിക്കുന്നത്.
ഇരുമ്പ്, നിങ്ങൾ കമ്പി നിങ്ങൾ കണ്ടു കാണും, കമ്പി വാർക്കുന്ന നോക്കുക, അതൊക്കെ ഇതുപോലെ തന്നെ അയണോർ അതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ എല്ലാം നാച്ചുറൽ മെറ്റീരിയലിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പഠനം എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ഒരു കെമിസ്ട്രി, നേരത്തെ ഞാൻ ഫിസിക്സ് പറഞ്ഞു, ഇനി കെമിസ്ട്രി വരുന്നു. അപ്പോൾ ഒരു കെമിസ്ട്രി ഓഫ് നേച്ചർ വളരെയധികം ആവശ്യമുള്ള ഒരു ബ്രാഞ്ചാണ് സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കെമിസ്ട്രി ഫിസിക്സും കൂടി കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ, അത് മാത്തമാറ്റിക്സിലൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു സംവിധാനം നിലവിൽ ഇതിന്റെ പ്രവർത്തനം എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്ന് നമുക്ക് വിശകലനം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാനിത് പറയാൻ കാര്യം, ഇതിനും കൂടി താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് മേഖല നിങ്ങൾക്ക് അനന്തമായുള്ള സാധ്യതകൾ തരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു വരുന്ന വലത്തോട്ട് നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ, അതിൽ ഞാൻ ഏകദേശം കേരളത്തിന്റെ പല പ്രദേശങ്ങളും പല പേരിലായിരിക്കും അറിയപ്പെടുന്നത്. ഏകദേശം മലബാറിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ വെട്ടുകല്ലെന്ന് പറയും. അത് കല്ല്, നമ്മുടെ സാധാരണ വെട്ടിയെടുക്കുന്ന കല്ലാണത്. ലാറ്ററൈറ്റിക് സ്റ്റോൺ എന്ന് ഇംഗ്ലീഷിൽ വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അപ്പൊ അത് ഉണ്ടോ, നിർമ്മാണം നേരിട്ട് എടുത്തിരുന്ന കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇന്ന് പക്ഷേ ലഭ്യമല്ലാത്തതെല്ലാം. അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിന്റെ ഒരു ഗ്യാപ്പ്, അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയാണ് നമ്മുടെ ഇടം എന്ന് ഞാൻ ഭാവിയിലെ ഒരു ഇടം എന്ന് കാണിച്ചു തരുന്നത്. അതായത് നമ്മൾ പ്രപഞ്ചത്തെ പൂർണ്ണമായി ആശ്രയിക്കുന്നു നിർമ്മാണങ്ങളിൽ. അതുകൊണ്ട് അതിൽ പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന പല വിഭവങ്ങളും നിർമ്മാണത്തിനായി നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചു വരുന്നു. ഒരു പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഡിമാൻഡും ഒക്കെ വലുതായിട്ട് വർദ്ധിച്ചു വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ട് പോകാനുള്ള ഒരു സാധ്യത നമ്മൾക്ക് നിലവിലുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഒരു പക്ഷേ നിർമ്മാണത്തിൻ്റെ ആവശ്യകത വർദ്ധിച്ചതോടുകൂടി ഇത് നമ്മുടെ പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളെ ഒരു ക്രമത്തിലൂടെ ഉപയോഗിക്കണം എന്നുള്ളൊരു നിയന്ത്രണം മനുഷ്യനെ കൈവരിക്കാൻ പറ്റാത്തത് കാരണം അത് ഒരു പ്രകൃതി ചൂഷണത്തിലേക്ക് വഴിവെച്ചതും ഒരുപക്ഷെ സിവിൽ എഞ്ചിനീയർ നിർമ്മാണത്തിന്റെ ഒരു അൺകൺട്രോൾഡ് ഗ്രോത്ത് ആയിരിക്കും. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുക ഈ ബ്രാഞ്ചിന്റെ വാസ്റ്റ് എക്സ്പാൻഷൻ ആണ് ഒരുപക്ഷെ വാട്ട് വി ആർ ഫേസിങ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പല ബുദ്ധിമുട്ടുകളുടെയും ആധാരം എന്ന് കൂടി പറഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അത് വരുമ്പോൾ അവിടെ നമ്മുടെ ഒരു ഗ്യാപ്പാണ്. ഇനി വാട്ട് സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പ്രോഡക്ട്സ് എന്തായിരിക്കണം? അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ കൺവെൻഷനലായി അല്ലെങ്കിൽ പരമ്പരാഗതമായി നമ്മൾ ചിന്തിച്ച രീതിയിൽ നിന്ന് വളരെയേറെ മാറി ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് വരേണ്ട ആവശ്യകത കൂടി നമുക്കിന്ന് വരുന്നുണ്ട്. അതിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന കോൺക്രീറ്റ് ബ്ലോക്സ്, അത് കോൺക്രീറ്റ് ബ്ലോക്സ് അല്ല, അത് ഫ്ലൈ ആഷ് ബ്ലോക്സ് എന്ന് പറയും. പല വേസ്റ്റ് പ്രോഡക്റ്റ്, ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന, പല വ്യാവസായിക ശാലയിൽ നിന്ന് വരുന്ന പല ആഴ്വസ്തുക്കളിൽ നിന്ന് നിർമ്മിച്ച ഇഷ്ടിക കട്ടകളാണ്. അപ്പോൾ ഇതേപോലെയുള്ള പുതിയ പദാർത്ഥങ്ങളുടെ അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ വസ്തുക്കളുടെ, നിർമ്മാണ വസ്തുക്കളുടെ ആവശ്യം വർദ്ധിച്ചു വരുന്നു. അപ്പോൾ ഇത് പുതിയ രൂപത്തിലും ഭാവത്തിലും എങ്ങനെ നിർമ്മിക്കാൻ കഴിയും? ഇതൊക്കെ ഒരു പുതിയ പഠന മേഖല, സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിന്റെ ഭാവിയിലേക്കുള്ള ഒരു എത്തിനോട്ടത്തിലേക്ക് വഴി തുറക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. അതോടൊപ്പം നിങ്ങൾക്ക് സിമെന്റ് ആയാലും സ്റ്റീൽ ആയാലും ടൈൽസ് ആയാലും ഇതെല്ലാം പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന വസ്തുക്കളാണ്. അല്ലെങ്കിൽ പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് വസ്തുക്കൾ നേരിട്ടോ അത് പല പ്രക്രിയയിലൂടെ, പല വ്യാവസായിക പ്രക്രിയയിലൂടെ മാറ്റിയെടുക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നമ്മളിലേക്ക് എത്തുന്ന വസ്തുക്കളാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്ന ഒരേ ഒരു കാര്യമേ ഉള്ളൂ, സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിന് അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള കെമിസ്ട്രിയിലേക്ക് നമ്മൾ ഇറങ്ങുന്നു, ഇതിന്റെ രാസഘടനയിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നു. ഓരോ രാസഘടനയും നമുക്ക് വേണ്ട. സിമെന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന സിമെന്റ് നിങ്ങൾക്കറിയുന്ന നിങ്ങളുടെ അതിന്റെ അടിസ്ഥാന നേരത്തെ ചുണ്ണാമ്പ് കല്ലിൽ നിന്നും നമ്മുടെ മണ്ണിൽ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ ക്ലേ എന്ന് പറയാം, അതിൽ നിന്നും മിക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഉയർന്ന ഊഷ്മാവിൽ പല രാസമാറ്റങ്ങൾക്കും വിധേയമാക്കി എടുക്കുന്ന ഒരു പദാർത്ഥമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ വളരെ ഒരു ചാര നിറത്തിലുള്ള പൊടിയാണ്. പക്ഷെ ആ പൊടിയിൽ വന്നിരിക്കുന്ന മാറ്റങ്ങൾ എന്താണ് എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ ആണ് ഈ കെമിസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ശാഖ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ തരുന്ന സംഭാവനയെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് അറിയാൻ കഴിയുന്നത്. അപ്പോൾ കെമിസ്ട്രി നല്ല രീതിയിൽ അറിയാമെങ്കിൽ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ നിങ്ങൾക്ക് അനന്ത സാധ്യതകളുള്ള ഒരു മേഖല കൂടിയാണ് സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ്. പക്ഷേ നമ്മൾ ഇതുപോലെയുള്ള, ഞാൻ ഒരുപക്ഷെ പിന്നെ പറയാൻ വിട്ടുപോയെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവിടെ കൂട്ടിച്ചേർക്കാം. അതായത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരുപക്ഷെ ഞാനിപ്പോൾ ഫിസിക്സിന്റെ സാധ്യത ഞാൻ കാണിച്ചു തന്നു, കെമിസ്ട്രിയുടെ സാധ്യത പറഞ്ഞു തന്നു. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ നമ്മളുടെ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠനത്തിൽ നിങ്ങൾ ക്ലാസ് മുറിയിൽ വന്ന് തുടങ്ങുമ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ നമ്മളിൽ ഈ ഒരു ചോദ്യം അവിടെ ജനിപ്പിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. കാര്യം അത് നമ്മൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റി തരുന്ന ഒരു സിലബസ് കേന്ദ്രീകൃതമായിട്ട് വരുന്ന ചില ക്ലാസ്സുകളായിരിക്കും. അപ്പോൾ ആ സിലബസ് കേന്ദ്രീകൃതമായിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരുപക്ഷെ ആ അധ്യാപികയ്ക്കോ അല്ലെങ്കിൽ അധ്യാപകനോ അല്ലെങ്കിൽ വിദ്യാർത്ഥിക്കോ എൻ്റെ കെമിസ്ട്രി ആവശ്യം, അപ്പോൾ നമ്മളാണ് ആ ചോദ്യം, ഇതിൽ കെമിസ്ട്രി എവിടെ, ഇതിൽ ഫിസിക്സ് എവിടെ, അതിൽ എന്ത് സംഭാവനകളുണ്ട്? അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ആ വിഷയത്തിൽ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള ചർച്ചകളായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ പ്രാഥമികമായിട്ട് നിൽക്കുക. ഒരുപാട് സിമെന്റ് എങ്ങനെ നിർമ്മിക്കുന്നു, സിമെന്റ് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്നു, സിമെന്റ് എങ്ങനെ സംരക്ഷിക്കപ്പെടണം, അല്ലെങ്കിൽ സിമെന്റ് എങ്ങനെ സൂക്ഷിക്കണം, അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചർച്ചകൾ മാത്രമേ ക്ലാസ്സിൽ പോകുന്നു. പക്ഷെ ഇതിന്റെ പുറകിൽ എങ്ങനെയാണ് സിമെന്റ് വന്നതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തയോ അത് നമ്മൾ തന്നെ സ്വയം ജനിപ്പിക്കേണ്ട ചോദ്യമാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ സിമെന്റ് നമുക്ക് പ്രകൃതിക്ക് ദോഷം വരാത്ത രീതിയിലുള്ള ഒരു പ്രാദേശിക തലത്തിലുള്ള സിമെന്റ് നിർമ്മാണ സാധ്യതയുണ്ടോ? തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടായിരിക്കാം.
ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ വരും? അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള നമുക്ക് പുതിയ ചിന്തകൾ, പുതിയ സംവിധാനത്തിൽ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും അനുഭവിക്കുന്നത്, ഇപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഓൺലൈൻ മീനിൽ വരാനുള്ള കാരണം? നമുക്കറിയാം കോവിഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു പ്രശ്നം. ഇത് വരുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് മേഖലയിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇതേപോലെ വിപുലമായിട്ടുള്ള ഒരു ശൃംഖലയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇത് നിർമ്മാണത്തിനോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പല വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കോ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പദാർത്ഥങ്ങൾ ലഭ്യമാകുമോ? അപ്പോൾ ഒരു ചോദ്യമാണ്, ആവുമോ? അത് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് ഭാവി തീരുമാനിക്കും. ഇല്ല എങ്കിൽ അതിനുള്ള ഉത്തരം ആര് കണ്ടുപിടിക്കണം? നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം. അപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ പ്രദേശങ്ങൾ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തുന്ന പദാർത്ഥങ്ങളിൽ എന്ത് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താം? അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഈ ഒരു ചോദ്യങ്ങൾ മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു പഠനത്തിലൂടെ വരുമ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള സംഭാവനകളിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാൻ കഴിയൂ. ഇനി സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പലപ്പോഴും ഞാൻ നേരെ സൂചിപ്പിച്ചു, സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് നിർമ്മാണം, സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പ്രകൃതി സംരക്ഷണമായിട്ടും സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിന് ഒത്തിരി സംഭാവനകൾ നൽകാനുണ്ട്. കാരണം നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചല്ലോ, ഈ മേഖല എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യവാസം, നമ്മൾ ഒരു ഹ്യൂമൻ സിവിലൈസേഷനെ സെന്റർ ചെയ്തുകൊണ്ട് വന്നൊരു ബ്രാഞ്ചാണ്. നമ്മുടെ വാസസ്ഥലം, ആ വാസസ്ഥലത്തിന് വേണ്ടി വരുന്ന ബാക്കി എല്ലാ ഘടകങ്ങളും, വെള്ളം, ശുചിത്വം, നമ്മുടെ മൊബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ യാത്രാ സംവിധാനം, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ എങ്ങനെ സജ്ജീകരിച്ച് കൊടുക്കണം എന്നുള്ളത് അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി മാത്രം വളർന്നു വന്ന ഒരു പഠന മേഖലയാണ് സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ്. അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ ഇതിൽ നേരത്തെ വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റ്, നമ്മൾ മാലിന്യ സംസ്കരണം, അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മേഖല. സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ നമ്മൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന, ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾ പല മേഖലകളും ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിർമ്മാണങ്ങൾ, ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എന്ത് ക്രമീകരണങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യണം, അതൊക്കെ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിലാണ് നമുക്ക് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. അതോടൊപ്പം നേരത്തെ ഒരു വീടിന്റെ ചിത്രം കാണിച്ചു. ആ ഒരു വീടിന്റെ ചിത്രം ഞാൻ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്, അത് പ്രധാനമായിട്ടും നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചല്ലോ, പല നിർമ്മാണ സാമഗ്രികളും ലഭ്യതയിൽ വരുന്ന മാറ്റങ്ങൾ. അപ്പോൾ ഒരു പ്രകൃതിക്ക് ശോഷണം വരാത്ത രീതിയിൽ നിർമ്മിച്ചെടുക്കേണ്ട ഒരു ഇഷ്ടിക, ഒരു ബാംഗ്ലൂരുള്ള ഒരു പ്രൊഫസർ, എൻ്റെ ഒരു പ്രൊഫസറിന്റെ വീടാണ്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം നിർമ്മിച്ചെടുത്ത ഒരു IISc പ്രൊഫസർ, റിട്ടയർ ചെയ്ത പ്രൊഫസറാണ്. അദ്ദേഹം നിർമ്മിച്ചെടുത്ത ഒരു വീടാണ്. അദ്ദേഹം നിർമ്മിച്ചെടുത്ത ഒരു കട്ട ഉപയോഗിച്ച്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് സ്വയം നമ്മൾ പുതിയ പുതിയ സംരംഭങ്ങൾ, പുതിയ പുതിയ സംവിധാനങ്ങൾക്ക് അനന്ത സാധ്യത ഈ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് മേഖല നൽകുന്നുണ്ട്. ബിൽഡിങ്സ്, ഇപ്പൊ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു, നമ്മളെ പാഴ്ജലം, മലിനജല ശുചീകരണം, അത് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, ഈ ശുചിത്വം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെയാണ് ബയോളജിയുടെ ആവശ്യം കൂടി വരുന്നത്. നമ്മൾ ചില സമയത്ത് നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ, നമ്മുടെ പ്രകൃതിയിൽ നടക്കുന്ന, നിങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് അതിൽ വരുന്ന അവശിഷ്ടങ്ങൾ, ഒരു പക്ഷേ നമ്മൾ ചെറിയൊരു കുടുംബമാണെങ്കിൽ അതിന് വലിയ ട്രീറ്റ്മെന്റ് പ്ലാന്റ് ഒന്നും ആരും ഉണ്ടാക്കില്ല, അല്ലെങ്കിൽ അത് മാലിന്യ സംസ്കരണ യൂണിറ്റ് ഒന്നും ആരും നിർമ്മിക്കുന്നില്ല. നമ്മളത് ചെടിയുടെ കടക്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ കമ്പോസ്റ്റിംഗ് യൂണിറ്റ് നമ്മൾ ഇടുന്നു. നമ്മളൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ. അത് പ്രകൃതിയിലുള്ള ഈ ഇവിടെയുള്ള സൂക്ഷ്മാണുക്കളുടെ സഹായത്താൽ അതും മാറ്റപ്പെടുന്നു. അത് എങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നു? അത് ബയോളജിക്കൽ ആക്ഷനാണ്. അപ്പോൾ ബയോളജിക്കൽ ആക്ഷൻ കൂടി എഞ്ചിനീയർ ചെയ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടിട്ടാണ് സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ എൻവയോൺമെന്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്നുള്ള ശാഖ വളർന്നു വന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് കുറച്ച് ബയോളജിക്കൽ നോളജും കൂടി നമുക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ പഠന മേഖലയിൽ അല്പം കൂടി നല്ല രീതിയിൽ സംഭാവന നൽകാൻ വീണ്ടും സാധിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ നമ്മുടെ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് 12ാം ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന പല അറിവുകളും എങ്ങനെയാണ് ഈ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് മേഖലയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പ്രകടിപ്പിക്കാൻ പറ്റുക എന്നുള്ള ഒരു ചെറിയ ഒരു വിശകലനം മാത്രമാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ ഇതൊക്കെ പലപ്പോഴും എഞ്ചിനീയറിംഗ് വരുന്ന കുട്ടികൾ ബയോളജിക്ക് താല്പര്യമുള്ള കുട്ടികളുണ്ടായിരിക്കാം. പക്ഷെ ആ കുട്ടികൾക്കും കൂടി അനന്തമായിട്ടുള്ള സാധ്യതകൾ നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ കഴിയും ഈ ഒരു മേഖലയിൽ. സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് മാത്രമല്ല, എല്ലാ മേഖലകളിലും ഉണ്ട്. പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും ഞാൻ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ എന്ത് പറ്റും, ഞാൻ ഈ മേഖലയിലെ ഒരു അധ്യാപകൻ എന്ന നിലയിൽ എങ്ങനെ പറ്റും എന്നുള്ളത് ഉയർത്തി കാണിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് മാത്രം. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വരുന്ന 2 ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ കൂടിയാണ് എനിക്ക് സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത്. ഗതാഗതമായിട്ട് സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ നമ്മൾക്ക് എന്താണ് ഉള്ളത് എന്ന് കാണിക്കാനാണ്. അപ്പോൾ ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞതോടൊപ്പം നമ്മൾ കരിക്കുലത്തുമായി ഞാൻ ബന്ധപ്പെട്ട് 2 വാക്കുകൾ കൂടി പറഞ്ഞുകൊള്ളട്ടെ. നേരത്തെ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിന്റെ ഫിസിക്സിന്റെ കാര്യം ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചു. കെമിസ്ട്രിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് സൂചിപ്പിച്ചു. അതേസമയം എൻവയോൺമെന്റൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ്, നമ്മുടെ പരിസ്ഥിതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന പല കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് സൂചിപ്പിച്ചു. ഇതിലൊക്കെ നമ്മൾ ഇത് വിവിധമായിട്ടുള്ള കോഴ്സുകൾ നമുക്ക് ഈ മേഖലകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് പൂർണ്ണമായി നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു വിജ്ഞാനം തരുന്ന രീതിയിൽ ക്രമീകരിച്ച ഒരു സിലബസാണ് KTU ഇതിൽ ഇറക്കിയിരിക്കുന്നത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ഈ പറഞ്ഞ മേഖലകൾ, ഏതെങ്കിലും ഒരു മേഖലയിൽ അല്പം കൂടി ആഴ്ന്നു പഠിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും KTUവിന്റെ ആ ഒരു അവതരണത്തിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി, KTU ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ച നേരത്തെ കേരള ടെക്നിക്കൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആയിരുന്നു, ടെക്നോളജിക്കൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആയിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് KTU ഞാൻ സംസാരിച്ചത്. അത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്ന് പറയാം. നിങ്ങൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ കീഴിൽ ആ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്ന കരിക്കുലത്തിൽ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു മേഖലയിൽ നിങ്ങൾക്ക് അല്പം കൂടി പ്രാവീണ്യം ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ, ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു കോൺസെൻട്രേറ്റ് യുവർ ലേണിംഗ് ഇൻ എ സർട്ടൻ ഫിക്സ്ഡ് ഡൊമൈൻസ് ഓർ മേ ബി സ്പെസിഫിക് ഡൊമൈൻസ്, അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്.
അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഓണേഴ്സ് എന്നുള്ളൊരു ഒരു സംവിധാനമുണ്ട്. അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ചില മേഖലകൾ ഒന്ന് അല്പം കൂടുതൽ പഠിക്കണം. അപ്പോൾ അതിനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ കൂടി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ പഠന മേഖലയിൽ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പക്ഷെ നമ്മൾക്ക് തോന്നും നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് മേഖലയിൽ നിന്ന് വിഭിന്നമായിട്ട് എനിക്ക് വേറെ പല കാര്യങ്ങളും കൂടി പഠിക്കണം. അതിൽ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സാധ്യതയുണ്ടോ എന്നൊരു സാധ്യത. ഒരു പക്ഷേ ഞാൻ നമുക്കറിയാം, തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗോ അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് എഞ്ചിനീയറിംഗോ പഠിക്കണം എന്നായിരിക്കും ആഗ്രഹം. അത് തെറ്റുന്നു. കാര്യം ഇതിലെ ഓരോ വ്യക്തിക്കും അവരുടെ ആഗ്രഹം അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഒരു ഭാവന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആഗ്രഹം ജനിക്കുന്നു. ഒരു പക്ഷേ നമ്മൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരുപക്ഷെ നമുക്ക് ആ മേഖല ലഭിച്ചെന്ന് വരില്ല പഠിക്കാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിച്ച കോളേജിൽ. നമ്മൾ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എടുക്കുന്നു. പക്ഷേ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എടുത്താലും നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഈ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ കൊണ്ടുവരാനുള്ള സാധ്യത അവിടെ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് നിലവിലുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ കാണിച്ചു വരുന്നത് സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് നിർമ്മാണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊരു ഓട്ടോമേറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറയുന്നത് ഒരു യാന്ത്രികമായി യന്ത്രവൽക്കരണത്തിന്റെ ഒരു മേഖലയിലേക്ക് സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സാധ്യതയുള്ളത്. 3D പ്രിന്റിംഗ് ടെക്നോളജി എന്ന് പറയും. അത് 3D പ്രിന്റിംഗ് ഞാൻ മുകളിൽ രണ്ടാമത് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഗൾഫിൽ നിർമ്മിച്ചെടുത്ത ഒരു കെട്ടിടമാണ്. അതൊരു നിർമ്മാണ കെട്ടിടം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പേപ്പറിൽ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ബയോഡേറ്റ എടുക്കണം. നിങ്ങൾ കടയിൽ പോയി പ്രിന്റ് ചെയ്യുമല്ലോ, നിങ്ങളുടെ വേർഡ് ഫയലോ അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്യുമെന്റ് നിങ്ങൾ കൊടുത്തുള്ള ഡോക്യുമെന്റ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ പ്രിന്റ് ചെയ്യിക്കുന്നു. അതേപോലെ നിങ്ങളുടെ ബിൽഡിങ്സും ഒരു യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്കെച്ച്, നല്ലൊരു രീതിയിലുള്ള ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ CAD ഡ്രോയിങ് എന്ന് പറയും. നിങ്ങൾ അത് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിൽ അതിന്റെ രൂപരേഖ വ്യക്തമായി തയ്യാറാക്കിക്കൊണ്ട് അതിന്റെ എല്ലാ നിർമ്മാണ ഓരോ ഘടകങ്ങളെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായിട്ടുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ നൽകിക്കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇതുപോലെയുള്ള സംവിധാനത്തിൽ 3D പ്രിന്റിംഗ്, ലാർജ് പ്രിന്റിംഗ് മെഷീൻസ് ആണത്. ലാർജ് പ്രിന്റിംഗ് അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അത് ബിൽഡിംഗ് മെഷീൻ എന്ന് പറയാം. പക്ഷെ നല്ലൊരു 3D പ്രിന്റ്, ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ലിങ്ക്ഡ് ആയിട്ടുകൊണ്ട് അങ്ങനത്തെ ഒരു നാമധേയം നൽകിയതായിരിക്കാം. 3D പ്രിന്റിങ്ങിലൂടെ കെട്ടിടം നിർമ്മിച്ചെടുക്കുകയാണ് വളരെ ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട്, വളരെ എഫക്റ്റീവായി. നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കാണുന്ന രീതിയിലുള്ള സമയമൊന്നും എടുക്കാതെ ഒരു കെട്ടിടം ഒരാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ വലിയൊരു കെട്ടിടം തയ്യാറാക്കുന്ന ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷം ഇന്നും നിലവിലുണ്ട്. അപ്പോൾ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു 10-20 വർഷം കണ്ട സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് അല്ല ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് പഠിച്ചിറങ്ങുമ്പോൾ ഉണ്ടാവാൻ പോകുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ പഠിച്ചിറങ്ങി നിങ്ങൾ ഇതുപോലത്തെയുള്ള ജോലിയിലേക്ക്, നല്ല ഉന്നതമായ ജോലിയിൽ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങളുടെ പ്രാവീണ്യം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്, നിങ്ങളുടെ പ്രാവീണ്യം നിൽക്കേണ്ട തലം ആണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ കണ്ടെത്തേണ്ട ഒരു ചുമതല കൂടി ഇപ്പോൾ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കുണ്ട്. വലത്തോട്ട് അതിനോട് നിർമ്മിച്ച ആ നിർമ്മാണം കഴിഞ്ഞൊരു കെട്ടിടമാണ് ഞാൻ മുകളിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത്ര സുന്ദരമായിട്ടൊരു കെട്ടിടം 3D പ്രിന്റിങ്ങിലൂടെ നിർമ്മിച്ചെടുത്തു. വെറും കമ്പ്യൂട്ടർ അസിസ്റ്റഡ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് അവിടെ നടന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഓട്ടോമേറ്റഡ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ നടക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിലൂടെയാണ് നിങ്ങൾ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ശേഷികൾ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് മാത്രം ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്നതല്ല. നിങ്ങൾ അത് വളരെയധികം മറ്റു പല ശാഖകളെയും ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ട് പോകേണ്ട ഒരു സാധ്യതയുണ്ട്. താഴെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാം, നിങ്ങളിപ്പോൾ എല്ലാവരും 24 ചാനലൊക്കെ കാണാം. അപ്പോൾ ഓഗ്മെന്റഡ് റിയാലിറ്റി ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് അറിയുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അതുമായി വെയറബിൾ ടെക്നോളജീസ് എന്ന് പറയും. നമ്മൾ ധരിച്ചുകൊണ്ട് പലതും കാണാനും പലതും അനലൈസ് ചെയ്യാനും പറ്റുന്ന സാധ്യതകൾ, വെയറബിൾ ടെക്നോളജി, അതിന്റെ വളരെയധികം ഇമ്പാക്ട് വരുന്നതാണ് സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഡൊമൈൻ. അപ്പോൾ അത് വളരെ സാധ്യതകൾ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ഇലക്ട്രോണിക്സ്, സെൻസർ ടെക്നോളജി, ഇലക്ട്രോണിക്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. നിങ്ങളിൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് മേഖലയിൽ പ്രാവീണ്യമുണ്ട്, നിങ്ങൾക്കൊരു താല്പര്യമുണ്ട്. ഒരിക്കലും സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ നിങ്ങൾ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ ആ താല്പര്യം കെടാൻ അനുവദിക്കരുത്. മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ താല്പര്യമുണ്ട്, ഒരിക്കലും ആ താല്പര്യം കെടാൻ അനുവദിക്കരുത്. കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഗ്രാമിംഗ് സ്കിൽസ് ഉണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് ആ താല്പര്യം കളയാൻ അനുവദിക്കരുത്. കാര്യം ഇതെല്ലാം കൂടി സംയോജിക്കുമ്പോഴാണ് പൂർണ്ണമായി സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിന്റെ ശേഷി നിങ്ങൾക്ക് കൈവരിക്കാൻ കഴിയൂ. ഞാൻ തുടക്കത്തിലെ പറഞ്ഞ 70,000 ജോലികൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതേപോലെ പ്രാവീണ്യമുള്ള ആൾക്കാര് മേജറായിട്ട് കാണുന്ന ജോലികളാണ്. നിങ്ങൾ ആ ജോലിയിലേക്ക് പെടണമെങ്കിൽ ഇത്രയും പ്രാവീണ്യം നിങ്ങൾ കാണേണ്ടി വരും. നേരത്തെ കാണിച്ചത് ബിൽഡിംഗ് വെറും നമ്മളിപ്പോൾ ഇൻഫർമേഷൻ മോഡലിംഗ് എന്ന് പറയും. നിർമ്മാണ മേഖലയിലോ ഏത് പ്രവർത്തനങ്ങളോ, റോഡിന്റെ നിർമ്മാണമാണോ, ഭൂപ്രതലത്തിലെ എന്ത് കാര്യങ്ങളോ, ജിയോഗ്രഫിക് പല വിവര സാങ്കേതിക വിദ്യ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് വളർന്നു വരുന്ന ഒരു ശാഖ കൂടിയാണ് നമ്മുടെ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് മേഖല. അപ്പോൾ ഇത്രയും വളരെയധികം ശാഖ. ഇപ്പോഴത്തെ സാധ്യത മറ്റ് പല ബ്രാഞ്ചുകളുടെയും സാധ്യത ഒരു 50% കൂടി സപ്പോർട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെയും കൂടി പഠന മേഖലയിലേക്ക് സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിന്റെ പല പ്രവർത്തനങ്ങളെയും നമുക്ക് സംയോജിപ്പിക്കാൻ കഴിയും എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു ചിത്രം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ കഴിയും? അവിടെയാണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ അവർ ഈ പുതിയ പരിഷ്കരിച്ച സിലബസിൽ മൈനർ പ്രോഗ്രാംസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാം വന്നത് തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ കേട്ട് കാണും. അതായത് സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ കോഴ്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാം, മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിന് കോഴ്സുകൾ പഠിക്കാം,
ഇലക്ട്രിക്കലിന്റെ കോഴ്സുകൾ പഠിക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു മേഖലയിൽ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിച്ചുകൊണ്ട് ആ മേഖലയിലെ കോഴ്സുകൾ പഠിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ഡിഗ്രി കൂടി നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നു. ചെറിയൊരു ഡിഗ്രി, മൈനർ ഡിഗ്രി ഇൻ വാട്ട് നിങ്ങൾ ആ പഠിച്ച മേഖലയെ ആ ഡിഗ്രി കിട്ടും. തീർച്ചയായിട്ടും അതിന് മെയിൻ പഠന നിലവാരം നല്ല നിലയിൽ പോകുന്ന കുട്ടികൾക്കാണ് ഇതൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും. കാര്യം ഇതൊക്കെ നമ്മൾ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിക്കുന്ന സമയത്തിൽ ഉപരിയായി സമയം കണ്ടെത്തി പഠിക്കണം. അപ്പോൾ ആ പഠനപരമായിട്ടുള്ള താല്പര്യം, ഉയർന്ന താല്പര്യമുള്ള കുട്ടികൾക്ക് യാതൊരു കാരണവശാലും സാധ്യതകൾ അടയുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഈ കരിക്കുലത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രത്യേകത. അപ്പോൾ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ മേഖലകളിലും കൂടി നിങ്ങൾ കൈവച്ചു പോകാനുള്ള ഒരു സാധ്യത സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിന്റെ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് പഠനത്തോടൊപ്പം സാധ്യമാകുന്നു എന്നുള്ളതും കൂടി നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഇനി അവസാനമായി, നിങ്ങളൊരു നമ്മുടെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലൊക്കെ ചേരുമ്പോൾ ഇതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്ന് കൂടി ഞാൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി സപ്പോർട്ടിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്ന് പറയാം. ഇതെല്ലാം ഞാൻ പഠിക്കുന്ന കോളേജിൽ കുട്ടികൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. ഒരു നിർമ്മാണം അവർ സ്വന്തമായി ഏറ്റെടുത്ത് നമ്മൾ അധ്യാപകരുടെ സഹായത്താൽ നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള പല പല ന്യൂവർ സിസ്റ്റംസ് ആണ് കാണുന്നത്. കുട്ടികളെ പഠനത്തോടൊപ്പം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നു. ഇതെല്ലാം സാധ്യമാകുന്നത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി തലത്തിൽ തന്നെ പഠനത്തോടൊപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയ പദ്ധതികൾ കൂടി വിദ്യാർത്ഥികൾ എടുക്കാനുള്ള സാധ്യത യൂണിവേഴ്സിറ്റി നൽകുന്നുണ്ട്. ഇന്ത്യയിൽ ഒരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് സെക്ടറിൽ പോലും IIT പോലും വിദ്യാർത്ഥി, എനിക്ക് തോന്നുന്നു B.Tech പ്രോഗ്രാമിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായി പരീക്ഷണം നടത്താനും സ്വന്തമായി പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാനുമുള്ള ഒരു സപ്പോർട്ട് തരുന്ന ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ പ്രക്രിയ നിലവിലുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. കാര്യം ഞാൻ ഇത് പരമാവധി കുട്ടികളുടെ കാര്യത്തിലായി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുകയും കുട്ടികൾക്ക് പല കാര്യം ഇതൊക്കെ കുട്ടികൾ ചെയ്താണ്. നോക്കൂ, ഇതൊക്കെ യഥാർത്ഥമായിട്ട് നിർമ്മിച്ചെടുത്ത പ്രവർത്തിക്കുന്ന പല ചെറിയ പ്രോഡക്ട്സും അല്ലെങ്കിൽ പൊതുവെ സിസ്റ്റംസും ആണ് ഇതിലുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇത് അനന്തമായിട്ട് സാധ്യതകൾ കുട്ടികൾക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ കുട്ടികൾ ചെയ്തതാണ്. അവരെല്ലാം ഇത് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കുന്നതോടൊപ്പം നിങ്ങൾ പ്രോജക്റ്റുമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു ചെറിയ പദ്ധതികളുമായിട്ടോ സംയോജിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുമ്പോൾ പഠിച്ചു വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്ന ആത്മവിശ്വാസം വളരെ വലുതാണ്. അപ്പോൾ ഇതിനുള്ള സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള ഒരു സഹായം കൂടി യൂണിവേഴ്സിറ്റി കരിക്കുലത്തിൽ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതും കൂടി നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഇതിൽ ചേരുമ്പോൾ. അപ്പോൾ സമഗ്രമായിട്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ പഠനം എവിടെ നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ള ഒരു വിലയിരുത്തലിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കണം നിങ്ങൾ കോഴ്സുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത്. ഇതിൽ ഒരു കോഴ്സ് തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ ഇതൊന്നും ഞാൻ അവസാനിക്കാൻ പോവുകയാണ്. ഏകദേശം 2 മിനിറ്റും കൂടി ഞാൻ സംസാരിക്കുകയുള്ളൂ. നിങ്ങൾ ആത്യന്തികമായി മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ കമ്മിറ്റ്മെന്റ്. നമ്മൾ ഈ പഠിക്കുമ്പോൾ ഇതൊന്നും തമാശയിലൂടെയോ അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ലാഘവത്തോടോ ചെയ്യാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല. ഇതെല്ലാം നമ്മൾ അർപ്പണബോധത്തോടുകൂടി ഞാൻ ഈ ഒരു വേദിയിൽ ഇന്ന തലത്ത് എത്തണം എന്നുള്ള വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ചിത്രത്തിലൂടെയും ഒരു അർപ്പണബോധത്തോടു കൂടിയുള്ള ഇടപെടലിലൂടെ മാത്രമേ ഈ കാണിച്ച എല്ലാ സാധ്യതകളും നിങ്ങൾക്ക് കൈവച്ചു പോകാൻ കഴിയൂ. ഉടൻ മാത്രമേ ഈ കാണിച്ച എല്ലാ സാധ്യതകളും നിങ്ങൾക്ക് കൈവച്ചു പോകാൻ കഴിയൂ. ഒരു ശരാശരി വിദ്യാർത്ഥിക്ക് ഈ എല്ലാം കാണിച്ചത് കിട്ടുമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ തീർച്ചയായും കിട്ടില്ല. കാരണം ഒരു പഠനത്തോടൊപ്പം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ മേഖലയിൽ ഓണേഴ്സ് പ്രോഗ്രാമിൽ ചേരണം. ഓണേഴ്സ് പ്രോഗ്രാം വീണ്ടും ഇതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്ന കോഴ്സുകളെക്കാളും അധികം ചെയ്യുന്ന കോഴ്സുകളാണ്. ഇനി മറ്റ് ബ്രാഞ്ചുകളിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വല്ലതും പഠിക്കണം, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മൈനർ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യണം. അത് അല്പം കൂടി സമയം ചിലവാക്കാൻ തയ്യാറുള്ള കുട്ടികൾക്കേ സാധിക്കുള്ളൂ. ഇനി ഞാൻ ഇപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്ലൈഡ് നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് പ്രോജക്റ്റ് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണോ ഇതിനുപരിയായിട്ട്, അവിടെയും സാധ്യതയുണ്ട്. പക്ഷേ വീണ്ടും സമയം നിങ്ങൾ കളയല്ല, സമയം നിങ്ങൾ മാറ്റിവെക്കണം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഒരു എഞ്ചിനീയർ ആവാനുള്ള സാധ്യത ഈ കരിക്കുലത്തിൽ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇത്രയും നല്ല ഒരു സാധ്യതയുള്ള ഒരു പഠനം വളരെ കാര്യക്ഷമമായും വളരെ സാമ്പത്തിക ബാധ്യത വരുത്താതെയും ഒരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠനം നടത്തുന്ന സാധ്യതയുള്ള ഒരേ ഒരു സ്ഥലം കേരളമാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിവ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണം. അത് നല്ല രീതിയിൽ നടത്താനുള്ള സാധ്യത, നല്ല രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്കും അത് അനുഭവിക്കാനുള്ള സാധ്യത കേരള ടെക്നോളജിക്കൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നിലവിലുണ്ട്. നിങ്ങളെല്ലാം ഈ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കീഴിൽ ഇതുപോലുള്ള പഠന മേഖലയിൽ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല, സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് താല്പര്യമുള്ള കുട്ടികൾ പഠിക്കണം. എല്ലാ മേഖലയും നമുക്ക് ആവശ്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഞാനൊരിക്കലും സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിനെ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതല്ല എൻ്റെ ജോലി. അത് സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് നിങ്ങളുടെ സാധ്യതകൾ എന്ത് എന്നുള്ളതാണ് എന്നോട് വിശദീകരിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടത്. ഞാൻ ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയിക്കേണ്ട ആ രീതിയിൽ ഒരുപക്ഷെ ഓർഗനൈസേഴ്സിനുമായി സംബന്ധിച്ചോ നിങ്ങൾക്ക് അറിയിക്കാം. ഞാൻ ഇത്രയും നേരം എൻ്റെ ഈ ഒരു ചർച്ച അല്ലെങ്കിൽ ഈ വിശദീകരണം കേട്ടിരുന്ന എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുകയാണ്. ഞാൻ ഇവിടെ വാങ്ങുന്നു. Thank you, sir. Thank you so much for such an interesting and informative session. Thank you for supporting us. Yeah, thank you so much. So I think in case if you have any doubt or something is getting listed, you can just get in touch with me. Perhaps I will help you how to sort it out. Okay. So let me withdraw. Yes, sir. I'm Sure. Just moving out of the domain. Thank you so much. Yes, sir. Yeah. I would like to invite our next speaker, Mr. Daniel Avis, sir. He currently works as an assistant professor in the Department of Civil Engineering at Muthoot Institute of Technology and Science, Varikoli, Kerala. He has completed his B.Tech in Civil Engineering from Government Engineering College, Thrissur.
He did his M.Tech in structural engineering from NIT Surathkal, Karnataka. He has worked as a site engineer in the Shobha developers for 1 year and as a structural engineer in Kovi India, Gurgaon, NCR. He has got a teaching experience of 5 years. He started off his teaching career as an assistant professor in Vishwajyoti College of Engineering and Technology as a faculty coordinator of Structural Engineering Club and also a website coordinator. He has got 6 publications. We wholeheartedly welcome you, sir. Over to you. Thank you for that wonderful introduction. I hope I'm audible right now. Can someone please Yes, sir. respond? It's audible. Okay, thank Yes, you. sir, you're audible. Okay, first of all, I would like to have a note of appreciation for the coordinators. They have coordinated the program really well. I was watching the last lecture, and I should tell you in the very beginning, already നമ്മളോട് സംസാരിച്ച പ്രവീൺ സാർ എൻ്റെ ഒരു അധ്യാപകനാണ്. Okay, ഞാൻ GEC പഠിക്കുമ്പോൾ he was my teacher, and it was a great opportunity for me to share a platform with him. Without any further delay, I'm moving to the presentation. Okay, so I hope you can see the presentation. Yes, sir, it is visible. Okay, thank you. അപ്പോൾ ഓൾറെഡി പ്രവീൺ സാർ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിനെ കുറിച്ച് വളരെ നല്ലൊരു പിക്ചർ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും തന്നു. അതിൻ്റെ പ്രീ റിക്വസിറ്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം, ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ പഠിക്കും, എന്തൊക്കെ സാധ്യതകളുണ്ട് ഈ ഒരു ഫീൽഡിൽ, വളരെ നന്നായി തന്നെ പ്രവീൺ സാർ നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു തന്നു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ തന്നെ കുറച്ച് എക്സ്റ്റൻഷൻ, അതായത് ഒരാൾ എഞ്ചിനീയർ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ വൺസ് യു ഗെറ്റ് ദിസ് ഡിഗ്രി കിട്ടിയതിന് ശേഷം വാട്ട് ആർ ദ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് ദാറ്റ് യു ക്യാൻ മേക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ മേഖലയിൽ ജോലി ലഭിക്കാം, ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് സൊസൈറ്റിയെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ദാറ്റ്സ് ബേസിക്കലി ഞാൻ ഈ ഒരു പ്രസൻറ്റേഷനിലൂടെ കവർ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്കാണ്. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് വൈ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ്, എന്തുകൊണ്ട് സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എടുക്കണം? അപ്പോൾ അതിനെ ഞാൻ ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നത് കമ്പയർഡ് ടു അതർ ബ്രാഞ്ചസ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ, ഒരു സിവിൽ എഞ്ചിനീയർ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഫോർ ഹിംസെൽഫ്. ഒരിക്കലും അയാൾക്ക് വേണ്ടി കെട്ടുന്ന ഒരു സ്ട്രക്ചർ അല്ല. അത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സൊസൈറ്റിയാണ്. അതിൻ്റെ ബ്യൂട്ടി എപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഹോൾ ഹ്യൂമൻ മാൻകൈൻഡ് ആണ്. ഓക്കെ, സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വളരെ തന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ കുറേ ബിൽഡിങ്സിൻ്റെ പേര് ഓർമ്മ വരും. ബുർജ് ഖലീഫ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ മതി, അതും കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്ത ഒരു എഞ്ചിനീയറാണ്. ഒരു എഞ്ചിനീയർ അല്ല, ഇറ്റ്സ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയേഴ്സ്. അതിലൊരിക്കലും ഒരു സിവിൽ എഞ്ചിനീയർ മാത്രമല്ല, അതൊരു മൾട്ടി ഡിസിപ്ലിനറി, അതായത് സിവിൽ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് വരും, മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് വരും, ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് വരും, കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എഞ്ചിനീയേഴ്സ്, എവ്രിബഡി വിൽ ബി ഹാവിങ് എ സെയിം. എല്ലാവരും കൂടി ചെയ്തു വെച്ചൊരു സ്ട്രക്ചറാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും ഭംഗിയുള്ള കാര്യം എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ബിൽഡ് ചെയ്യുകയാണ്, മേ ബി ആസ് എ ഡിസൈനർ, അല്ലെങ്കിൽ അത് കൺസ്ട്രക്ഷൻ പോർഷനിലായിരിക്കാം, സൈറ്റ് കോർഡിനേറ്റർ ആയിരിക്കാം, സൈറ്റ് എഞ്ചിനീയർ, പ്രൊജക്ട് എഞ്ചിനീയർ. സ്ട്രക്ചർ വീണ്ടും കാണുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സന്തോഷം അത് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റുന്നതല്ല. ഒരു നൊസ്റ്റാൾജിക് ഫീൽസ് far more. Okay, so and this is another big advantage what civil engineering has. Here I have listed only a few numbers. This is ഒരിക്കലും വളരെ ചെറിയ ഫിഗർ ആണ്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു സുഹൃത്തിനെ വിളിച്ച് പറയാണ് എനിക്കൊരു ഗവൺമെൻറ് ജോലി കിട്ടി. കാരണം മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ മിഡിൽ ക്ലാസ് ഫാമിലിയുടെ ഒരു ഡ്രീം എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഗെറ്റ് ഇൻ ടു എ ഗവൺമെൻറ് ജോബ്. അപ്പോൾ യു ക്യാൻ സീ ഡെഫിനറ്റ്ലി ദിസ് റിയാക്ഷൻ ഓൺ യുവർ ഫ്രണ്ട്സ് ഫേസ്. ഓക്കെ, സുഹൃത്തിൻ്റെ മുഖത്ത് ഇതേ എക്സ്പ്രഷൻ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്കൊരു ഗവൺമെൻറ് ജോലി കിട്ടി എന്ന് പറയുന്ന അവസരത്തിൽ. അപ്പോൾ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഇപ്പോൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ വി ഹാവ് PWD, വി ഹാവ് KCB, ഇറിഗേഷൻ, LSGD, ഓക്കെ, ടൗൺ പ്ലാനിങ്, ന്യൂമറസ് സ്ട്രീംസ്, ഒരുപാട് മേഖലകളിൽ ദേ റിക്വയർഡ് സിവിൽ എഞ്ചിനീയേഴ്സ്. അതർ ദാൻ ദാറ്റ് പിന്നെ റിസർച്ച് ലെവലിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ RBI, LIC, ISRO, DRDO, BAR, HAL, ഇവിടെ എല്ലാം ദേ നീഡ് സിവിൽ എഞ്ചിനീയേഴ്സ്. അപ്പോൾ ഒരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിഗ്രി കിട്ടിയതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇനി എന്ത് ചെയ്യും? ഇപ്പോൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഗവൺമെൻറ് ജോബ് ആണെങ്കിൽ ദ ഓപ്ഷൻസ് ആർ എൻഡ്ലെസ്. ബാക്കി സ്ട്രീംസിന് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ യു ഹാവ് ഗോട്ട് എൻഡ്ലെസ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് വെൻ യു ആർ എ സിവിൽ എഞ്ചിനീയർ. പിന്നെ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ തന്നെ ഒരു മേജർ തിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ദർ ആർ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്ട്രീംസ് അവൈലബിൾ. ഒരുപക്ഷെ ബാക്കി എഞ്ചിനീയറിംഗിനെ കമ്പയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിന് ദർ ആർ മോർ നമ്പർ ഓഫ് PG കോഴ്സസ്.
ഒരു പ്രീമിയം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് IIT or NIT എടുത്താൽ തന്നെ അവിടെ തന്നെ കാണും ഒരു 7 8 up to 10 ബ്രാഞ്ചസ് ഓഫ് സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ ഫോർ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ്. അപ്പോൾ അതിൽ കുറച്ച് മേജർ പോർഷൻസ് മാത്രമേ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. ഈ ഒരു എവറിത്തിങ് എല്ലാം കൂടി കവർ ചെയ്യാൻ ഒരു പക്ഷേ ഈ സ്ലൈഡ് തന്നെ പോരാതെ വരും. സോ മെയിൻ സ്ട്രീംസ് ആണ് ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്: സ്ട്രക്ചറൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ്, ജിയോടെക്, വാട്ടർ സോഴ്സ്, ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ, എൻവയൺമെന്റ്, കൺസ്ട്രക്ഷൻ. ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്ട്രീംസിലും വി ഹാവ് കമ്പനീസ് സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ്. ഗവൺമെന്റ് കമ്പനീസ് ഉണ്ട്, പ്രൈവറ്റ് സെക്ടറിലും കമ്പനീസ് അവൈലബിൾ ആണ്, where you can find jobs in all these different heads. ഒരു B.Tech കോഴ്സ് സിവിൽ എഞ്ചിനീയർ പഠിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ he will be introduced to all these courses. ഈ എല്ലാ കോഴ്സസിനെയും പറ്റിയും ഒരു പിന്നെ നമുക്ക് B.Techന്റെ സമയത്ത് കിട്ടും. അത് കഴിഞ്ഞ് if you want to specialize in a particular area, അതിലോട്ടും തിരിയാവുന്നതാണ്. പിന്നെ ഐ എം ജസ്റ്റ് ഗോയിങ് ക്വിക്ലി ത്രൂ ദീസ് ഡിഫറെൻറ്റ് സ്ലൈഡ്സ്. അപ്പോൾ ആദ്യം പറയുന്നത് സ്ട്രക്ചറൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആണ്. നമ്മുടെ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഡെവലപ്മെന്റ് ബാക്ക് ബോൺ, നട്ടെല്ല് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ സ്ട്രക്ചറൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആണ്. ഓക്കെ, ഒരു ആർക്കിടെക്ട് ഒരു പക്ഷേ ഒരു ഫിഗർ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഫിഗറിന് ജീവൻ കൊടുക്കുന്നത് സ്ട്രക്ചറൽ എഞ്ചിനീയർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിവിൽ എഞ്ചിനീയർ ആണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എങ്ങനെ വേണം? ഒരു ബിൽഡിംഗ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്ന, ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒരു വീട് പണിയുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പറയും കമ്പിയും കട്ടയും ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യും, കോൺക്രീറ്റ് യൂസ് ചെയ്യും. എത്ര അളവ് കോൺക്രീറ്റ് വേണം, ഓരോ മെമ്പറിനും എത്ര വലുപ്പം വേണം, അതിൻ്റെ അകത്ത് എന്തോരം കമ്പി ഇടണം, ഓൾ ദീസ് തിങ്സ് ഒരു സ്ട്രക്ചറൽ എഞ്ചിനീയർ ആണ് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു വീട് പണി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പോലും നമുക്കറിയാം, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ തന്നെ ചോദിക്കും എത്രയുടെ കമ്പി ഇടണം, എത്ര ഡിസ്റ്റൻസിലിടണം, എത്ര സ്പേസിംഗിലിടണം. ഓൾ ദീസ് തിങ്സ് ആർ ഡിസൈഡഡ് ബൈ എ സ്ട്രക്ചറൽ എഞ്ചിനീയർ. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഇപ്പോൾ സാലറി പാക്കേജ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് www.payscale.com. ആ വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ ഈ വാല്യൂ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഒരു ഫ്രഷറിന് കിട്ടുന്ന ആവറേജ് സാലറി ഇൻ ഇന്ത്യയാണ് ആ പറഞ്ഞ വാല്യൂ. ഓക്കെ, എക്സ്പീരിയൻസ് കൂടുന്തോറും ഒരു പക്ഷേ സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയറിൻ്റെ പാക്കേജ് നമ്മൾ പറയും ഇനീഷ്യലി ഒരുപാട് കൂടുതലാണ്. ഐ ക്യാൻ ഡെഫിനറ്റ്ലി സേ ദാറ്റ്, കാരണം ഞാൻ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തതാണ്. അപ്പോൾ ഇനീഷ്യൽ പേ എന്ന് പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ ഹൈ ആയിരിക്കാം, പക്ഷേ ഒരു സ്ട്രക്ചറൽ എഞ്ചിനീയറിൻ്റെ പേ ഓവർ ദ ഇയേഴ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ് കൂടുന്തോറും ഇറ്റ്സ് ഗോയിങ് ടു ബി ഹ്യൂജ്. ഓക്കെ, ദെൻ മറ്റൊരു സ്ട്രീമാണ് ജിയോ ടെക്നിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ്. ഓക്കെ, സിവിലിലെ സ്ട്രീംസ് ആണ്. ഓൾറെഡി പ്രവീൺ സാർ കൂടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തതാണ്. കുറച്ചുകൂടി ഇൻ ഡെപ്ത് ഞാൻ വി ടോക്ക് അബൌട്ട് ജിയോ ടെക്നിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ്. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം മെഡിസിൻ ഫീൽഡിൽ ദർ ഇസ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഡോക്ടേഴ്സ് കോൾഡ് ആസ് അനസ്തീഷ്യൻസ്. ഇറ്റ്സ് എ സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ. അപ്പോൾ ഈ അനസ്തീഷ്യയുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ, മൈ സിസ്റ്റർ ഇസ് എ ഡോക്ടർ, അപ്പോൾ ഷീ യൂസ് ടു സേ ദിസ്, അനസ്തീഷ്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ക്രിട്ടിക്കൽ കേസാണ്. അനസ്തീഷ്യ കൊടുക്കുന്നതിൻ്റെ എമൗണ്ട് കുറഞ്ഞു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഓപ്പറേഷൻ തീരുന്നതിന് മുമ്പ് രോഗി എഴുന്നേക്കും. കൂടിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ക്യാൻ ഹാം ഹിസ് ബോഡി. ഒരിക്കലും ഒരു ഓപ്പറേഷൻ കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ അനസ്തീഷ്യനെ പോയി കണ്ട് പുള്ളിക്കാരനെ പോയി അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യലോ ഒന്നുമില്ല, ബട്ട് ഹീ ഈസ് ഗെറ്റിംഗ് എ ഹ്യൂജ് പെയിൻ. നമ്മുടെ ജിയോ ടെക്നിക്കൽ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ആർ ലൈക്ക് ദാറ്റ്. ഒരു ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മണ്ണിന് താഴെ പോകുന്ന പോർഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫൗണ്ടേഷൻ, ഫുട്ടിംഗ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഇസ് ഡിസൈൻ ബൈ എ ജിയോ ടെക്നിക്കൽ എഞ്ചിനീയർ. എല്ലാ സ്ട്രക്ചേഴ്സും നിൽക്കുന്നത് ഭൂമിയുടെ പ്രതലത്തിലാണ്, ഐദർ ഓൺ മണ്ണിലായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളത്തിലായിരിക്കാം. എനിവേ ഇറ്റ് ഈസ് ഫൗണ്ടഡ് ഓൺ എർത്ത്. അപ്പോൾ ഈ എർത്തിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് പ്രിഡിക്റ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് റിക്വയർസ് എ ഹ്യൂജ് amount of experience and skill. ഓക്കെ, ഒരു കോൺക്രീറ്റ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ചെയ്തെടുക്കുന്ന ഒരു മെറ്റീരിയലാണ്. അതിനെപ്പറ്റി നമുക്ക് എല്ലാം അറിയാം, അതിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് എത്ര ഉണ്ടാവും. എല്ലാ പ്രോപ്പർട്ടിനും അങ്ങനെയല്ല. മണ്ണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഒരു 10 കിലോമീറ്റർ നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ മണ്ണിൻ്റെ രൂപം മാറി, ഭാവം മാറി. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് പ്രിഡിക്റ്റ് ചെയ്യണം. എത്ര വലിയൊരു സ്ട്രക്ചറൽ എഞ്ചിനീയർ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ജിയോ ടെക്നിക്കൽ എഞ്ചിനീയർ ആയിരിക്കും അതിനെ, ആ മണ്ണിനെ പറ്റി പഠിക്കുന്നതും ആ മണ്ണിന് എത്ര ശക്തിയുണ്ട്, എത്ര വെള്ളം വരും, വാട്ടർ ടേബിൾ ഓക്കെ എവിടെ വരും, ഓൾ ദീസ് പ്രഡിക്ഷൻസ് ചെയ്യുന്നതൊരു ജിയോ ടെക്നിക്കൽ എഞ്ചിനീയർ ആണ്. എല്ലാ MNC മൾട്ടിനാഷണൽ കമ്പനീസിലും യു ആർ ഗോയിങ് ടു ഫൈൻഡ് വെരി ഗുഡ് ടീം ഓഫ് ജിയോ ടെക്നിക്കൽ എഞ്ചിനീയേഴ്സ്. അവരുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്കൊരു സ്ട്രക്ചർ കെട്ടിപ്പോക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഒരു പിക്ചറിൽ കാണാൻ പറ്റും, ഈ പിക്ചർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ വൺ ദിസ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഇസ് ഓവർ, ഈ പോർഷൻ എല്ലാം മൂടിപ്പോവും. വാട്ട് എവർ റിമെയിൻ സർഫസ്, ഭൂമിക്കടിയിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ജിയോ ടെക്നിക്കൽ എഞ്ചിനീയർ ചെയ്യുന്നത്. ഒരു പക്ഷേ അത് പുറത്തോട്ട് വിസിബിൾ ആയിരിക്കില്ല, ബട്ട് ഈ ചെയ്ത ഒരു സാധനം, ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ പണിതിട്ടുള്ള ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഫെയിൽ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മുകളിൽ എന്തൊക്കെ കെട്ടിയിട്ടും കാര്യമില്ല, ഇത് പൊളിഞ്ഞു പോകും. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ റോൾ ഓഫ് എ ജിയോ ടെക്നിക്കൽ എഞ്ചിനീയർ. അപ്പോൾ മണ്ണിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ്, മണ്ണ് വേരി ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം വരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു രീതി എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ കഴിഞ്ഞ 2 പ്രളയം വന്ന സമയത്തും ലാൻഡ് സ്ലൈഡ്സ് ഒരുപാടുണ്ടായിരുന്നു. നോർത്തേൺ ഇന്ത്യ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഇത് വളരെ കോമൺ ആണ്. അവിടെ ഒരുപാട് വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് ഫോർ സ്റ്റെബിലൈസിങ്. ഈ ചെരിഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രതലം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുന്നിൻ്റെ ചെരിവ് അത് വീഴാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അത് ചെയ്യണം.
അതിനെ സ്ലോപ്പ് സ്റ്റെബിലിറ്റി എന്നാണ് നമ്മൾ നോർമലി പറയുന്നത്, സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ. അപ്പോൾ അതിന് ഒരുപാട് വർക്കും റിസർച്ചും നടക്കുന്നുണ്ട്. അതിലൊക്കെ ഒരുപാട് ജിയോ ടെക്നിക്കൽ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ആവശ്യമാണ് താനും. Okay, so that's about geotechnical engineering. Then there is something called as environmental engineering. Okay, അതും സാറ് പറഞ്ഞു. അതായത് എന്നോട് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഐ വിൽ സേ ഇറ്റ് ഇസ് ഓംനി പ്രസന്റ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയും ദൈവം എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട്, ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് വായു എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട്, നമുക്ക് കാണാനും പറ്റില്ല തൊടാനും പറ്റില്ല, ബട്ട് വി ക്യാൻ ഫീൽ ഇറ്റ്. ഇറ്റ് ഈസ് ദ കേസ് ഓഫ് എൻവയറൺമെന്റൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ്. ഓക്കെ, എല്ലാ മേഖലകളും, വെള്ളം, ഓക്കെ, യു ക്യാൻ സീ ഇൻ ദ ബോട്ടം പിക്ചർ, പൊല്യൂഷൻ, എയർ പൊല്യൂഷൻ, വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ, എല്ലാ മേഖലകളിലും, വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റ്, okay, water distributions, everywhere the presence of environmental engineer is required. ഇപ്പോൾ എയർപോർട്ട് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ ഒരുപാട് എൻവയറൺമെന്റ് എഞ്ചിനീയേഴ്സിനെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫേമാണ്. അതായത് ഒരു പുതിയൊരു എയർപോർട്ട് വരണമെങ്കിൽ ആദ്യം തന്നെ there is a study which is called as environment impact assessment. ഒരു പഠനം നടത്തും. ഈ ഒരു എയർപോർട്ടോടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ കറന്റ് ഇക്കോളജി അല്ലെങ്കിൽ എൻവയറൺമെന്റിന് എന്ത് സംഭവിക്കും, അതിനെ എങ്ങനെ പ്രിസർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഒരു കേടുപാടും കൂടാതെ അതിനെ എങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും. ഈ സ്റ്റഡീസിനെല്ലാം we require environmental engineers. So there is a lot. ഇപ്പോൾ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് തന്നെ ഒരുപാട് ട്രെൻഡിങ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഫീൽഡാണ് എൻവയോൺമെന്റൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആൻഡ് എൻവയോൺമെന്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വാട്ട് വി ഹാവ് സംതിങ് കോൾഡ് ആസ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ആൻഡ് ടൗൺ പ്ലാനിങ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ പോലെയാണ്, ഇറ്റ് റൺസ് എവരിവർ. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോകണം, വി യൂസസ് റോഡ്സ്. ഈ റോഡിൻ്റെ പ്ലാനിങ് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് തന്നെ പറയാം. നമ്മൾ തന്നെ പറയും, ചില റോഡ് കൂടെ പോകുമ്പോൾ പറയും ഈ ഒരു വളവില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ, ഇത് നേരെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ബെറ്റർ ആയേനെ. ഓക്കെ, റോഡിന് കുണ്ടും കുഴിയും, ഓൾ ദീസ് തിങ്സ് വി കംപ്ലെയിൻ അല്ലേ. ഇതെല്ലാം ചെയ്തെടുക്കുന്നതും പ്രോപ്പർ ആക്കുന്നതും ഇസ് എ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ എഞ്ചിനീയർ. ഒരു ബിൽഡിംഗ് അവിടെ വരണം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തന്നെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മെട്രോ വന്നു. ഓക്കെ, മെട്രോ, വാട്ടർ മെട്രോ, ഇതെല്ലാം എങ്ങനെ യൂസ്ഫുൾ ആവും, ഇത് ഏത് രീതിയിൽ നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്താലാണ് ഇറ്റ്സ് ഗോയിങ് ടു ബി എഫക്റ്റീവ്, അതെല്ലാം പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതും ആ പ്ലാനിങ് ചെയ്യുന്നതും ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ആൻഡ് ടൗൺ പ്ലാനിങ് എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ആണ്. നമ്മൾ റോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു, റോഡ് മാത്രമല്ല, പോർട്സ് ആൻഡ് ഹാർബേഴ്സ്, റെയിൽവേസ്, ഇതെല്ലാം കണക്റ്റഡ് ഇൻ ദിസ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ പ്ലാനിങ്ങിലാണ്. അപ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് എല്ലാം പഠിക്കുന്നതും ഇതിനെക്കുറിച്ച് എല്ലാം ചെയ്യുന്നതും ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ആണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു മേഖലയിലും യു ആർ ഗോയിങ് ടു ഗെറ്റ് ലോട്ട് ഓഫ് ജോബ്സ്. അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി പുറത്തെ രാജ്യങ്ങൾ, ഡെവലപ്ഡ് നേഷൻസ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ റോൾ ഓഫ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വലുതാണ്. നമ്മുടെ ഒരു ഡെവലപ്പിംഗ് നേഷനാണ് ഇന്ത്യ. ഇന്ത്യയിലും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു റിക്വയർമെന്റ് റൈസ്, ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ എഞ്ചിനീയേഴ്സിൻ്റെ ഒരു റിക്വയർമെൻറ്റ് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. L&T അതുപോലുള്ള കമ്പനീസ് എല്ലാം, ഓക്കെ, ആറ്റ്കിൻസ്, ഇവരെല്ലാം സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്യുന്നതും ഈ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ സോണിലാണ്. പിന്നെ വരുന്നൊരു ഇതാണ് വാട്ടർ റിസോഴ്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വളരെ ഫെമിലിയർ ആയിട്ടൊരു പിക്ചറാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത്, ഇടുക്കി ഡാം. ഓക്കെ, ഡാംസ്, അതുപോലെ മൈനർ ഇറിഗേഷൻ പ്രോജക്ട്സ്, കനാൽ സിസ്റ്റം, ഓക്കെ, വാട്ടർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സിസ്റ്റം, ഇതെല്ലാം കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ കേരള ഗവൺമെൻറ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വി ഹാവ് വാട്ടർ അതോറിറ്റി. ഈ വാട്ടർ അതോറിറ്റിയിലെല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ദിസ് ഇസ് ദ ജോബ് ഓഫ് എ വാട്ടർ റിസോഴ്സ് എഞ്ചിനീയർ. അപ്പോൾ ഒരു വാട്ടർ റിസോഴ്സ് എഞ്ചിനീയർ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ വെള്ളത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സ്റ്റഡിയാണ്, എങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഓൾ ദീസ് തിങ്സ്, സംതിങ് കോൾഡ് ആസ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആൻഡ് മാനേജ്മെന്റ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ പറഞ്ഞൊരു സിനിമകളിലൂടെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പരിചിതമായ സിവിൽ എഞ്ചിനീയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സൈറ്റ് എഞ്ചിനീയർ ഒരു ജോബ് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലെല്ലാവരും കാണും. വേലയില്ല പട്ടധാരി മൂവി, ഓക്കെ, തമിഴ് മൂവി നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കണ്ടു കാണും. അതിലും ഹി ഈസ് എ സിവിൽ എഞ്ചിനീയർ ആൻഡ് ഹി ഈസ് വർക്കിംഗ് ആസ് എ സൈറ്റ് എഞ്ചിനീയർ. അപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ടോക്കിൻ്റെ സമയത്ത് വെൻ ദ കോർഡിനേറ്റേഴ്സ് കോൺടാക്റ്റഡ് മീ, ഞാൻ ചിന്തിച്ചു ഇവർ എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഒരു പക്ഷേ എന്നെ കോൺടാക്ട് ചെയ്തതെന്ന്. ഒരു പക്ഷേ എൻ്റെ പ്രൊഫൈൽ കണ്ടിട്ടായിരിക്കാം. പ്രൊഫൈൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സിവിൽ എഞ്ചിനീയർ, ആദ്യം സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയർ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തു, പിന്നെ ഒരു സൈറ്റ് എഞ്ചിനീയർ ആയിരുന്നു, ദെൻ ഐ വർക്ക്ഡ് ആസ് എ ഡിസൈൻ എഞ്ചിനീയർ ആൻഡ് നൗ ഐ എം ഇൻ ടു ടീച്ചിങ്. അപ്പോൾ ഈ പല മേഖലകളിൽ പോകുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഒരു സിവിൽ എഞ്ചിനീയർക്ക് ഉള്ള ഏറ്റവും വലിയ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊരു സമയത്ത്, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയറായി ജോലി ചെയ്തു. അത് കഴിഞ്ഞ് എനിക്ക് തോന്നുകയാണ് എനിക്ക് സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിലോട്ട് തിരിച്ചു വരണം. ബാക്കി ഫീൽഡ് പോലെയല്ല, എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും തിരിച്ചു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ യു ആർ ഗോയിങ് ടു ഗെറ്റ് എ ജോബ് ഫോർ ഷുവർ. അങ്ങനെ ഒരു ഫീൽഡ് ഉണ്ടോ എന്ന് ഫ്രീലാൻസ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ, ഓക്കെ, സ്വന്തമായിട്ട് എനിക്കൊരു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ യു ക്യാൻ ടേക്ക് എ ലൈസൻസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ യു ക്യാൻ ഡ്രോ പ്ലാൻസ് ബൈ യുവർ സെൽഫ്. ഓക്കെ, പ്ലാൻ വരച്ച് അത് എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്ത് അത് സർട്ടിഫൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പെർമിഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുകയാണ് ഫ്രീലാൻസ് ആയിട്ട്. ഓക്കെ, ഓൾ ദോസ് തിങ്സ് ആർ ദ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് ദിസ് ഫീൽഡ്. ഇവിടെ ഞാൻ ഈ സ്ലൈഡിലൂടെ കുറച്ച് മേജർ പ്ലേയേഴ്സ് ആണ് ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, ഇൻക്ലൂഡ് ഗവൺമെൻറ് കമ്പനീസ്, പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ, ഓൾ മേജർ പ്ലേയേഴ്സ്. എല്ലാവരും ഞാൻ ഒരിക്കലും പറയുന്നില്ല, എല്ലാവരും വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് സ്ക്രീൻ തന്നെ പോരാതെ വരും. അത്രയും അധികം കമ്പനീസ്
are working in the field of civil engineering. Okay. ഈ കാണിച്ചിട്ടുള്ള ഇമേജ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ആക്ച്വലി ഞാൻ ശോഭ ഡെവലപ്പേഴ്സിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ചെയ്തൊരു പ്രോജക്റ്റാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഹോൾ പ്രോജക്റ്റ് ഒന്നും എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റില്ല. ഐ വർക്ക് ഫോർ 1 year. ആ 1 yearൽ ഞാൻ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്ത ഒരു ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ പോർഷനാണ് ഈ കാണുന്നത്. ഹോസസ് ക്യാമ്പസ് അറ്റ് മംഗലാപുരം. അവരുടെ ഒരു ട്രെയിനിങ് സെൻ്ററാണ്. അവിടെ ഈ കാണുന്ന ബിൽഡിംഗ് ആണ് ഞാൻ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തത്. ഓക്കെ, ഐ നീഡ് ടു ടെൽ യു, ഈ ഫോട്ടോഗ്രാഫ് ഓരോ പ്രാവശ്യം കാണുമ്പോൾ, ഓക്കെ, 1 year ആണ്. പിന്നെ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിൻ്റെ ജോബ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി ഒരു സൈറ്റ് കോർഡിനേറ്റർ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു പക്ഷേ ഏജ് ഓഫ് എംപയേഴ്സ് അതുപോലത്തെ ഗെയിം, സ്ട്രാറ്റജിക് ഗെയിംസ് കളിച്ചിട്ടുള്ളവരായിരിക്കാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം, നമുക്കൊരു സർട്ടൺ സെറ്റ് ഓഫ് റിസോഴ്സ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ആദ്യം തരും. ഓക്കെ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കുറച്ച് ആൾക്കാരെ തരും, കുറച്ച് ഫുഡ് ഉണ്ടാവും, കുറച്ച് ഗോൾഡ് ഉണ്ടാവും. ഇറ്റ് ഗോസ് ലൈക്ക് ദിസ്. നമ്മളിതെല്ലാം എങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യുന്നു? ഓക്കെ, നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ടൈം ഷെഡ്യൂളിൽ ഹൗ വി മാനേജ് ഓൾ ദീസ് റിസോഴ്സസ്. റിസോഴ്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് മെറ്റീരിയൽ ആവാം, അതായത് സിമെൻറ്റ്, കമ്പി, പിന്നെ കുറേ ജോലിക്കാരുണ്ടാവും, ലേബറേഴ്സ് നമ്മുടെ കീഴിലുണ്ടാവും. ഇവരെല്ലാവരും എഫക്റ്റീവായിട്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ആ പ്രോജക്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നു, ആൻഡ് വിത്തിൻ ദ സ്പെസിഫൈഡ് ടൈം. ഓക്കെ, ഒരു പക്ഷേ നമ്മൾ ടൈം ലാപ്സ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇഫക്റ്റീവ്നെസ്, അതായത് നമ്മുടെ കോർഡിനേഷൻ മോശമാണെങ്കിൽ ഓൾറെഡി സമയം കൂടുതലെടുക്കും. സമയം കൂടുതലെടുക്കും തോറും ഇറ്റ് ഇസ് എ ലോസ്. ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ വേസ്റ്റേജ്, ബേസിക്കലി വേസ്റ്റേജ് ഓഫ് റിസോഴ്സസ്, വേസ്റ്റേജ് ഓഫ് മണി. ഓക്കെ, സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി ആസ്പെക്റ്റിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് ഗോയിങ് ടു ബി ടോട്ടൽ വേസ്റ്റേജ്. അപ്പോൾ ഇറ്റ്സ് എ ചാലഞ്ച്. അപ്പോൾ ഗെയിമിംഗ് ഒക്കെ കളിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ അത്രയും ചാലഞ്ചിങ് ആയിട്ട് ഡേ ടു ഡേ ആക്റ്റീവ് ചെയ്ത് വളരെ എഫക്റ്റീവായിട്ട് കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ വി ക്യാൻ ഹാവ് വണ്ടർഫുൾ സ്ട്രക്ചേഴ്സ്. ഇപ്പോൾ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നും ഈ ബിൽഡിംഗ് ഇപ്പോൾ എന്ത് പ്രത്യേകതയുള്ളത്, നോർമൽ ബിൽഡിംഗ്, റൈറ്റ്? പക്ഷേ ഈ നോർമൽ ബിൽഡിംഗ് ആണെങ്കിലും I spent 1 year, okay, around 1 year I spent with Shobha developers in this particular project. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബിൽഡിംഗ് പണിയാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ വന്നിട്ടുള്ള, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഐ ഗോട്ട് ഹ്യൂജ് ലോട്ട് ഓഫ് ഫ്രണ്ട്സ്. കാരണം ഒരിക്കലും ഒരു സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പ്രോജക്റ്റ് ഒരാൾ ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്യുന്നതല്ല. അതിൻ്റെ അകത്ത് എല്ലാ ഡൊമൈനിൽ നിന്നുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടാവും. ആൻഡ് വർക്ക്സ് ലൈക്ക്, ഇപ്പോൾ വർക്ക് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ 9 to 5 ജോബാണെന്ന് ഒരിക്കലും പറയാൻ പറ്റില്ല. സൈറ്റ് കോർഡിനേഷൻ, ഓക്കെ, നമ്മൾ ഫുള്ളായിട്ട് അതിലോട്ട് അങ്ങ് ഇറങ്ങുകയാണ്, തുടക്കം തൊട്ട് അവസാനം വരെ. വി ബിൽഡ് ഇറ്റ്. ഓക്കെ, ഈ ഒരു ബിൽഡിംഗ് കാണുമ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞു, നമുക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു ഫീലിംഗ് അതെന്താണെന്ന് വേർഡ്സ് വഴി എനിക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്തു വെച്ചൊരു ബിൽഡിംഗ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും ഒരാൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതല്ല. ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ബൈ സമൺ എൽസ്, ഇറ്റ് ഈസ് അപ്രീഷിയേറ്റഡ് ബൈ സമൺ എൽസ്, ആൻഡ് ഐ ഗെറ്റ് ദ ഗുഡ് ഫീലിംഗ്. പിന്നെ പൊതുവേ ഞാൻ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുള്ളതെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്നോട് പലരും ചോദിക്കാറുണ്ട്, എനിക്ക് വരയ്ക്കാൻ ഭയങ്കര കഴിവുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എടുക്കുന്നു എന്നൊരു കമൻറ്റ് ഞാൻ പലപ്പോഴും കേട്ടിട്ടുണ്ട്. സിവിൽ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് നോർമലി വരയ്ക്കുന്നത് ഈ കാണുന്ന രീതിയിലാണ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഫ്രീ ഹാൻഡ് ഡ്രോയിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നോർമലി ഇപ്പോൾ വളരെ കുറവാണ്. ആർക്കിടെക്ട് ഡ്രോയിങ്ങിലോട്ട് പോകുന്നത്. നമ്മുടെ ഡ്രോയിങ്സ് വിൽ ബി ലുക്കിംഗ് ലൈക്ക് ദിസ്. ഇഫ് യു ആർ ബിക്കമിങ് സിവിൽ എഞ്ചിനീയർ, അവർ ഡ്രോയിങ്സ് വിൽ ബി ലുക്കിംഗ് സംതിങ് ലൈക്ക് ദിസ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് okay, I just added this clause. The best creator next to God is a civil engineer. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ബിൽഡിങ്ങും നമുക്കറിയാം, ദുബായിലുള്ളതാണ്. ഇറ്റ്സ് വെരി ഫേമസ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കുക, ഈ ഒരു ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷനിൽ നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായിരുന്നെങ്കിൽ, ഈ ബിൽഡിംഗ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ മുമ്പിലൂടെ പോകുന്ന ഓരോരുത്തരും വാവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി ദേ ആർ കൺഗ്രാജുലേറ്റിംഗ് യുവർ എഫേർട്ട്. പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി പ്രവീൺ സാർ അത് പറഞ്ഞതാണ് അബൌട്ട് മൈനർ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ B.Techൽ വി ക്യാൻ മൈനർ ഡിഗ്രി. അതായത് എനിക്ക് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എൻ്റെ കേസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് +2 കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ എനിക്ക് പ്രോഗ്രാമിങ്ങിനോടൊരു താല്പര്യമുണ്ട്. ഓക്കെ, ബട്ട് ഐ ഡോണ്ട് വാണ്ട് ടു ടേക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ്. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, അന്ന് എനിക്കൊന്നും ഓപ്ഷൻ ഇല്ലായിരുന്നു. ബട്ട് ഇന്നാണെങ്കിൽ ഐ ക്യാൻ ഡു B.Tech ഇൻ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആൻഡ് മൈനർ ഇൻ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ്. പണ്ട് കാലത്ത് എല്ലാ ജോബ്സും സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ആയിരുന്നു, പക്ഷെ ഇന്ന് അങ്ങനെയല്ല. ഇന്ന് എല്ലാ ജോബ്സും എന്ന് പറയുന്നത് മൾട്ടി ഡിസിപ്ലിനറി ആണ്. ഒരു സിംഗിൾ ടാലൻറ്റ് വെച്ച് യു ഹാവ് ടു ബി മാസ്റ്റർ ഓഫ് വൺ. ഏതെങ്കിലും ഒന്നിൽ നിങ്ങൾ എല്ലാം തികഞ്ഞവനാവണം, ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ കുറച്ചെങ്കിലും അറിയണം. ഒരു കാര്യം വെച്ച് മാത്രം ഇപ്പോൾ എന്താ പറയുക, നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ കറന്റ് ജോബ് മാർക്കറ്റ് ഒരിക്കലും അത് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നതല്ല. If you have one skill, along with that, if you have another skill, you are a very resourceful person. ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി പ്രോഗ്രാമിംഗ് താല്പര്യമുള്ള പലരും കാണിയിരിക്കും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ചെയ്യേണ്ടത് B.Tech ഇൻ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എടുക്കുക. യു ക്യാൻ ഡു മൈനർ ഇൻ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ്. അല്ലെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ചൂസ് എ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്ട്രീം, ഇലക്ട്രോണിക്സ് എടുക്കാം. ആൻഡ് ഇഫ് യു ഹാവ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻ സിവിൽ, കാരണം എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ പ്രവീൺ സാറ് പ്രസൻറ്റേഷൻ്റെ അവസാനം he described about projects like 3D printing. Okay, I was a fab lab in charge. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ 3D printing പോലത്തെ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ്. ഇലക്ട്രോണിക്സ് താല്പര്യമുള്ളവർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി യു വിൽ ഫീൽ ദാറ്റ് ഈ 3D പ്രിന്റിംഗ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ സാർ പറഞ്ഞൊരു പ്രിന്റർ വെച്ച് നമ്മൾ പ്രിന്റ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. ബിൽഡിംഗ് വി ആർ പ്രിന്റിംഗ്. ഓക്കെ, വെൻ വി ഡസ് ദാറ്റ്, അതിൽ പോകുന്ന മെറ്റീരിയലിനെ കുറിച്ച്, ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു വീടാണ് നമുക്ക് 3D പ്രിന്റ് ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ
അതിൻ്റെ അകത്ത് മെറ്റീരിയൽ പോകുന്നത് സിമെൻറ്റും മറ്റ് മെറ്റീരിയലുമാണ്. ആ മെറ്റീരിയലിനെ കുറിച്ച് റിസർച്ച് വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് ഹാസ് ടു ബി ഡൺ ബൈ എ സിവിൽ എഞ്ചിനീയർ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ ഒരു സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിന് ഇലക്ട്രോണിക്സിനെ കുറിച്ചും പ്രോഗ്രാമിങ്ങിനെ കുറിച്ചും ഒരുപാട് ഇൻ ഡെപ്ത് നോളേജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഹീ ഈസ് ദ വൺ ഹു ഈസ് ഗോയിങ് ടു എക്സൽ ഇൻ ദാറ്റ്. അപ്പോൾ ആ രീതിയിലാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ജോബ് മാർക്കറ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ദ ടൈം ഈസ് ഓൾസോ വെരി ലിമിറ്റഡ്. എനിക്ക് തന്ന ടൈമും ഓൾറെഡി എക്സീഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഐ ഡോണ്ട് വാണ്ട് ടു ഡ്രാഗ് മച്ച്. അപ്പോൾ അഗെയിൻ ഐ എം വൈൻഡിങ് ദ പ്രസൻറ്റേഷൻ ഹിയർ. അപ്പോൾ കോർഡിനേറ്റേഴ്സിനോട് ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പല സംശയങ്ങളും വന്നിരിക്കാം. ഇറ്റ്സ് എ വെരി ഷോർട്ട് പ്രസൻറ്റേഷൻ. അപ്പോൾ ഡൗട്ട്സ് വരികയാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് put it through over mail അല്ലെങ്കിൽ just over contact ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ I can help you out. Okay, so thank you all. Thank you. Yes, sir, sure. Thank you, sir. Thank you so much for your valuable time and support. The session was really informative. Thank you. I would like to invite our next speaker, Mr. Shyam Shankar, sir. He is currently working as an assistant professor in the Computer Science and Engineering Department at NSS College of Engineering. He has completed his B.Tech in Computer Science and Engineering from CUSAT. He has did his post-graduation in Computer and Information Science from CUSAT. He has worked as a lecturer in Government Polytechnic College, Kalam, and also as an assistant professor in NSS College for Advanced Studies, Tiruvalla. Currently, he serves as the faculty advisor to Students Association of Computer Science and a staff advisor in NSSCE. We wholeheartedly welcome you, sir. Over to you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, everyone. Thank you. First of all, let me extend my thankness, to all the coordinators over here. And first of all, this IEEE NSSCE, SB coordinator Vijita ma'am, and also student coordinators. We have various student coordinators of IEEE NSSCE student branch, and thanking all of you. So let me move on to my job. Okay, let me start presenting, right? Yes, sir. Okay. Okay, is it visible? Yes, sir, it is visible. Okay, fine. So, hope my sound is audible. Everything is clear. Yes, sir. Go on. Okay. So, very good morning, one and all. So, എൻ്റെ പേര് ശ്യാം ശങ്കർ. NSS College of Engineering പാലക്കാടിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ആൻഡ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസറാണ്. ഇപ്പം 4 years ആയി ഞാൻ അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുകയാണ്. സ്റ്റിൽ കണ്ടിന്യൂയിങ് ദ. സോ I'll be taking a session on a topic, computer science and engineering. What is CSE and its opportunities? Okay, so let me start. സോ ഞാൻ അതിലേക്ക് ഡീപ്പായിട്ട് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് 2-3 പോയിന്റ്സ് പറയാം. ഓക്കെ, അതിനുശേഷം ഞാൻ നമ്മുടെ ക്ലിയർ ടൈറ്റിലേക്ക് പോവാം. ഓക്കെ, എല്ലാവരും +2 എന്നെ കേൾക്കുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കൂടുതൽ ആൾക്കാരും +2 കഴിഞ്ഞ കുട്ടികളായിരിക്കാം. മേ ബി അവരുടെ പാരൻസ് ഉണ്ടാവാം. സോ അവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ കൂടുതലായിട്ടും ഇക്കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ മീഡിയം മലയാളമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും, എല്ലാ ഓഡിയൻസിനും ഇത് കേൾക്കണം എന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മൾ മീഡിയം മലയാളത്തിലാക്കിയത്. സോ എല്ലാവരും കേൾക്കുക, ഇൻഫർമേഷൻ അക്വയർ ചെയ്യുക. സോ ഞാൻ ഡീപ്പായിട്ട് CS പോകുന്നതിന് മുമ്പ് 2-3 കാര്യങ്ങൾ ജസ്റ്റ് മെൻഷൻ ചെയ്യാം. സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ, നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ AICTE എന്നൊരു ഓട്ടോണോമസ് സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ബോഡി ഉണ്ട്, ആൾ ഇന്ത്യ കൗൺസിൽ ഫോർ ടെക്നിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ. സോ ആക്ച്വലി ഇപ്പം പുതിയ എഡ്യൂക്കേഷൻ പോളിസി വന്നിരിക്കുകയാണ്. സോ ഇവിടെ ഇതിൽ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവാം എങ്കിലും, സോ ഓൾ ഇന്ത്യ കൗൺസിൽ ഫോർ ടെക്നിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ ഫുൾ ടെക്നിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്ന ഓത്തറൈസ്ഡ് ബോഡി. AICTE ഗൈഡ് ലൈൻസ് ആണ് എല്ലാ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസും ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്.
engineering courses, for also architecture, planning, so many things associated with it. So AIC 2009 admission തൊട്ട് നമുക്കൊരു മോഡൽ കരിക്കുലം ഫോർ UG കോഴ്സസ് ഇൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിവൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മോഡൽ കരിക്കുലം. സോ ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സും ഈ ഒരു കരിക്കുലമാണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. AICTE പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്ത കരിക്കുലം. ഇപ്പൊ 2019 അഡ്മിഷൻ തൊട്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു കരിക്കുലമാണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. AICTE അത് ഡിവൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ചെറിയ ചേഞ്ചസ് വരുത്താം, അതിനുശേഷം നമ്മളത് ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ AICTE ആണ് നമ്മുടെ ടെക്നിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷന്റെ അപെക്സ് ബോഡി. കേരളത്തില് എല്ലാ ടെക്നിക്കൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസും അഫിലിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ് APJ അബ്ദുൽ കലാം ടെക്നോളജിക്കൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി. നമ്മൾ ഇൻ ഷോർട്ട് KTU എന്ന് പറയും. ഇനീഷ്യലി ഇറ്റ് വാസ് കോൾഡ് ആസ് കേരള ടെക്നോളജിക്കൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി. സോ നമ്മൾ KTU എന്ന് പറയും. എല്ലാ ടെക്നിക്കൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സും APJ അബ്ദുൽ കലാം ടെക്നോളജി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ് KTU. ഓക്കെ, അവരുടെ സിലബസ് ആണ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് B.Tech ഇൻ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ആൻഡ് എഞ്ചിനീയറിംഗ്. ആ ഒരു കോഴ്സ് എന്താണ്, ആ കോഴ്സ് എന്താണ്, സോ എന്താണ് ഈ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ആൻഡ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ലെറ്റ് മീ മൂവ് ഓൺ ടു the actual title. ഓക്കെ, അപ്പോഴ് എന്നെ കേൾക്കുന്ന ഒരുപാട് കുട്ടികൾക്ക് ഒരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവും. ഞാൻ +2 ബയോളജിയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ +2 കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ആണ്. സോ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് എടുക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഇത് ഈസി ആയിരിക്കും. ഒരു പക്ഷേ +2 ബയോളജി എടുക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഒരു ഡിഫിക്കൽട്ട് ഒരു ബ്രാഞ്ച് ആയിരിക്കും എന്നൊരു ഡൗട്ട് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവും. സോ ആ ഒരു ഡൗട്ട് നമുക്കിവിടെ ക്ലിയർ ചെയ്യാം. അങ്ങനെയല്ല, എൻ്റെ ഒരു പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസിൽ ബയോളജി എടുത്ത കുട്ടികൾ, +2 ബയോളജി എടുത്ത കുട്ടികളായിരിക്കും ഒരു പക്ഷേ കൂടുതൽ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിൽ മേ ബി എക്സൽ ചെയ്യുന്നത്. ഞാൻ കണ്ടുവരുന്നത് ട്രെൻഡ് അങ്ങനെയാണ്. സോ അങ്ങനെ ബയോളജിന്നോ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിനോ അങ്ങനെ ഒരു ഡിഫറൻസേ ഇല്ല. കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് എടുക്കുന്നതിൽ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടും സ്ട്രീമിലും ഉള്ളവർക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് ഈ കോഴ്സ് എടുക്കാവുന്നതാണ്. B.Tech ഇൻ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ആൻഡ് എഞ്ചിനീയറിംഗ്. സോ ആ ഡൗട്ടിന്റെ ആവശ്യമില്ല. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് കറക്റ്റ് ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോവാം. സോ വാട്ട് ഈസ് എ കമ്പ്യൂട്ടർ? എന്താണ് കമ്പ്യൂട്ടർ എന്നെല്ലാവരും പറയുന്നല്ലോ. സോ ഞാൻ 3 ഡെഫിനിഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. 3 ഡെഫിനിഷൻ നിങ്ങൾക്ക് പറയാം. വാട്ട് ഈസ് ദാറ്റ്? മെഷീൻ ദാറ്റ് വിൽ എക്സിക്യൂട്ട് പ്രോഗ്രാംസ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസിനെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡിവൈസ് ആണോ ഈ കമ്പ്യൂട്ടർ? അല്ലെങ്കിൽ സിംപ്ലി പറയാം, ഒബേയിങ് മൈ ഓർഡേഴ്സ്. ഇസ് ദാറ്റ് എ കമ്പ്യൂട്ടർ? അതല്ല എങ്കിൽ മെഷീൻ ദാറ്റ് വിൽ തിങ്ക് ആസ് ഹ്യൂമൻസ് വാണ്ട്സ് ഇറ്റ് ടു. നമ്മൾ പറയാണ് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഏരിയയിൽ നമ്മൾ മെഷീനെ ട്രെയിൻ ചെയ്യുന്നു. ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഏരിയയിൽ ആ കമ്പ്യൂട്ടർ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന വർക്ക് എക്സൽ വട്ട് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെയാണോ നമ്മൾ ഒരു മെഷീനെ കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് വിളിക്കുക? അല്ലെങ്കിൽ മെഷീൻ ദാറ്റ് വിൽ തിങ്ക് ബെറ്റർ ദാൻ മാൻ, നമ്മളെക്കാട്ടിലും നന്നായി തിങ്ക് ചെയ്യുന്ന ഡിവൈസ് ആണോ ഈ കമ്പ്യൂട്ടർ? സോ വാട്ട് ഈസ് ദിസ്? അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ 3 രീതിയിൽ നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടറിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം. ഈ 3 രീതിയിലും. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഓക്കെ, നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ്, എവിടെയാണ് ഈ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ കറക്റ്റ് ഡെഫിനിഷൻ എന്താണ്, നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് കമ്പ്യൂട്ടറിനെ യൂസബിൾ ആക്കുക. അതാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ എയിം. ഓക്കെ, സോ നെക്സ്റ്റ് തിങ് ഇസ് who is a computer scientist? ആരാണ് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ സയന്റിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്? അപ്പൊ എനിക്ക് 3 രീതിയിൽ ഞാൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാണ് ഈ കമ്പ്യൂട്ടർ സയന്റിസ്റ്റിനെ. പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഫോർ ബിസിനസ് ഓർ സോൾവിങ് പ്രോബ്ലം. ഒരു ബിസിനസ് അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാൻ പ്രോഗ്രാമിംഗ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണോ ഈ കമ്പ്യൂട്ടർ സയന്റിസ്റ്റ്? അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെഷീനെ, ഒരു ഡിവൈസിനെ യൂസബിൾ ആക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണോ ഈ കമ്പ്യൂട്ടർ സയന്റിസ്റ്റ്? അവിടെ ഒരു ടേം വരുന്നുണ്ട്, എന്താണ്? പ്രോഗ്രാമിംഗ്. സോ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ചെയ്തൊരു കമ്പ്യൂട്ടറിനെ, ഒരു ഡിവൈസിനെ, കമ്പ്യൂട്ടർ മീൻസ് വാട്ട്? ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസ് ആണ്. ആ ഡിവൈസിനെ യൂസബിൾ ആക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണോ ഈ കമ്പ്യൂട്ടർ സയന്റിസ്റ്റ് എന്ന്? അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഡെഫിനിഷൻ പറയുന്ന പോലെ ഒരു പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യുന്ന, അല്ലെ ബിസിനസ്സിലായിക്കോട്ടെ എവിടെയാണെങ്കിലും പ്രോഗ്രാമിംഗ് എന്നൊരു കോണ്ടെക്സ്റ്റ്, ഒരു ഐഡിയ യൂസ് ചെയ്ത് ഇത് സോൾവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സോൾവർ ആണോ ഈ കമ്പ്യൂട്ടർ സയന്റിസ്റ്റ്? അതല്ല എങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്, ഡിസൈനിങ് ആൻഡ് ആർക്കിടെക്റ്റിംഗ് ദ സിസ്റ്റം. ബേസ് ലെവൽ തൊട്ട് ഒരു മെഷീൻ, ഒരു ഡിവൈസ്, ഹാർഡ്വെയർ ടോപ്പ്, ഏറ്റവും ബേസ് ലെവൽ എന്താണ്? ഒരു ഡിവൈസ് ആണ്. ആ ഡിവൈസിന്റെ ടോപ്പിൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയാം, നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവരും ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം, ദെൻ ആപ്ലിക്കേഷൻസ്. സോ ഒരു ആർക്കിടെക്ചർ ബിൽഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണോ ഈ കമ്പ്യൂട്ടർ സയന്റിസ്റ്റ്?
stack of things. ബേസ് ലെവലിൽ എന്താണ് ഹാർഡ്വെയർ ആണ്. ദെൻ അത് റൺ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് OS വേണം, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ കമ്പൈലേഴ്സ് വേണം, ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ്, ഡിഫറെന്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാംസ്. അപ്പൊ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് തിങ്സിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന, ഒരു സ്റ്റാക്ക് ബിൽഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണോ കമ്പ്യൂട്ടർ സയന്റിസ്റ്റ്. അപ്പം ഈ 3 ലെവലിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഈ കമ്പ്യൂട്ടർ സയന്റിസ്റ്റിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, 3 ലെവലിൽ നമുക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ദെൻ നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടർ കണ്ടു. കമ്പ്യൂട്ടർ നമ്മൾ 3 രീതിയിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്തു. ദെൻ കമ്പ്യൂട്ടർ സയന്റിസ്റ്റ് നമുക്ക് 3 രീതിയിൽ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ എനിക്ക് ഈ 2 ഐഡിയാസ് മെയിൻ ആയിട്ടും കിട്ടിയത് ഒരു പ്രൊഫസർ, ഒരു വി കാംകോട്ടി എന്നൊരു IIT മദ്രാസ് പ്രൊഫസർ ഉണ്ട്. അദ്ദേഹമാണ് ഈ ഒരു ഐഡിയ എനിക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് തന്നത് NPTEL സീരീസിലൂടെ. ഓക്കെ, ദെൻ നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് എന്ന ഒരു ബ്രാഞ്ചിലേക്ക് പോകാം. എന്താണ് ഈ ബ്രാഞ്ച്? കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ്. So computer science എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു systematic study of theoretical foundations of information and computation and its implementation. ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ ഹാൻഡ്ലിംഗ് ഒരു തിയറിറ്റിക്കൽ ഫൗണ്ടേഷൻസ് ആണ്. ഇപ്പൊ ഇൻഫർമേഷൻ ഉണ്ട്, അവിടെ കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ഉണ്ട്, ദെൻ ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ. ഈ ടേംസ് ആണ് ഇൻഫർമേഷൻ, കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ, ദെൻ ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ. അപ്പൊ ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം നിങ്ങൾക്ക്. എന്താണ് ഈ ഇൻഫർമേഷൻ, എന്താണ് കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ, എന്താണ് ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ എന്നൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം. അപ്പം ഇൻഫർമേഷൻ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു 2 നമ്പേഴ്സ് ഞാൻ പറയാണ്. ഇപ്പൊ 2 and 3 ഇൻഫർമേഷൻ, ഡേറ്റയാണ്. 2ഉം 3ഉം ഇൻഫർമേഷൻ ആണ്, അല്ലെ? ഓക്കെ, കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ മെത്തേഡ് ഞാൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാണ്. ഞാൻ പറയാണ് മൈ കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ മെത്തേഡ് ഇസ് അഡീഷൻ. ഇസ് വാട്ട് ഐ വാണ്ട് ടു ആഡ് ദിസ് 2 numbers, 2 plus 3. So what is the result? 5. So we know the result. So implementation level ഞാൻ പറയാണ്, ഓക്കെ ഇതിപ്പോ എനിക്കറിയാം 2ഉം 3 ആഡ് ചെയ്താൽ 5 കിട്ടും. ഓക്കെ, ഐ വാണ്ട് ടു ഇംപ്ലിമെന്റ് ഇറ്റ് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് എ കമ്പ്യൂട്ടർ. സോ അവിടെ ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ ആയി. ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ സഹായത്തോടു കൂടി നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ഈ ടാസ്ക് ചെയ്യാം, എന്തൊക്കെ പാരാമീറ്റേഴ്സ് അവിടെ വരുന്നുണ്ട്, എങ്ങനെയാണ് ഇൻഫർമേഷനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുക, എങ്ങനെയാണ് പ്രോസസ് ചെയ്യുക, എങ്ങനെയാണ് റിസൾട്ട് കാണിക്കുക. സോ information storage, how processing, how the computation, how the addition happens, then implementation, how the results, how computer shows you results. So this is computer science. Okay, so what are the basic കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? Information, computation and implementation. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ജനറൽ ആയിട്ട് പറയാനുള്ളത്. ഓക്കെ, സോ അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ എഞ്ചിനീയറിംഗിലേക്ക് പോകാം. ഓക്കെ, കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് കണ്ടു. ഇനി എന്താണ് ഈ കമ്പ്യൂട്ടർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത്? ആക്ച്വലി കമ്പ്യൂട്ടർ എഞ്ചിനീയറിംഗിന്റെ റൂട്ട്സ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗിലാണ്. അവിടെ നമ്മൾ കൂടുതലും ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഡിവൈസസ് ആണ്. ഇറ്റ് ഡീൽസ് വിത്ത് സ്റ്റഡി ഓഫ് ഇന്ററാക്ഷൻ ഓഫ് വേരിയസ് ഡിവൈസസ് എമംഗ് ദംസെൽസ് വിത്ത് ദ കമ്പ്യൂട്ടർ. കമ്പ്യൂട്ടറിലെ ഒരുപാട് ഡിവൈസ് നമുക്കറിയാം, ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇലക്ട്രോണിക് സപ്പോർട്ട് ഇല്ലാതെ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ഡിവൈസ് ഫോം ചെയ്യുന്നത്. സോ ആ ഡിവൈസിന് ഇന്ററാക്ഷൻസും ആൻഡ് അസംബ്ലിങ്ങും ഒക്കെയാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ലൂസ്ലി കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ഫോക്കസ് ഓൺ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ്. Computer engineering emphasizes, hardware. Computer engineering emphasizes hardware. Okay, so computer science endana, computer engineering endana. Okay, device Hello, sir. Audio mute ആയിട്ടുണ്ട്, sir.
Sorry, there is some network issue. The speaker will be back in 2 minutes. Sorry for the inconvenience. Start ചെയ്യാം. Okay, sir. Okay, so അപ്പോൾ ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ആൻഡ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന കോൺസെപ്റ്റിലേക്കാണ്. So there exists a significant overlap between these two, computer science and engineering. Actually, നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് two sides of the same coin ആണ്. അപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിന്റെ കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട്, കമ്പ്യൂട്ടർ എഞ്ചിനീയറിംഗിന്റെ കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട്. How this devices interact, എങ്ങനെയാണ് ഡിവൈസ് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുന്നത്, ഇനി എങ്ങനെയാണ് സോഫ്റ്റ്വെയർ അതിന്റെ മോൾ ടോപ്പ് ഓഫ് ഇറ്റ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. സോ അത്തരം കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഈ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ആൻഡ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്നൊരു ബ്രാഞ്ചിൽ വരുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഒരു ആഗ്രഹം കാണും, സോ ഈ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ആൻഡ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന ബ്രാഞ്ച് ഇപ്പം എങ്ങനെയാണ്, അതിന്റെ കറന്റ് ട്രെൻഡ് എന്താണ്. നിങ്ങൾക്ക് കുറെ പേര് +2 കീം എക്സാം ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ലാസ്റ്റ് റീസെന്റ് ആയിട്ട് ഓരോ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിലും ലാസ്റ്റ് റാങ്ക് ഡീറ്റെയിൽസ് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ഏത് ബ്രാഞ്ചിലാണ് ഏറ്റവും ടോപ്പ് റാങ്കേഴ്സ് വന്നിട്ടുണ്ടാവുക. അപ്പം റീസെന്റ് ആയിട്ട് കാണുന്ന ഒരു ട്രെൻഡ്, കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ആൻഡ് എഞ്ചിനീയറിംഗിന് ഏറ്റവും ടോപ്പ് റാങ്കുള്ള സ്റ്റുഡൻസ് ഇപ്പം കയറുന്നുണ്ട്. മെയിൻ ആയിട്ടും കേരളത്തിലാണെങ്കിൽ ഇപ്പം ഏറ്റവും കൂടുതൽ സി ടി വരുന്നുണ്ട്, പിന്നെ മറ്റ് ഗവൺമെന്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് തൃശ്ശൂർ, TKM, NSS, MA കോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ്, അങ്ങനെ പല ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സിലും കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ആൻഡ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന ബ്രാഞ്ച് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ എന്താണ് ഏറ്റവും ടോപ്പ് റാങ്കേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും പ്രിഫേർഡ് ബ്രാഞ്ച് എങ്ങനെയാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ആകുന്നത് എന്നൊരു ചോദ്യത്തിന് ഒറ്റ ആൻസറേ ഉള്ളൂ. ആൻസർ ഇസ് ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി. അത്രയും ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി എന്നൊരു ഒറ്റ ഫാക്ടറാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ആൻഡ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന ഫീൽഡിനെ ഇത്രയും അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫാക്ടർ. സോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നിലവിൽ ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ക്ലെയിം ചെയ്യുന്ന ഒരു ബ്രാഞ്ചാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ആൻഡ് എഞ്ചിനീയറിംഗ്. ടോപ്പ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സിലൊക്കെ ഹൈ റാങ്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ബ്രാഞ്ചും നിലവിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ആൻഡ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, സോ നെക്സ്റ്റ് അപ്പം ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് എന്നൊരു റീസൺ ആണ് എക്സാക്ട്ലി കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ആൻഡ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് പ്രിഫർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മെയിൻ റീസൺ. നമുക്ക് അതിലേക്ക് പോവാം. ഓക്കെ, സോ എനിക്കിനി ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത്, നിങ്ങൾ ഒരു B.Tech in CSC പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ കോഴ്സാണ് നിങ്ങൾ പഠിക്കുക, എന്താണ് ആ ബ്രാഞ്ചിനെ വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നത്, എന്തൊക്കെയാണ് അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽ ഉള്ളത് എന്നാണ് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് നോക്കാനുള്ളത്. ഓക്കെ, സോ മെയിൻ ആയിട്ടും ഈ ബ്രാഞ്ചിൽ, ഈ കോഴ്സിൽ ഒരുപാട് ഏരിയാസ് ഉണ്ട്. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ തിയറി പാർട്ട് ഉണ്ട്, ദെൻ ഹാർഡ്വെയർ വരുന്നുണ്ട്, സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡീറ്റെയിൽസ് വരുന്നുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് വരുന്നുണ്ട്, ദെൻ പ്രോഗ്രാമിംഗ് കോൺസെപ്റ്റ് വരുന്നുണ്ട്. സോ എല്ലാം ചേരുന്ന ഒരു കോഴ്സാണ് ഇത്. സോ തിയറി പാർട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് പഠിക്കുന്നത്? ഡേറ്റാ സ്ട്രക്ചർ എന്നൊരു സബ്ജക്ട്, കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിന്റെ ഫണ്ടമെന്റൽ സബ്ജക്റ്റ് ആണ് ഈ ഡേറ്റാ സ്ട്രക്ചർ, ദെൻ ഗ്രാഫ് തിയറി, ദെൻ ക്രിപ്റ്റോഗ്രാഫി, മീൻ സെക്യൂരിറ്റി. സോ ഇത്തരം ഒരുപാട് സബ്ജക്ട്സ് ഉണ്ട് തിയറി എന്നൊരു ടേമിൽ വരുന്നത്. പിന്നെ ഹാർഡ്വെയർ, നമുക്കറിയാം കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ആൻഡ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആണ്. സോ കമ്പ്യൂട്ടർ എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ ഡിവൈസസ് വരുന്നുണ്ട്, അതിന്റെ വർക്കിംഗ്, അതിന്റെ ഇന്ററാക്ഷൻസ് എങ്ങനെയാണ്. സോ ഹാർഡ്വെയർ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അല്ലെ. സോ അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് കോഴ്സ് ഉണ്ട്. കമ്പ്യൂട്ടർ ഓർഗനൈസേഷൻ എന്നൊരു കോഴ്സ് ഉണ്ട്, പഠിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ. സബ്ജക്ട് പഠിക്കുക, കോഴ്സ് മീൻസ് സബ്ജക്ട് പഠിക്കുന്നുണ്ട്. കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം ഡിസൈൻ എന്നൊരു സബ്ജക്ട് പഠിക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇനി സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണെങ്കിൽ ഒരുപാട് സോഫ്റ്റ്വെയർ, ബേസിക്കലി നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം, അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം വർക്കിംഗ് എങ്ങനെയാണ്, അതിന്റെ ഫങ്ഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ്, അതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നു. കമ്പൈലേഴ്സ്, വെരി യൂസ്ഫുൾ സോഫ്റ്റ്വെയർ. കമ്പൈലേഴ്സ് എന്താണ്, അതിന്റെ വർക്കിംഗ് എന്തൊക്കെയാണ്, ആ ലെവലിൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുകൂടാതെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെവലിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ ഡേറ്റാബേസ് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം, പവർഫുൾ AI, ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിനെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട്, മെഷീൻ ലേണിംഗ്, ദെൻ കമ്പ്യൂട്ടർ ഗ്രാഫിക്സ്, കമ്പ്യൂട്ടർ ഗ്രാഫിക്സിനെ പറ്റി പഠിക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി അതുകൂടാതെ ഞാനൊരു സെപ്പറേറ്റ് ലെയർ കൊടുത്തേക്കാണ് പ്രോഗ്രാമിങ്ങിന്. കൊടുക്കാൻ കാര്യം അതിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് പ്രോഗ്രാമിംഗ്. സോ വി ഹാവ് ഡിഫറെന്റ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജസ് ഉണ്ട്.
ഇപ്പൊ C++, ജാവ, പൈത്തൺ, അങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജസ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട്. സോ ഇപ്പം ഈ കളക്റ്റീവ്ലി നമുക്ക് പറയാം എന്താണ് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിൽ പഠിക്കുന്നത്. കുറെ തിയറി പോർഷൻ ഉണ്ട്, ഇനി അതിന്റെ ഡിവൈസസിനെ പറ്റി പഠിക്കുന്നുണ്ട്, ഹാർഡ്വെയർ ഉണ്ട്, ഡിവൈസിന്റെ ടോപ്പിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന OS ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം, കമ്പൈലേഴ്സിനെ പറ്റി പഠിക്കുന്നുണ്ട്, ആപ്ലിക്കേഷൻസ് വരുന്നുണ്ട്, ഡേറ്റാബേസ് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം, മെഷീൻ ലേണിംഗ്, ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ എല്ലാം നമുക്ക് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എന്തിന്റെ സഹായത്താലാണ്? പ്രോഗ്രാമിംഗ്. ദാറ്റ് ഇസ് അവിടെയാണ് നമ്മുടെ ഒരു സ്കിൽ വരേണ്ടത്. പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജസ്. ഓക്കെ, ഓരോ സിലബസ് മാറുന്നതനുസരിച്ച് ഡിഫറെന്റ് ലാംഗ്വേജസ് നമ്മൾ പഠിക്കും. ബേസിക് ആയിട്ട് നമുക്ക് C++, ജാവ, പൈത്തൺ തുടങ്ങിയ ലാംഗ്വേജസ് നമ്മുടെ കരിക്കുലത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്താറുണ്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ. ഓക്കെ, ഇതൊക്കെയാണ് ബേസിക് ആയിട്ട് ഒരു B.Tech ഇൻ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ആൻഡ് എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ പഠിക്കുന്നത്. നമുക്കറിയാം 4 വർഷത്തെ കോഴ്സാണ് അല്ലെ, 4 years ആണ് ഈ കോഴ്സിന് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ 4 വർഷം കൊണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഓരോ ഇയറിലും 2 സെമസ്റ്റേഴ്സ് വീതമുണ്ട്. അങ്ങനെ ടോട്ടലി 8 സെമസ്റ്റേഴ്സ് ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് ഈ കോഴ്സ്. ആസ് യൂഷ്വൽ മറ്റെല്ലാ കോഴ്സുകളെയും, എല്ലാ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോഴ്സുകളെയും പോലെ തന്നെ 4 വർഷം 8 സെമസ്റ്റേഴ്സ് ആണ്. ഫൈനൽ ഇയർ നിങ്ങൾ ഒരു പ്രൊജക്റ്റും ചെയ്യും. സോ ആ പ്രൊജക്ട് ഫൈനൽ ഇയർ വരുന്നുണ്ട്. ആ പ്രൊജക്റ്റും ചെയ്യുന്നതോട് കൂടി നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ടും ഒരു സ്കിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഏരിയയിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു സ്കിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ചെന്ന് നമുക്കൊരു ജോബിന് വേണ്ടി നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള സ്കില്ല് നിങ്ങൾക്ക് അവസാനം ഡെവലപ്പ് ആവും. ഓക്കെ, ഇതാണ് ഓവറോൾ ഐഡിയ ഓഫ് B.Tech ഇൻ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ആൻഡ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോഴ്സിനെ പറ്റി പറയുന്നത്. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഞാനൊരു ടേം പറയാണ് ബേസ് ആയിട്ട്. ഇൻഡസ്ട്രി റെഡി പ്രൊഫഷണൽസിനെ ബിൽഡ് ചെയ്യാം. അതാണ് ഇത്തരം ഈ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോഴ്സുകളെ കൊണ്ടുള്ള മെയിൻ ആയിട്ടും ഒരു മെയിൻ അജണ്ട. വാട്ട് ഇസ് ദാറ്റ്? എന്താണ് ഇൻഡസ്ട്രി റെഡി പ്രൊഫഷണൽ? ആ രീതിയിൽ നമ്മുടെ സ്കിൽ സെറ്റിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാം. അതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് കാര്യം. ഓക്കെ, സോ ഇനി നമുക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഫാക്ടർ എന്താണ്? കോഡിങ്, പ്രോഗ്രാമിംഗ് ആണ്. സോ ലവ് ടു കോഡ്. നിങ്ങൾക്ക് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ള സ്റ്റുഡൻസ് ആണോ നിങ്ങൾ? ഇനിയിപ്പോൾ താല്പര്യം ഇല്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല, നമുക്ക് ഗ്രാജുവലി നമുക്ക് ആ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാം, അത്രേ ഉള്ളൂ. അല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഇനീഷ്യലി താല്പര്യം ഉണ്ടോയെന്ന് ആഗ്രഹമില്ല, ഗ്രാജുവലി നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ആ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊണ്ടുവരാം. സോ ലവ് ടു കോഡ്, ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റിൽ എന്താണ് പറയാനുള്ളത് നോക്കാം. ലവ് ടു കോഡ്. ഓക്കെ, so skill programming is what a skill where you can constantly improve and learn new things. ഓക്കെ, ഒരു സ്കില്ലാണ് നമ്മുടെ ഗ്രാജുവലി അക്വയർ ചെയ്യുന്ന സ്കില്ലാണ് ഈ പ്രോഗ്രാമിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്കൊരു നമുക്കൊരു ലാംഗ്വേജ് പഠിക്കുക. ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയാണ്, ഞാൻ ഒരു ലാംഗ്വേജ് പഠിക്കുകയാണ്, ജർമ്മൻ ലാംഗ്വേജ് പഠിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ യൂഷ്വലി നമ്മൾ എങ്ങനെയാ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക? അതിന്റെ എന്തൊക്കെയാണ് ആ ജർമ്മനിലെ ലെറ്റേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ്, അതെങ്ങനെയാണ് ഓരോ ലെറ്ററും പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്യുക, അതെങ്ങനെയാണ് ലെറ്റേഴ്സുകൾ തമ്മിൽ ചേർത്ത് വേർഡ്സ് എങ്ങനെ ഫോം ചെയ്യുന്നു, ആ വേർഡ്സിന്റെ മീനിങ് എന്താണ്, വേർഡ്സുകൾ ചേർത്ത് എങ്ങനെയാണ് സെന്റൻസ് ഫ്രെയിം ചെയ്യുന്നത്, ആ സെന്റൻസ് ഓരോ കോണ്ടെക്സ്റ്റിലും ആ സെന്റൻസ് എങ്ങനെ വ്യത്യാസപ്പെടുന്നു, അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു ലാംഗ്വേജ് പഠിക്കുക. ഇപ്പൊ ജർമ്മൻ ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രഞ്ച് ആണെങ്കിലും ഒരു ലാംഗ്വേജ് പഠിക്കാൻ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ഉണ്ട്. സിമിലർലി പ്രോഗ്രാമിംഗ് എന്താണ്? ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ ഒരു ലാംഗ്വേജ് നമ്മൾ പഠിക്കുകയാണ്. കമ്പ്യൂട്ടറിന് നമ്മൾക്ക് ആവശ്യമായ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മളൊരു ലാംഗ്വേജ് പഠിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ പറയും ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയും. ആ ഒരു ടേം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക, ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ്. ഓക്കെ, കമ്പ്യൂട്ടറിന് ആക്ച്വലി മനസ്സിലാകുന്ന ഒരു വേറെ ലാംഗ്വേജ് ആണ്, നമ്മൾ ബൈനറി ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് ആണ് നമ്മൾ പഠിക്കുക. നമുക്കൊരു ബൈനറി ലാംഗ്വേജ് എന്ന് വെച്ചാൽ 0s and 1s ഉപയോഗിച്ചുള്ള ലാംഗ്വേജ് ആണ്. only 0 and 1. നമുക്ക് 0 and 1 ഉപയോഗിച്ച് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല, നമുക്ക് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആണ്. സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഏറ്റവും ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടറിന് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ലാംഗ്വേജ് നമ്മൾ പഠിക്കും. സോ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ഏതൊരു ലാംഗ്വേജിനെ പോലെ, ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കുന്നതിനെ പോലെയോ ജർമ്മൻ പഠിക്കുന്നതിനെ പോലെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഒരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് നമുക്ക് പഠിക്കാം. ഒരു സ്കില്ലാണ്, നമുക്ക് ഇന്ന് കോൺസ്റ്റന്റ്ലി നമുക്ക് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു സ്കില്ലാണ്. ഓക്കെ, പെട്ടെന്ന് നോട്ട് എ സിംഗിൾ പേഴ്സൺ വോക്ക് അപ്പ് വൺ ഡേ ആൻഡ് സഡൻലി ബിക്കം ഗുഡ് അറ്റ് പ്രോഗ്രാമിംഗ്. അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടോ? ഒരു പെട്ടെന്ന് ദിവസം ചാടി എഴുന്നേറ്റ് പറയാണ്, ഓ ഞാൻ ഗുഡ് അറ്റ് പ്രോഗ്രാമിംഗ്. നോ, nothing will happen. അങ്ങനെ സംഭവിക്കില്ല. കാരണം ഗ്രാജുവലി അക്വയർ ചെയ്യേണ്ട സ്കില്ലാണ്. നമ്മൾ പറയുന്നത്, കുട്ടികളോട് പറയുന്നത് എന്താണ്? മേക്ക് ഇറ്റ് ഹാബിറ്റ് ടു കോഡ് ഈച്ച് ഡേ, നോ മാറ്റർ ദ പ്രോജക്ട് ഓർ ദ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ്. എല്ലാ ദിവസവും എന്ത് ചെയ്യുക? കുറച്ചെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും കോഡ് ചെയ്യുക, ഒരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് നമ്മൾ പഠിക്കുക. ഇപ്പൊ ഞാൻ ജർമ്മൻ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക? എല്ലാ ദിവസവും അതിന്റെ വേർഡ്സുകൾ പഠിക്കും, അതിന്റെ വേർഡ്സുകൾ തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത് സെന്റൻസുകൾ പഠിക്കും. അതുപോലെ എന്ത് ചെയ്യുക? പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജും അതുപോലെ എന്ത് ചെയ്യുക? പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. അപ്പൊ മേ ബി എല്ലാവർക്കും ഒരു പേടി ഉണ്ടാവും, ഈ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ഒക്കെ എങ്ങനെയാ പഠിക്കുക, അത് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആണോ? നോ, ഒരിക്കലും പറയില്ല, അങ്ങനെ പറയുകയേ ചെയ്യരുത്. കാര്യം ഗ്രാജുവലി അക്വയർ ചെയ്യുന്ന സ്കില്ലാണത്.
വൺ ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് പ്രോസസ് ആണ് ഈ പ്രോഗ്രാമിംഗ് സ്കിൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പം എല്ലാവരും ബേസിക് ആയിട്ട് എന്തുണ്ടാക്കിയെടുക്കുക, ലവ് ടു കോഡ്. എനിക്ക് കോഡിങ് ചെയ്യാനുള്ള എബിലിറ്റി വേണം. ആ ഒരു സ്കിൽ എനിക്ക് ഗ്രാജുവലി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം. ആ ഒരു മനസ്സ് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവണം. ഓക്കെ, കോഡിംഗിൽ സ്കിൽ, കോഡിംഗിൽ എക്സൽ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, അതാണ് ഫസ്റ്റ് എനിക്ക് എല്ലാ കുട്ടികളോടും പറയാനുള്ളത്. എന്നെ കേൾക്കുന്ന എല്ലാ കുട്ടികളോടും പറയാനുള്ളത്, നിങ്ങൾ എന്തിനെ ഇഷ്ടപ്പെടുക? പ്രോഗ്രാമിങ്ങിനെ ഇഷ്ടപ്പെടുക, പ്രോഗ്രാമിങ്ങിനെ ഇഷ്ടപ്പെടുക. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് പോവാം. ശരി, അപ്പൊ ഞാൻ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജിനെ പറ്റി ചെറിയൊരു കാര്യം പറയാണ്, ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ ഷെയർ ചെയ്യാണ് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജിനെ പറ്റി. ഓക്കെ, സോ IEEE സ്പെക്ട്രം എന്ന് പറയുന്നൊരു മാഗസീനാണ്, വേൾഡ് വൈഡ് റീഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഗ്രേറ്റ് മാഗസീനാണ് IEEE സ്പെക്ട്രം. സോ IEEE സ്പെക്ട്രത്തിന് 2020 പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് റാങ്കിങ്ങിൽ ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ വന്ന ലാംഗ്വേജ് നോക്കുക ഏതാണെന്ന്? പൈത്തൺ. Then next Java, next C, then C++, then JavaScript R. Which means ഏറ്റവും പോപ്പുലർ ആയിട്ട് ഇൻ വെറൈറ്റി ഓഫ് ആപ്ലിക്കേഷൻസിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ലാംഗ്വേജ് ഇന്ന് ഏത് ലാംഗ്വേജ് ആയി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്? പൈത്തൺ എന്നൊരു ലാംഗ്വേജ് ആയി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സോ അതാണ് ഏറ്റവും ടോപ്പ്. നമ്മൾ കുറെ കാലങ്ങളായിട്ട് ജാവ ആയിരുന്നു ആ ടോപ്പിൽ എത്തിയിരുന്നത്, പക്ഷെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരു ഷിഫ്റ്റ് സംഭവിച്ചിരിക്കുകയാണ്, അത് പൈത്തണിലേക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണ്. സോ പോപ്പുലർ ആയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ലാംഗ്വേജ് ഇപ്പം പൈത്തൺ ആയിട്ട് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സോ അപ്പൊ IEEE സ്പെക്ട്രം 2020 മാഗസീന്റെ ഒരു ഡേറ്റ അനുസരിച്ചാണ് ഈ ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ നമുക്ക് എത്തിയത്. സോ ഒന്ന് നോക്കൂ, ലോകത്തുള്ള എത്രയോ കോടിക്കണക്കിന് ജനങ്ങൾ ഇന്ന് പൈത്തൺ ലാംഗ്വേജ് യൂസ് ചെയ്യുന്നു. എന്തിനു യൂസ് ചെയ്യുന്നു? ടു ഗിവ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ടു കമ്പ്യൂട്ടർ. നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ടാസ്കുകൾ കമ്പ്യൂട്ടറിനെ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കുക. അത് എന്ത് ലാംഗ്വേജ് യൂസ് ചെയ്യുന്നു? പൈത്തൺ എന്ന ലാംഗ്വേജ് യൂസ് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്തരം കോൺസെപ്റ്റുകളെല്ലാം, ഈ ലാംഗ്വേജിന്റെ കോൺസെപ്റ്റുകൾ, എങ്ങനെയാണ് ലാംഗ്വേജ് പഠിക്കുക, ഏതൊക്കെ ലാംഗ്വേജുകളുണ്ട്, അതിന്റെ ബേസിക്സ് എന്തൊക്കെയാണ്, ഇതെല്ലാം അറിയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എവിടെ വരണം? കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ആൻഡ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന ഒരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോഴ്സ് പോകേണ്ടതുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ അടുത്തതായിട്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ജോബിനെ കുറിച്ചാണ്, ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ്. എല്ലാവരും മേ ബി അത് കേൾക്കാനായിരിക്കും എല്ലാവരും റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ടാവുക. ഓക്കെ, സോ 9 computer coding and programming jobs to consider. See this. ഏതൊക്കെയാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ആൻഡ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞ ഒരു വ്യക്തിക്ക് കിട്ടാൻ സാധ്യതയുള്ള ജോബുകൾ നോക്കിക്കേ. സോഫ്റ്റ്വെയർ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡെവലപ്പർ, വെബ് ഡെവലപ്പർ, കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം എഞ്ചിനീയർ, ഡേറ്റാബേസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ, കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം അനലിസ്റ്റ്, സോഫ്റ്റ്വെയർ ക്വാളിറ്റി അഷുറൻസ് എഞ്ചിനീയർ, ബിസിനസ് ഇന്റലിജൻസ് അനലിസ്റ്റ്, കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാമർ, നെറ്റ്വർക്ക് സിസ്റ്റം അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ. ഓക്കെ, ഏറ്റവും ടോപ്പ് ലെവലിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു 9 ജോബ്സ് ആണ് ഞാൻ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സോ കമ്പ്യൂട്ടർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോഴ്സ് സക്സസ്ഫുള്ളി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് വിത്ത് എ സ്കിൽ ഓഫ് പ്രോഗ്രാമിംഗ്, ഒരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് പാഷൻ ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഈ ജോബ്സ് ഒക്കെ അവർക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആകും. പല കമ്പനീസും ഈ ജോബിൽ അവർക്ക് കുട്ടികളെ ഹയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ദേ വിൽ ഗെറ്റ് എ ബ്രൈറ്റ് ഫ്യൂച്ചർ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട് ഏറ്റവും ഇന്ന് ട്രെൻഡി ആയി പോകുന്ന ഒരു കോഴ്സാണ് ഈ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ആൻഡ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് പറയാൻ കാര്യം എന്താണ്? അതിന്റെ ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസിനെയാണ്. ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ്. ഈവൻ നമുക്കൊരു വെബ് സിമ്പിൾ ആയിട്ടൊരു നമുക്കൊരു ഫോം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഐ നോ വെബ് ഡിസൈനിങ്, സോ ഐ ക്യാൻ ഹാവ് മൈ ക്ലയൻസ് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്ത് എന്ത് ചെയ്യും? അവരുടെ റിക്വയർമെന്റ്സ് നോക്കി ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ഡിസൈൻ, മൈ ജോബ്, എനിക്ക് ജോബായി. ഓക്കെ, സോ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാം, വെബ് ഡെവലപ്പർ, ഐ എം എ വെബ് ഡെവലപ്പർ, ഐ ക്യാൻ ഏൺ മണി ഔട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ്. അതാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിന്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ്. ഒരു ലാപ്ടോപ്പ് മതി നമുക്ക് മണി ഏൺ ചെയ്യാൻ, അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും നമുക്ക് സ്കില്ല് മതി, ചെറിയ സ്കിൽ, പ്രോഗ്രാമിംഗ് സ്കില്ല് മതി നമുക്കൊരു മണി ഏൺ ചെയ്യാം. സോ നമുക്കൊരു ജോബ് ആകാം. ഓക്കെ, ലൈഫ് സെക്യൂർ ആകാം. സോ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ ആയിട്ടുമുള്ള കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ആൻഡ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസിന് ഉള്ള 9 ഹോട്ട് ജോബ്സ്. ഓക്കെ, ഏറ്റവും ഞാൻ ഓരോ ജോബിനെ പറ്റി ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ജോബ് ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട്, ഞാൻ പിന്നാലെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ ഓക്കെ, സോ നെക്സ്റ്റ് തന്നെ ഞാൻ ഫോക്കസ് ചെയ്യാം. അപ്പോഴാ സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയർ ദ മോസ്റ്റ് ഇൻ ഡിമാൻഡ് ജോബ് ടൈറ്റിൽ അക്രോസ് ഓൾ ഇൻഡസ്ട്രീസ്. നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ലേ, പല ഏരിയയിൽ ഒരു വേർഡ് യൂസ് ചെയ്യും. എന്താണ്? സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയർ, സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയർ, സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയർ. അത് പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ ആയിക്കോട്ടെ, ഗവൺമെന്റ് സെക്ടർ ആയിക്കോട്ടെ, എവിടെയൊക്കെയാണോ നിങ്ങൾ സിസ്റ്റം യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, അവിടെ എല്ലാം വരുന്നൊരു ടേം എന്താണ്? ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയർ എന്നൊരു ടേം വരുന്നുണ്ട്, അല്ലെ? ഇൻ ഡിമാൻഡ് ജോബ് ടൈറ്റിൽ അക്രോസ് ഓൾ ഇൻഡസ്ട്രീസ്. അപ്പോൾ
എന്താണ് why it is so? Because increasing business requirements for cloud computing, big data and analytics, and mobile solutions are driving the demand for software engineers. ഈ ഒരു ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ്, ബിഗ് ഡേറ്റ അനലിറ്റിക്സ് ആൻഡ് മൊബൈൽ സൊല്യൂഷൻസ് മെയിൻലി 3 കാറ്റഗറിയുള്ള പീപ്പിൾ ആണ്. അതിൽ എക്സ്പേർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് എന്ത് ചെയ്യുക, ഈ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് എഞ്ചിനീയറിംഗ്, ഈ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയർ എന്നൊരു കാറ്റഗറിയിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക, പോവുക. ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. അതാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പറയാനുള്ളത്. സോ ക്ലൗഡ് മേ ബി ഞാൻ ഡീപ്പിലേക്ക് പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ്, ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ജിമെയിൽ. ആക്ച്വലി ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ജിമെയിൽ. ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് മീൻസ് ഒരു റിമോട്ട് സെർവേഴ്സിൽ നിന്ന് ഡേറ്റ ആക്സസ് ചെയ്യുന്ന, ഓക്കെ, കുറെ USA-ലോ അല്ലെങ്കിൽ ജർമ്മനിയിലോ ഒക്കെ റിമോട്ട് സെർവേഴ്സിൽ ഇരിക്കുന്ന ഡേറ്റ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് അവിടെ വരുന്നുണ്ട്. ദെൻ ബിഗ് ഡേറ്റ അനലിറ്റിക്സ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം ബിഗ് ഡേറ്റ എന്നൊരു കോൺസെപ്റ്റ് വരുന്നത് എവിടെയാണ്? ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയാം സോഷ്യൽ മീഡിയ, അല്ലെ? ഡേ ബൈ ഡേ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്, സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഇപ്പോൾ ഫേസ്ബുക്ക് ആണെങ്കിലും ട്വിറ്റർ ആണെങ്കിലും നിരവധി പോസ്റ്റുകൾ, നിരവധി ഇമേജസ് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു, ഷെയർ ചെയ്യുന്നു, ലൈക്ക് ചെയ്യുന്നു. സോ മില്യൺസ് എത്രമാത്രം ഡേറ്റയാണ് ഒരു ഡേയിൽ ഷെയർ ചെയ്യപ്പെടുക, ജനറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുക. സോ അതിന്റെ അനാലിസിസും അതിന്റെ ഡേറ്റ ഹാൻഡ്ലിങ്ങും ബിഗ് ഡേറ്റ അനാലിറ്റിക്സ് വരുന്നുണ്ട്. ദെൻ മൊബൈൽ സൊല്യൂഷൻസ്. സോ ഇത്തരം മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഏരിയസിൽ എവിടെ വരുന്നുണ്ട്, ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയേഴ്സിന്റെ ഡിമാൻഡ് കൂടി വരികയാണ്. കൂടാതെ ഏതൊക്കെ സെക്ടേഴ്സിലാണ് ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് വരിക? മെയിനായിട്ടും റീറ്റെയിൽ ഇൻഡസ്ട്രി, ഹെൽത്ത് കെയർ, ബിസിനസ്, IT സർവീസസ്, ഗവൺമെന്റ് ആൻഡ് ഡിഫൻസ്. ഈ 1, 2, 3, 4, 5 ഏരിയയിൽ ക്ലിയർ ആയിട്ടും സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയർ എന്ന ഒരു പോസ്റ്റിന് വളരെ വാല്യൂ ഉണ്ട്. കാര്യം ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ, അല്ലെങ്കിൽ അനലിറ്റിക്സ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ, അല്ലെങ്കിൽ മൊബൈൽ സൊല്യൂഷൻസ് ടെക്നോളജീസ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ ഡെഫിനറ്റ്ലി ആരെ ആവശ്യമുണ്ട്? സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയറിനെ ആവശ്യമുണ്ട്. കാര്യം ഒരു പ്രോബ്ലം അവിടെ ഉണ്ട്, ഓക്കെ, അത് സോൾവ് ചെയ്യണം. ആക്ച്വലി സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയർ ഇസ് ആക്ടിങ് ലൈക്ക് എ പ്രോബ്ലം സോൾവർ. Okay, we have a problem, how to tackle it with the help of computer. So കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ സഹായത്തോടെ ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ട്, അത് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നെങ്കിൽ അവിടെ ആര് വേണം? ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയർ വേണം. സോ അങ്ങനെയാണ് ആ സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയറിംഗിന്റെ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയറിന്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ്. സോ നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് an important thing I want to explain, data science. Okay, data science. അപ്പോൾ നമുക്ക് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഹാർവാർഡ് ബിസിനസ് റിവ്യൂ ഒരു ആർട്ടിക്കിള്. ഹാർവാർഡ് ബിസിനസ് റിവ്യൂവിന്റെ ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ പറയുന്നുണ്ട്, ഡേറ്റ സയന്റിസ്റ്റ് ആണ് ദ സെക്സിയസ്റ്റ് ജോബ് ഓഫ് 21st century. അപ്പൊ എന്താണ് ഈ ഡേറ്റ സയന്റിസ്റ്റ്? എന്താണ് ഈ ഡേറ്റ സയന്റിസ്റ്റ് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഈ ഡേറ്റ സയൻസ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ചെറുതായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. വാട്ട് ഇസ് ഡേറ്റ സയൻസ്? ഒരു ഡീറ്റെയിൽഡ് പ്രോസസ്സാണ്. ഡീറ്റെയിൽഡ് പ്രോസസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റർഡിസിപ്ലിനറി ഫീൽഡ് ആണ്, ദാറ്റ് യൂസസ് സയന്റിഫിക് മെത്തേഡ്സ്, പ്രോസസ്, അൽഗോറിതംസ് ആൻഡ് സിസ്റ്റം ടു എക്സ്ട്രാക്ട് നോളജ് ആൻഡ് ഇൻസൈറ്റ്സ് ഫ്രം മെനി സ്ട്രക്ചറൽ ആൻഡ് അൺസ്ട്രക്ചറൽ. എന്താണ് ഈ ഡേറ്റ സയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിലും ഡേറ്റയുടെ പ്രീ പ്രോസസിങ്, അല്ലെങ്കിൽ അനാലിസിസ്, അല്ലെങ്കിൽ വിഷ്വലൈസേഷൻ, ലാസ്റ്റ് വൺ പ്രഡിക്ഷൻ. അപ്പൊ എന്തൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്? ഡേറ്റയുടെ പ്രീ പ്രോസസിങ് വരുന്നുണ്ട്, അനാലിസിസ് വരുന്നുണ്ട്, വിഷ്വലൈസേഷൻ വരുന്നുണ്ട്, പ്രഡിക്ഷൻ വരുന്നുണ്ട്. ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർന്നാണ് ഡേറ്റ സയൻസ് എന്ന് പറയുക. അപ്പൊ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് എക്സാമ്പിൾ പറയാം. ഡേറ്റ സയൻസ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കമ്പനി പറയാം. ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഗൂഗിൾ പറയാം. എന്താണ് അവിടെ സംഭവിക്കുക? നിങ്ങൾ ഇന്റർനെറ്റ് സെർച്ച് അറിയാം എല്ലാവർക്കും, അല്ലേ? ഇന്റർനെറ്റ് സെർച്ച്, നമുക്ക് ഒരുപാട് സെർച്ച് എൻജിൻസ് ഉണ്ട്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഗൂഗിൾ, ദെൻ യാഹൂ, അല്ലെങ്കിൽ ആസ്ക്, അല്ലെങ്കിൽ ബിങ്. അപ്പൊ ഏറ്റവും നിങ്ങൾ സെർച്ച് എന്ന് പറയുമ്പോഴേ ഫസ്റ്റ് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്ന ആരായിരിക്കും? ഗൂഗിളിനെ ആയിരിക്കും, അല്ലേ? എന്തുകൊണ്ടാണ് ഗൂഗിൾ പ്രിഫർ ചെയ്യാൻ കാര്യം? കാര്യം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ക്വറിക്ക് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് റിസൾട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഗൂഗിൾ, അല്ലെ? എന്തുകൊണ്ടാണ് എങ്ങനെ ആ ഒരു ബെസ്റ്റ് റിസൾട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ അവർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കോൺസെപ്റ്റ് ആണ്? ഡേറ്റ സയൻസ് കോൺസെപ്റ്റ് ആണ്. ഡേറ്റ അനാലിസിസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഡേറ്റ പ്രോസസിങ്, പ്രെഡിക്ഷൻ കാര്യങ്ങൾ അവിടെ വരുന്നുണ്ട്. സോ ആ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ യൂസ് ചെയ്ത് ഡേറ്റ സയൻസ് എന്നൊരു ടെക്നോളജി അപ്ലൈ ചെയ്തുകൊണ്ട് യൂസർ കൊടുക്കുന്ന ക്വറിക്ക് ഏറ്റവും മാച്ച് ആയിട്ടുള്ള റെസ്പോൺസസ് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുകയാണ്. ഓക്കെ, റിസൾട്ട്സ് തരികയാണ് ഗൂഗിൾ. സോ അവിടെ ഡേറ്റ സയൻസ് വരുന്നുണ്ട്. ദെൻ പിന്നീട് ഒരു ഡേറ്റ സയൻസിന് ആപ്ലിക്കേഷൻ വരുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ് ഇമേജ് റെക്കഗ്നീഷൻ. ഇമേജ് റെക്കഗ്നീഷൻ അവിടെ എങ്ങനെയാ വരിക? ഇപ്പൊ നമ്മൾ FBയിൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുകയാണെന്ന് വെച്ചോളൂ.
അപ്പൊ അങ്ങനെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് സജഷൻസ് വരാം, ടാഗ് സജഷൻസ് വരാം. അതെങ്ങനെയാണ്? നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന്റെ ഫോട്ടോ എന്താ പിക്സ് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, എന്ത് ചെയ്യുക, ആ ടാഗ് യുവർ ഫ്രണ്ട്സ് എന്ന് ഓട്ടോമാറ്റിക് അത് ഫേസ്ബുക്ക് പറഞ്ഞു തരും അല്ലേ. ടാഗ് യുവർ ഫ്രണ്ട്സ്, നിങ്ങൾ ടാഗ് ചെയ്യാൻ വിട്ടുപോയി, അല്ലെ ആ ഫോട്ടോയിലുള്ള ഫ്രണ്ടിനെ ടാഗ് ചെയ്യും. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ അവര് ടാഗ് ചെയ്തിട്ടില്ല, പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് എന്റെ ഫ്രണ്ടിന്റെ ഫോട്ടോ കൊടുത്തപ്പോഴത്തേക്കും പെട്ടെന്ന് ഒരു ടാഗിന്റെ സജഷൻ വന്നത് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ? സോ അവിടെയാണ് ഫേസ് റെക്കഗ്നീഷൻ എന്നൊരു കോൺസെപ്റ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട്. കൂടാതെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വേറൊരു കേസ് ഉണ്ട്, എന്താണ് ഗൂഗിൾ ഇമേജ് സെർച്ച് ഉണ്ട്. ഗൂഗിൾ ഇമേജ് സെർച്ച് നമുക്കറിയാം. ഗൂഗിൾ ഇമേജ് സെർച്ച് മേ ബി നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പക്ഷേ ചിലർക്കെങ്കിലും അറിയുന്നുണ്ടാവും. കാര്യം ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഇമേജ് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഇമേജുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന കുറേ ഇമേജിനെ നമുക്ക് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യും, റിസൾട്ട് തരും. സോ അവിടെ എല്ലാം എന്തുണ്ട്, നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഡേറ്റ സയൻസിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അവിടെ എല്ലാം ഡേറ്റ അനാലിസിസ് നടക്കുന്നത്. ഡേറ്റയെ അനലൈസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് യൂസ്ഫുൾ ഇൻഫർമേഷൻ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ദെൻ അടുത്തതായിട്ട് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പറയാനുള്ളത് റെക്കമെൻഡർ സിസ്റ്റത്തിലാണ്. ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങളിപ്പോൾ ആമസോണിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലിപ്കാർട്ടിലോ ഒക്കെ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഓൺലൈനിൽ വാങ്ങിക്കുമ്പം നമ്മളൊരു പ്രോഡക്റ്റ് സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും, സിമിലർ പ്രോഡക്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലേ. നമുക്ക് തന്നെ അത്ഭുതപ്പെടും, ഇതെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പം ഇതുമായിട്ട് പിന്നെ റിലേഷൻ വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ റിലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട മറ്റ് പ്രോഡക്ട്സുകൾ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യാറുണ്ട്. അതെങ്ങനെയാണ് സാധിക്കുക? ഹൗ ദിസ് റെക്കമെൻഡേഷൻ ഹാപ്പൻസ്? സോ അവിടെ എന്ത് വരുന്നുണ്ട്, ഡേറ്റ സയൻസ് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ ഡേറ്റ സയൻസിനെ പറ്റിയുള്ള പല ഐഡിയാസും നമുക്ക് ഈ കോഴ്സിലൂടെ കാരണം അതിന്റെയൊക്കെ ഫണ്ടമെന്റൽസ് എന്താണ്, ഡേറ്റ ഇൻഫർമേഷൻ ആണ്, അതിന്റെ പ്രോസസ്സിംഗ് ആണ്, അതിന്റെ സ്റ്റോറേജ് ആണ്. സോ അത്തരം കാര്യങ്ങളെല്ലാം അറിയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഈ B.Tech ഇൻ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ആൻഡ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന കോഴ്സിലേക്ക് പോകേണ്ടി വരും. സോ അത്രയും ഡേറ്റ എന്നൊരു ടേം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡേ ബൈ ഡേ എന്താണ്, ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാണ്. അതിന് വോളിയം കൂടുകയാണ്. വോളിയം കൂടുന്തോറും എന്താണ്, ആ ഡേറ്റയെ വെച്ച് അനലൈസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളും അതിൽ നിന്ന് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത ഇൻഫർമേഷനും ആവശ്യം നമുക്കുണ്ട്. സോ അവിടെ ഡേറ്റ സയന്റിസ്റ്റ്, ഇപ്പൊ ഡേറ്റ അനലൈസ് ചെയ്യുകയും ഡേറ്റയിൽ നിന്ന് പ്രിഡിക്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുടെ ആവശ്യം നമുക്കുണ്ട്. അങ്ങനെ ഡേറ്റ സയന്റിസ്റ്റ് എന്ന റോൾ വരുന്നത്. ദാറ്റ് ഇസ് വൈ സെക്സിയസ് ജോബ് ഓഫ് 21st century. സോ അത്തരം അപ്പം അതിന്റെ ഫണ്ടമെന്റൽസ് ആണ് നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ഫണ്ടമെന്റൽസ്, ആ ഫണ്ടമെന്റൽസ് അറിയണം നമുക്ക് എവിടെ വരണം, അതിന്റെ മീനിങ് അറിയാൻ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ആൻഡ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്നൊരു ബ്രാഞ്ചിലേക്ക് നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഓക്കെ, സോ നെക്സ്റ്റില് നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടെക് ജയൻസ്. നമുക്കറിയാം എല്ലാവർക്കും പാഷൻ ആയിരിക്കുന്നത് I want a job in Google, I want a job in Intel, Amazon, Cisco, Microsoft, Netflix, Firefox. We have this set of tech giants. അപ്പം അവിടെ എല്ലാം നമുക്ക് ആരെ ആവശ്യമുണ്ട്, സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയേഴ്സിനെ ആവശ്യമുണ്ട്. അതും ഇറ്റ്സ് എ വെരി ബിഗ് പാക്കേജ് അല്ലേ. നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ഇമാജിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന, പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന പാക്കേജ് എന്താണെന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഇമാജിൻ ചെയ്യുന്ന പാക്കേജിന് അപ്പുറത്തേക്ക് എന്ത് ചെയ്യും, മേ ബി ഈ ടെക് ജയൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഓഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ യുവർ സ്കിൽ, your programming ability, your interpersonal skill, your communication skill. So all those things matter. Okay, so എല്ലാവരുടെയും സ്വപ്നമായിരിക്കില്ല ഇത്തരം ടെക് ജയൻസിൽ എങ്ങനെയാ കയറുക, എന്തൊക്കെ സ്കിൽസ് ആണ് ആവശ്യമുള്ളത്. സോ അത്തരം പാരാമീറ്റേഴ്സ് എല്ലാം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, ആ സ്കിൽസ് എല്ലാം ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യണം. ഇംപ്രൂവ് എന്ത് ചെയ്യണം, ഈ കമ്പനിയിലേക്ക് ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാം. സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ സ്കിൽ സെറ്റ് ആണ് നമുക്ക് ആവശ്യം, സ്കിൽ സെറ്റ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് കൂടുതലായി നോക്കാം. ടോപ്പ് റിക്രൂട്ടേഴ്സ്, കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുന്ന കമ്പനീസിനൊക്കെയാണ് നോക്കൂ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വിപ്രോ, നിസാൻ, യാഹു, so many things, companies are recruiting students, from engineering colleges. ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പക്ഷേ ഓരോ കുട്ടികൾക്കും ഇതിനകത്ത് പല ഫേവറേറ്റ് കമ്പനീസും ഉണ്ടാവും, അതിൽ ജോയിൻ ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവും. സോ അത്തരം കുട്ടികളെല്ലാം എന്ത് ചെയ്യാം, കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ആൻഡ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോഴ്സ് എടുത്തുകൊണ്ട് അവരുടെ ഒരു ഡ്രീം കമ്പനിയിലേക്ക് പോകാൻ എല്ലാവരും ഞാൻ വെൽക്കം ചെയ്യാണ്. ഇപ്പം തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. ആ ഒരു തിങ്കിങ് ലെവൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യൂ. ഐ വാണ്ട് ടു ഹാവ് എ ജോബ് ഇൻ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിസാൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഐ വാണ്ട് ടു ഹാവ് എ ജോബ് ഇൻ ഗൂഗിൾ ഓർ ഫേസ്ബുക്ക് ഓർ വാട്ട് എവർ ദ കമ്പനി. സോ best. So പക്ഷേ skill, basically your programming skill, your analytical skills, your interpersonal skill, your communication skill, അതെല്ലാം ഒരു പാഷനേറ്റ് ലെവലിലേക്ക് എത്തിക്കണം. ഐ വാണ്ട് എ ജോബ്, ഒരു പാഷൻ ഉണ്ടാവണം. ഓക്കെ, സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ടോപ്പ് റിക്രൂട്ടേഴ്സ് അവരുടെ കമ്പനിയിലേക്ക് നമുക്ക് കയറി പറ്റാം. യു ക്യാൻ ഹാവ് എ ബ്രൈറ്റ് ഫ്യൂച്ചർ, യു ക്യാൻ ഹാവ് എ ബ്രൈറ്റ് കരിയർ. ഓക്കെ, സോ അതിനുശേഷം എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ജോബ്സ്. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഈ കമ്പനിയിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട്, ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം എല്ലാ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലും എന്തുണ്ട്, പ്ലേസ്മെന്റ്സ് ഉണ്ട് അല്ലെ, പ്ലേസ്മെന്റ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പം
പ്ലേസ്മെന്റ്സ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന NSS എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലാണ്. അവിടെ പല പല കമ്പനീസ് വരുന്നുണ്ട്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിസാൻ ഉണ്ട്, അൽസ്റ്റോം ഉണ്ട്, അങ്ങനെ പല പല കമ്പനീസ് വരുന്നുണ്ട്. സോ പ്ലേസ്മെന്റ്സ് ഉണ്ട്. ഒരുപാട് റിഗറസ് പ്രോസസ്സാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റർവ്യൂ, ഫസ്റ്റ് റൗണ്ട് ഓഫ് എലിമിനേഷൻ, ദെൻ ഇന്റർവ്യൂ, ഒരുപാട് ഫിൽട്രേഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ട്. സോ അത് മാത്രമാണോ നമുക്കൊരു, അല്ലെങ്കിൽ ഓൺ ക്യാമ്പസ് ഉണ്ട്, ഓഫ് ക്യാമ്പസ് ഉണ്ട്, അങ്ങനെ അത് അത്രയും മാത്രമാണ് നമുക്ക് ജോബ്. അത് മാത്രമല്ല നമുക്ക് ജോബിനുള്ള ഓപ്ഷൻ, ജോബ്സ് ഫ്രം കോഡിംഗ് വെബ്സൈറ്റ്സ്. വളരെ മിസ് ചെയ്തൊരു കാര്യമാണ്, ഒരു ഫാക്ടറാണ് ജോബ്സ് ഫ്രം കോഡിംഗ് വെബ്സൈറ്റ്സ്. സോ വി ഹാവ് സം സെറ്റ് ഓഫ് കോഡിംഗ് വെബ്സൈറ്റ്സ്. സീ ദിസ് HackerRank, ടോപ്പ് കോഡർ, HackerEarth, Skillensa, CoderByte, CodeChef. ഞാനൊരു ടോപ്പ് ഒരു 6 എടുത്തിട്ടുള്ളൂ, ഒരുപാട് ഇനിയുണ്ട്. എന്താണ് ഈ ജോബ്സ് ഫ്രം കോഡിംഗ് വെബ്സൈറ്റ്? എന്താണ്? അതായത് ഈ കോഡിംഗ് വെബ്സൈറ്റുകളൊക്കെ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ HackerRank, അവരൊരു ഹയറിംഗ് ചലഞ്ച് കണ്ടക്ട് ചെയ്യും. ഹയറിംഗ് ചലഞ്ച് മേ ബി കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് മേ ബി ആരൊക്കെയാണ്? ടോപ്പ് കമ്പനീസ് ആണ്. ട്വിറ്റർ, അഡോബ്, VMware, Red Hat, ടോപ്പ് കമ്പനീസ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഒരു കോഡിംഗ് ചലഞ്ച്, ഒരു ഹയറിംഗ് ചലഞ്ച് കണ്ടക്ട് ചെയ്യും. മേ ബി 2-3 റൗണ്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. ഒരു പ്രോബ്ലം തരും, ആ പ്രോബ്ലത്തെ എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാം. അപ്പം എന്ത് ചെയ്യാം? സുരൻ സാർ എന്ത് ചെയ്യാം? അതിൽ ജോയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഹയറിംഗ് ചലഞ്ച് എന്ത് ചെയ്യാം? ഈസി അല്ല, കുറച്ച് ടഫാണ് എങ്കിലും കുറച്ച് ഫണ്ടമെന്റൽസ്, നല്ല നോളജ് വേണം, ഫണ്ടമെന്റൽ നോളജ് വേണം അത് ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ. ഒരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജിൽ എക്സ്ട്രാ സ്കില്ല് വേണം അത് ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ. അത് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും? കമ്പനിയിൽ നമുക്ക് പോകാം. ആ കമ്പനിയിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഒരു ജോബ് ഓപ്ഷൻ കിട്ടും. സോ ജോബ്സ് ഫ്രം കോഡിംഗ് വെബ്സൈറ്റ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. HackerRank നോക്കിയേ, ഇപ്പൊ HackerRankൽ ജോബ് ഓഫർ ചെയ്യുന്ന കമ്പനീസ് ഇതൊക്കെ നോക്കിയേ, ത്രൂ കോഡിംഗ് ചലഞ്ചസ്. ടോപ്പ് കമ്പനീസ്, ട്വിറ്റർ, Dropbox, VMware, Red Hat, Washington Post, so many companies that are offering jobs, through this coding challenges. See, top coder എന്ന് വെച്ചാൽ top coding website ആണ്. Google, Yahoo, Nvidia, Microsoft, so many companies, they conduct coding challenges there. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാം? പാർട്ടിസിപ്പൻസിന് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് എന്ത് ചെയ്യാം? നമുക്ക് കോഡിംഗ് ചലഞ്ച് വിൻ ചെയ്താൽ they will hire you. Okay, so we have options like that. HackerEarth, then Skillensa, CoderByte, CodeChef, so many things. ഞാൻ ടോപ്പ് ഒരു 6 എടുക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഫോളോ ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? ഏറ്റവും ഫണ്ടമെന്റൽ തിങ് എന്താണ്? കോഡിംഗ് ചലഞ്ച് ആണ്. സോ പ്രോഗ്രാമിംഗ് സ്കില്ലാണ്. ആ പ്രോഗ്രാമിംഗ് സ്കില്ല് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം, ഗ്രാജുവലി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം. സോ ഫണ്ടമെന്റൽ നോളജ് ആവശ്യമുണ്ട്. സോ അത്തരം കാര്യങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് എന്ത് വേണം? ഈ B.Tech is very very important. ഇപ്പൊ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വരുന്നത് HackerEarth ആണ്. HackerEarthൽ ഇപ്പൊ റീസെന്റ് ആയിട്ട് ഇപ്പൊ NSS എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ ഇപ്പം 2019 ഇയർ ഓഫ് പാസിൽ ഒരു കുട്ടി, ഒരു സ്റ്റുഡന്റ് ഉണ്ട്. മൈ സ്റ്റുഡന്റ്, കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ സ്റ്റുഡന്റ് ആയിരുന്നു, സച്ചിൻ ദേവ്. അവന് ഈസി ആയിട്ട് HackerEarthൽ ഒരു കോഡിംഗ് ചലഞ്ച് വിൻ ചെയ്ത് ഉടുമി എന്നൊരു കമ്പനിയിൽ 20 lakhs per annum ജോയിൻ ചെയ്തു. സോ 20 lakhs per annum അതാണ് പാക്കേജ്. HackerEarthൽ ഒരു കോഡിംഗ് ചലഞ്ച് ക്രാക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ക്രാക്ക് ചെയ്ത് they got into the job. സോ പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വരുന്നതാണ് NSSലെ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ. സോ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ആൻഡ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന കോഴ്സിലൂടെ നമുക്ക് ഇത്തരം ജോബ് വെബ്സൈറ്റിൽ കയറി നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്കില്ല് നമുക്ക് ഷോക്കേസ് ചെയ്യാം. You can get placement. Okay, that's it. Jobs through coding websites. Okay. Another thing is very important thing. Maybe എല്ലാവരും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമായിരിക്കും. എന്താണ് AI? എന്താണ് AI? ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ്. അവിടെ എന്താണ് ഈ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ഒരു ലിങ്ക് എന്താണ്? ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിന്റെ ലിങ്ക്, ഒരു ഐഡിയ എന്താണ്? AI is a wide-ranging branch of computer science. Say clearly. Concerned with building smart machines. Okay, main ആയിട്ട് എന്താണ് AI ഫോക്കസ് ചെയ്യുക? ബിൽഡിംഗ് മെഷീൻസ്. എന്താണ് ഈ ബിൽഡിംഗ് സ്മാർട്ട് മെഷീൻസ്? റെപ്ലിക്കേറ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ സിമുലേറ്റിംഗ് ഹ്യൂമൻ ഇന്റലിജൻസ് ഇൻ മെഷീൻ. നമ്മുടെ ഒരു ഇന്റലിജൻസ് ആണ് മെഷീൻസിൽ റെപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യുക. മെഷീൻസ് എങ്ങനെ സിമുലേറ്റ് ചെയ്യുക? അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു? സ്മാർട്ട് മെഷീൻസ് എങ്ങനെ ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട്? സോ AI എന്ന് പറയുന്ന കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിന്റെ ഒരു വൈഡ് റേഞ്ചിങ് ബ്രാഞ്ച് ആണെന്ന് പറയാം. കാരണം AI എന്ന് പറയും കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് മാത്രമല്ല, ഒരുപാട് ഫീൽഡുകൾ ചേർന്നാണ് ഈ ഒരു ഐഡിയ AI എന്നൊരു കോൺസെപ്റ്റിലേക്ക് എത്തുന്നത് നമ്മൾ. സോ മെനി AI സിസ്റ്റംസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ എന്താണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്? റെപ്ലിക്കേറ്റിംഗ് സിമുലേറ്റിംഗ് ഹ്യൂമൻ ഇന്റലിജൻസ് ഇൻ മെഷീൻ. ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ്. എങ്ങനെയാണ് ഹ്യൂമൻ ഇന്റലിജൻസ് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടാസ്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി, ഒരു സ്പെസിഫിക് ടാസ്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഹ്യൂമൻ ഇന്റലിജൻസ് എങ്ങനെയാണ് ഒരു മെഷീനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക? ഓക്കെ, അപ്പൊ അവിടെ ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ ടെക്നിക്കലി പറയുകയാണെങ്കിൽ മെനി AI systems are powered by machine learning or deep learning or rule based systems.
അവിടെയാണ് മെഷീൻ ലേണിങ്ങിനെ ബാക്ക് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ പവർ ചെയ്യുന്നത്, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ടെക്നിക്സ് ഉണ്ട്. ഇപ്പം മെഷീൻ ലേണിംഗ് ഉണ്ട്, ഡീപ്പ് ലേണിംഗ് ഉണ്ട്, റൂൾ ബേസ്ഡ് സിസ്റ്റംസ് ഉണ്ട്, ഒരുപാട് അങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. സോ ഇതിനെല്ലാം ഒരു ബേസിക്സ് എവിടെ കിട്ടുക? ബിടെക് ഇൻ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ആൻഡ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന കോഴ്സിലൂടെ ഈ ഫണ്ടമെന്റൽ എല്ലാം ഗ്രാജുവലി നിങ്ങൾക്ക് അക്വയർ ചെയ്യാം. ദെൻ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് പഠിച്ചാൽ നമുക്ക് AI ബേസ്ഡ് പ്രോജക്ട്സ് ചെയ്യാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ക്ലിയർ ആക്കാം, കുറച്ച് AI എക്സാമ്പിൾസ് പറയാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സ്മാർട്ട് അസിസ്റ്റൻസ് ലൈക്ക് സിറി. എന്താ ഈ സിറി എന്താണെന്ന് ആർക്കെങ്കിലും അറിയോ? സിറി ഡിജിറ്റൽ അസിസ്റ്റന്റ് ഫോർ ആപ്പിൾ ഡിവൈസസ്, സ്പെസിഫിക്കലി ഫോർ ഐഫോൺ ഉള്ള ഒരു ഡിജിറ്റൽ അസിസ്റ്റന്റ്. പിന്നെ അലക്സ, നിങ്ങളിപ്പോ ഒരു പരസ്യം കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും, അലക്സയുടെ പരസ്യം അല്ലെ, ആമസോൺ. അലക്സ ഇറ്റ്സ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് ഹോം അസിസ്റ്റന്റ് ആണ്. അപ്പൊ അലക്സ, സിരി, ദിയർ ആൾ അസിസ്റ്റൻസ് ആണ്, നമ്മുടെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന അസിസ്റ്റൻസ്. അതെല്ലാം വർക്ക് ചെയ്യുന്ന എന്താണ്? AI ബേസ്ഡ് ആണ്. അല്ലെങ്കിൽ മാനുഫാക്ചറിങ് ആൻഡ് ഡ്രോൺ റോബോട്ട്സ്. റോബോട്ടിക് ഏരിയയിൽ ഒരുപാട് ഫീൽഡുകൾ ഇന്റർ ഡിസിപ്ലിനറി ആണ്, ഒരുപാട് ഫീൽഡ് വരുന്നുണ്ട്. ബട്ട് സ്റ്റിൽ AI കോൺസെപ്റ്റ്. അല്ലെങ്കിൽ സ്പാം ഫിൽട്ടേഴ്സ് ഓൺ ഇമെയിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? സ്പാം ഫിൽട്ടേഴ്സ് എന്നൊരു കോൺസെപ്റ്റ് വരുന്നുണ്ട്. സ്പാമിനെ ഐഡന്റിഫൈ, അത്തരം ഏരിയയിൽ നമുക്ക് എന്ത് വരുന്നുണ്ട്? AI കോൺസെപ്റ്റ് വരുന്നുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ റെക്കമെൻഡേഷൻസ്, ഓരോ TV ഷോസിലും അവിടെയൊക്കെ റെക്കമെൻഡേഷൻസ് വരുന്നുണ്ട്, ചില വെബ്സൈറ്റിൽ റെക്കമെൻഡേഷൻ വരുന്നുണ്ട്, അവിടെ എല്ലാം നമുക്ക് എന്ത് വരുന്നുണ്ട്? AI വരുന്നുണ്ട്. സോ AI ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുക, ഓരോരോ ഏരിയയിലും ഇങ്ങനെ അതിന്റെ ഒരു ലെവൽ കൂടി വരികയാണ്. സോ അവിടെ എല്ലാം നമുക്ക് എന്തുണ്ട്? AI എക്സ്പേർട്സിനെ ആവശ്യമുണ്ട്. ഇപ്പൊ AI എക്സ്പേർട്സ് മീൻസ് വാട്ട്? അവിടെ എന്ത് വേണം? ഫണ്ടമെന്റൽ നോളജ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് വേണം, പ്രോഗ്രാമിംഗ് സ്കിൽ വേണം, ഇന്റർ ഡിസിപ്ലിനറി നോളജ് വേണം. ഇത്ര എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചേർന്നാലേ നമുക്ക് ഒരു AI പ്രോജക്ട് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ അതെല്ലാം അതിന്റെ ഫണ്ടമെന്റൽ നോളജ് എല്ലാം എവിടെ വരുന്നുണ്ട്? കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് എന്നൊരു പെർട്ടിക്കുലർ കോഴ്സിലൂടെ നിങ്ങൾ ഗ്രാജുവലി കെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഓരോ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല, എന്താണ് ഓരോരോ ഏരിയയിലും 10 ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓഫ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സോഴ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാം എന്താണ് ഓരോരോ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓഫ് AI. ഞാൻ 2-3 ആപ്ലിക്കേഷൻ ഷെയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുറച്ചുകൂടെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ, റീസെന്റ് ആയിട്ട് ഒന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഒരു AI ഒരു പവർഫുൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് സെൽഫ് ഡ്രൈവിംഗ് കാർ. അല്ലെ, സെൽഫ് ഡ്രൈവിംഗ് കാർ. ആക്ച്വലി നമ്മൾ പറയും സെൽഫ് ഡ്രൈവിംഗ് കാർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നാരോ AI എന്നൊരു കാറ്റഗറിയാണ്. എന്താ ഈ നാരോ AI എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ? ഒരു സ്പെസിഫിക് ആപ്ലിക്കേഷന് വേണ്ടി നമ്മൾ AI യൂസ് ചെയ്യാം, ബ്രോഡ് ആയിട്ടല്ല, ഒരു സ്പെസിഫിക് ആപ്ലിക്കേഷൻ വേണ്ടി. ഇപ്പൊ സെൽഫ് ഡ്രൈവിംഗ് കാർ, അതിന് എവിടെ എങ്ങനെയാണ് AI ആ ഒരു ഏരിയ നാരോ AI എന്നൊരു കാറ്റഗറിയിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട്. സോ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് AI വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഫണ്ടമെന്റൽ നോളജും ഇതിനു വേണ്ടി പ്രോഗ്രാമിംഗ് സ്കിൽ എങ്ങനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാം, ഇത്തരം പ്രോഗ്രാമിംഗ് കാര്യങ്ങൾ എവിടെ വരുന്നുണ്ട്? കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് എന്ന ബ്രാഞ്ചിൽ വരുന്നുണ്ട് അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ്. ഇത് ഒരു പ്യൂർ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിലേക്ക് വരുന്നില്ല, ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇന്റർ ഡിസിപ്ലിനറി ആയിട്ട് ഇതിൽ വരുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ് AI. ദെൻ നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിൽ നമുക്ക് സജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എനിക്ക് കുറെ ഹോട്ട് ഏരിയാസ് ഞാൻ ആൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. എന്താണ് ഡേറ്റ സയൻസ്, ഡേറ്റ സയന്റിസ്റ്റ് എന്ന കാര്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാര്യം വരുന്നത് സെക്യൂരിറ്റിയാണ്. സെക്യൂരിറ്റി ഏരിയ കാര്യം ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആവശ്യമുള്ള എന്താ? സെക്യൂരിറ്റി ഇഷ്യൂസ്. എന്താണ് സെക്യൂരിറ്റി ഇഷ്യൂസ്? അവിടെ സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി എന്നൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ടർ വരുന്നുണ്ട്. സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി നമ്മുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെ ആണെങ്കിലും പല രീതിയിൽ നമ്മുടെ അക്കൗണ്ട്സ് ഒക്കെ ഹാക്ക് ചെയ്യപ്പെടാം നമുക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ മറ്റു കാര്യങ്ങൾ. ഇപ്പൊ ഡേറ്റ സയൻസിലെ കേസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെ ഒരുപാട് ഫേക്ക് ന്യൂസസ് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ആ ഫേക്ക് ന്യൂസിന്റെ ഒറിജിൻ എവിടെയാണ്, ആ ഫേക്ക് ന്യൂസിനെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, അത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഒരുപാട് ഈ കറന്റ് സോഷ്യൽ മീഡിയ ഏരിയയിൽ വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാര്യങ്ങൾ വെച്ചാൽ സെക്യൂരിറ്റിയാണ്. ഒരുപാട് ടെക്നോളജീസ് വരുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ എല്ലാ ടെക്നോളജീസ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴും ആ ടെക്നോളജീസ് എല്ലാം സേഫ് ആണോ, അതിന്റെ യൂസേജ് സേഫ് ആണോ, നമ്മുടെ ഡേറ്റ ഒക്കെ സെക്യൂർ ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഡേറ്റ ആണോ ഇരിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ ഡേറ്റ ആരൊക്കെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സെക്യൂരിറ്റി ഇസ് എ മേജർ കൺസേൺ ആണ് സെക്യൂരിറ്റി. അപ്പൊ ആ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ എക്സ്പേർട്സ് നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട്. എല്ലാ ഏരിയയിലും സെക്യൂരിറ്റി ആവശ്യമുണ്ട്. ഡേറ്റ എവിടെ വരുന്നുണ്ടോ അവിടെ എല്ലാം സെക്യൂരിറ്റി വരുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ഡേറ്റ ആൻഡ് സെക്യൂരിറ്റി ദേ മോർ കണക്റ്റഡ്, ഡേറ്റ ആൻഡ് സെക്യൂരിറ്റി. ദെൻ അടുത്ത് വരുന്നതായിട്ടുള്ള IoT ആണ്, ഇന്റർനെറ്റ് ഓഫ് തിങ്സ്. അപ്പൊ IoT ഏകദേശം കൂടുതൽ വന്നു കഴിഞ്ഞു. IoTയുടെ ഡെവലപ്മെന്റ്സ് പറയുന്നത് ഇന്റർനെറ്റ് ഓഫ് തിങ്സ് എന്താണ്? പരസ്പരം ഡിവൈസുകൾ തമ്മിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാം. നമുക്ക് ഹ്യൂമന്റെ ഇന്റർഫറൻസ് ആവശ്യമില്ല. എന്താണ്? ഡിവൈസുകൾ തമ്മിലും കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്തോളും അല്ലെ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മുടെ പറയാണ് സ്മാർട്ട് കാർസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ എന്താ, കാറുകൾ തമ്മിൽ പരസ്പരം കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് ഒക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് എന്ത് ചെയ്യും, റോഡിൽ ട്രാവൽ ചെയ്യും. എന്നാലോചിച്ച് നോക്കൂ. അപ്പം ഡിവൈസുകൾ തമ്മിലുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പോസിബിൾ ആണ്. IoT സെൻസേഴ്സ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട്, അതിന്റെ ഡിസ്പ്ലേ ഏരിയയായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാവുന്ന ഏരിയ ആണ്. പ്യൂർ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് പറയാൻ പറ്റില്ല, കാര്യം സെൻസേഴ്സിന്റെ കാര്യങ്ങളും അതിന്റെ ഡിപ്ലോയ്മെന്റ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട്, ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട്, ഒരുപാട് ഫാക്ടേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട്. സോ ഇന്റർനെറ്റ് ഓഫ് തിങ്സ് എന്നൊരു ഏരിയ വരുന്നുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞ് ബിഗ് ഡേറ്റ അനലിറ്റിക്സ്. ഇപ്പം ബിഗ് ഡേറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ലാർജ് വോളിയം ഓഫ് ഡേറ്റ ആണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, എസ്പെഷ്യലി ലാർജ് വോളിയം ഓഫ് ഡേറ്റ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ഏതാണ്? ഓഫ് കോഴ്സ് സോഷ്യൽ മീഡിയ ആണ്.
സോ അതിന്റെ മീഡിയ, അതിന്റെ നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ്റെ അനാലിസിസും അതിന്റെ ഒരു എന്തിലേക്കാണ് നിങ്ങൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ തോട്ട് എങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത്, നിങ്ങൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ റിവ്യൂസ് ഷെയർ ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലേ, റിവ്യൂ ഷെയർ ചെയ്യാറുണ്ട്. അപ്പൊ ആ റിവ്യൂസ് ഇപ്പം നിങ്ങൾ പ്രൊഡക്റ്റ് വാങ്ങിക്കുകയാണ്, ഫ്ലിപ്കാർട്ടിന്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് വാങ്ങിക്കുകയാണ്, അപ്പോൾ പ്രൊഡക്റ്റിലൂടെ നമുക്ക് ഒരുപാട് റിവ്യൂസ് നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ആ റിവ്യൂസ്, ഒരുപാട് റിവ്യൂസ് ഉണ്ട്, ഒരുപാട് റിവ്യൂസ്. അപ്പൊ ആ റിവ്യൂസിന്റെ ഒരു ടോട്ടൽ ഫൈൻഡിങ്സ് എന്താണ്, പ്രൊഡക്റ്റ് ഗുഡ് ആണോ ബാഡ് ആണോ, അപ്പൊ അവിടെയൊക്കെ എന്താണ് അനാലിസിസ് എന്നൊരു കോൺസെപ്റ്റിലേക്ക് വരുന്നത്, അനാലിസിസ് എന്നൊരു കോൺസെപ്റ്റ്. ഓക്കെ, ദെൻ ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ ഒരു എമർജിംഗ് ഏരിയ ആയിട്ട് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സെക്യൂരിറ്റി ആയിട്ട് ക്രിപ്റ്റോഗ്രാഫി ആയിട്ടൊക്കെ ഒരു റിലേഷൻ വരുന്നുണ്ട്. സോ ഇതൊക്കെയാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഹോട്ട് ഏരിയാസ് ഡേറ്റാ സയൻസ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഇതിലൊക്കെ ഡിഫറെന്റ് ഏരിയാസ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, പ്രൊജക്റ്റുകൾ ചെയ്യാം. നമുക്കറിയാം കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ഇപ്പൊ ഏതൊരു B.Tech ഡിഗ്രി ആണെങ്കിലും ഫൈനൽ ഇയർ പ്രൊജക്ട് വരുന്നുണ്ട്. ആ പ്രൊജക്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഫീൽഡിൽ എന്ത് ചെയ്യാം, പ്രൊജക്ട് ചെയ്യാം. ആ പർട്ടിക്കുലർ ഏരിയയിൽ ഒരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജിന്റെ ഹെൽപ്പോട് കൂടി എന്ത് ചെയ്യാം, എക്സൽ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അതാണ് നമുക്ക് പറയുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് എനിക്ക് മെയിനായിട്ടും പറയുന്നത് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ് ഗേറ്റ് എന്നൊരു ഓപ്ഷനാണ്. ഗേറ്റ് എന്താണ്? ഗേറ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റ് ഇൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ്. It's an examination conducted jointly by IIT Bangalore and the 7 Institute of Technology. അപ്പോൾ B.Tech in computer science and engineering ഫൈനൽ ഇയർ ആവാൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഗേറ്റ് എക്സാം എഴുതാം. ഗേറ്റ് എക്സാം, അപ്പൊ ഗ്രാജുവേറ്റ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റ് ഇൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ്. സോ എന്തിനാണ് ഈ ഗേറ്റ് എക്സാം എഴുതുന്നത്? ഓക്കെ, ഇപ്പൊ എന്താണ് ഗേറ്റ് എക്സാം എഴുതാൻ വേണ്ടത്? എന്താണ് B.Tech നിങ്ങൾ എപ്പോൾ എഴുതാൻ പറ്റുക, നിങ്ങൾ ഫൈനൽ ഇയറിൽ എത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഗേറ്റ് എക്സാം എഴുതാം. സോ എന്താണ് അതിന് അഡ്വാൻറ്റേജ്? ഒരു മെയിൻ അഡ്വാൻറ്റേജ് is qualifying in GATE is mandatory requirement for seeking admission to and to get financial assistance. മെയിൻ ആയിട്ട് M.Tech, ഓക്കെ, ആൻഡ് ഡോക്ടറൽ പ്രോഗ്രാംസ് മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ഹയർ സ്റ്റഡീസിന് പോകണം, M.Tech എടുക്കണം, നിങ്ങൾ സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ നിങ്ങൾ പറയാണ് M.Tech in ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ്, അല്ലെങ്കിൽ M.Tech in ഡേറ്റ സയൻസ്, അല്ലെങ്കിൽ M.Tech in സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി. നിങ്ങൾ ടോപ്പ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് പറയാണ്, ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ടോപ്പ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ IIT ബാംഗ്ലൂർ, അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി IITs ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ ബോംബെ, ഡൽഹി, മദ്രാസ്. അപ്പം നമുക്ക് ഡെഫിനറ്റ്ലി എന്ത് വേണം, അല്ലെങ്കിൽ M.Tech ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം, നമുക്ക് ഗേറ്റ് എക്സാം ക്ലിയർ ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഓക്കെ, സോ ഗേറ്റ് എക്സാം ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, ഇവിടെ കയറാൻ പറ്റുള്ളൂ. പിന്നെ എന്തും അവൈൽ ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഫിനാൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റൻസും അവൈൽ ചെയ്യാം. ഗേറ്റ് എക്സാം നിങ്ങൾക്ക് 12,000 സംതിങ് റുപ്പീസ് ഫിനാൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റൻസ് പെർ മന്തും കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇത്തരം ടോപ്പ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സിൽ നിങ്ങൾ M.Tech ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ. ഓക്കെ, M.Tech അവിടെ മാത്രമല്ല, എല്ലാ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജുകളും M.Tech ഉള്ള എല്ലാ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജുകളും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഗേറ്റ് സ്കോർ വെച്ച് കയറാം. ഓക്കെ, M.Tech ചെയ്യാം. ഇനി ഡോക്ടറൽ പ്രോഗ്രാംസിനും PhDക്കും M.Tech ഗേറ്റിന്റെ സ്കോർ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ പ്രൈമറി ഫിൽട്ടർ ചെയ്യണ്ടേ, ഒരു ഗേറ്റ് സ്കോർ ആണെങ്കിൽ ഒരു ക്വാളിഫൈങ് ഒരു ഗ്രേഡ് എക്സാം ആണ്. അത് ക്വാളിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മിനിമം ഒരു ക്വാളിറ്റി ആ കുട്ടിക്ക് ഉണ്ടെന്ന് അസസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ആ ഒരു ലെവലിലാണെങ്കിൽ ഗേറ്റ് സ്കോർ എംപ്ലോയ്മെന്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ട്രെൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത്, യൂസ് ഓഫ് ഗേറ്റ് സ്കോർ ഫോർ എംപ്ലോയ്മെന്റ്. നിങ്ങൾ B.Tech in കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഫൈനൽ ഇയറിൽ എത്തി നിൽക്കുകയാണ്, നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഗേറ്റ് എക്സാം എഴുതാം. ഇനി എന്തിനാ ഗേറ്റ് എക്സാം എഴുതാൻ ചോദിച്ചാൽ M.Techന് അല്ലെങ്കിൽ M.Tech അഡ്മിഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ്? ദിസ് ഇസ് ദ റീസൺ. Several public sector undertakings have used gate score to shortlist candidates for employment. ജോലിക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് ഗേറ്റ് സ്കോർ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ട്രെൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. എല്ലാ ഒരുപാട് പ്രൈവറ്റ് പബ്ലിക് സെക്ടർ അണ്ടർടേക്കിംഗ് PSUs എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഗേറ്റ് സ്കോർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അപ്ലിക്കൻസിനെ ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നോക്കിക്കേ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ BHEL, ഗ്യാസ് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ, ഗെയിൽ, ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ഓർണോട്ടിക്സ് ലിമിറ്റഡ്, ദെൻ IOCL, അങ്ങനെ ഒരുപാട് ONGC, പവർ ഗ്രിഡ് കോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ, ഒരുപാട് പബ്ലിക് സെക്ടർ കമ്പനീസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഗേറ്റ് സ്കോർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഓഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പേഴ്സണലി ഞാൻ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്ന 3 ഓപ്ഷൻസ് ആണ്. കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ആൻഡ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് B.Tech എടുത്ത് നിൽക്കുന്ന കുട്ടിക്ക് ഗേറ്റ് സ്കോർ എഴുതി ഏറ്റവും ബ്രൈറ്റ് ഫ്യൂച്ചറിൽ ഏറ്റവും സക്സസ്ഫുൾ കരിയറിൽ റൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന 3 ഓപ്ഷൻസ്. ഐ പ്രിഫർ DRDO, BARC and ISRO. Okay, so Defense Research Organization, Baba Atomic Research Center, then Indian Space Research Organization. So ഈ 3 ഓപ്ഷൻസും ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. എന്താണ് നമ്മുടെ ഇപ്പൊ DRDO എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും വൺ ഓഫ് ദ ടോപ്പ് ക്ലാസ് സ്ഥാപനമാണ് DRDO എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ ഡിഫൻസ് റിസർച്ച് നടക്കുന്ന സ്ഥാപനം. അവിടെ നമുക്ക് എന്താ ഓപ്ഷൻ? സയന്റിസ്റ്റ്, ഐ തിങ്ക് സയന്റിസ്റ്റ് B ആണെന്ന് തോന്നുന്നു, സയന്റിസ്റ്റ് B ഓപ്ഷൻ. എന്താ നല്ല ഗേറ്റ് സ്കോർ ഉള്ള കുട്ടിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതാ 2 ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുന്നു തോന്നുന്നു അവര്. എനിക്കൊന്ന് ഗേറ്റ് സ്കോറും ഉണ്ട്, 2 ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട് തോന്നുന്നു. സോ if you have a great good knowledge in computer fundamentals, you can attend the scientist B, the DRDO option.
നമുക്കത് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. DRDO അല്ലെങ്കിൽ ബാർക്ക്, ബാബ അറ്റോമിക് റിസർച്ച് സെന്റർ, അല്ലെങ്കിൽ ISRO, സയന്റിസ്റ്റ്. അപ്പൊ സയന്റിസ്റ്റ്, സയന്റിഫിക് ഓഫീസർ, ഈ ചില കുട്ടികൾക്ക് ആഗ്രഹം കാണാൻ എനിക്ക് സയന്റിസ്റ്റ് ആവണം, എഞ്ചിനീയറിംഗ് സ്ട്രീമിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ സയന്റിസ്റ്റ് ആവാൻ പറ്റുമോ, അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് എടുത്ത് സയന്റിസ്റ്റ് ആവാൻ പറ്റുമോ, ആ ലെവലിലേക്ക് എനിക്ക് ഗ്രാജുവലി ഉയരാൻ പറ്റുമോ, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. സ്പെസിഫിക്കലി യു ക്യാൻ ഹാവ് എ ഗുഡ് സയന്റിസ്റ്റ്. സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സയന്റിസ്റ്റ് ബിയിലാണ്. ഇത് ഗ്രേറ്റ് പാക്കേജ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു DRDO ആണോ ബാർക്കാണോ എനിക്ക് ഉറപ്പില്ല. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇനിഷ്യലി സ്റ്റാർട്ടിംഗ് സാലറി 80,000 എന്താണ്. ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് ഇസ് DRDO ആണെന്ന് തോന്നുന്നു, സയന്റിസ്റ്റ് ബി ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. സോ ഈ 3 കരിയർ ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് അത്രയും ബ്രൈറ്റ് ആണ്. NSS ആണെങ്കിൽ റീസെന്റ് ആയിട്ട് കുറെ ആൾക്കാർക്ക് ISRO ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഈ ISRO എക്സാംസ് ക്രാക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട്. സോ ഈ 3 ഓപ്ഷൻസും നമുക്ക് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആണ്. നമുക്ക് B.Tech in കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ആൻഡ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് സ്റ്റുഡൻസിന് പ്രിഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻസ് ആണ്. ഞാൻ രണ്ട് പ്രിഫർ ചെയ്ത DRDO ആൻഡ് ബാർക്ക് ഓപ്ഷൻസ് ഞാൻ ഏറ്റവും ഗ്രേറ്റ് ആയിട്ട് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ISRO പിന്നെ സ്പെഷ്യലി എക്സാം കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ISRO സയന്റിസ്റ്റ് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ഗ്രാജുവേറ്റ്സിലും അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ബേസിക് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ സയന്റിസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ B.Tech and CSE അവർ വിളിക്കുന്നുണ്ട്. സോ B.Tech and CSE കഴിഞ്ഞിട്ട് ISRO എക്സാം ക്ലിയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ISRO നമുക്ക് സയന്റിസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ, സയന്റിസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സയന്റിഫിക് ഓഫീസർ ഓപ്ഷനിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഇതൊക്കെയാണ് മെയിൻ ആയിട്ടും ഈ ഗവൺമെന്റ് സെക്ടറിൽ വരുന്ന ജോബ് ഓപ്ഷൻസ്. പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ ആളുകൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു, കുറെ കമ്പനീസിനെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഓക്കെ, ഇതൊക്കെയാണ് ഞാൻ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങൾ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉള്ള കുട്ടികളാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സയന്റിസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടും ഏറ്റവും നല്ല ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടി നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഈ 3 ഓപ്ഷനിലും യൂസ് ചെയ്യുക. യു ഹാവ് എ ബ്രൈറ്റ് ഫ്യൂച്ചർ. DRDO, BARC, ISRO. ഓക്കെ, സോ വേർ ടു സ്റ്റഡി, ദാറ്റ്സ് എൻ ഇമ്പോർട്ടന്റ് തിങ്. എവിടെ ഞാൻ പഠിക്കുക? എനിക്കിപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ആൻഡ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്നൊരു കോഴ്സ് ഇത്രയും എമോജിങ് ആൻഡ് ട്രെൻഡിങ് ആയി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. എവിടെ ഞാൻ പഠിക്കും? സോ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഡെഫിനറ്റ്ലി പ്രിഫർ ജോയിന്റ് എൻട്രൻസ് JEE മെയിൻ ക്ലിയർ ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാം, ടോപ്പ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന് ഫസ്റ്റ് പ്രിഫറൻസ് കൊടുക്കാം ഡെഫിനറ്റ്ലി. കാരണം അത് മസ്റ്റ് ക്ലിയർ ജോയിന്റ് എൻട്രൻസ് JEE മെയിൻ ക്ലിയർ ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാം, ടോപ്പ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന് ഫസ്റ്റ് പ്രിഫറൻസ് കൊടുക്കാം ഡെഫിനറ്റ്ലി. കാരണം അത് മസ്റ്റ് ക്ലിയർ ജോയിന്റ് എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷൻ. ഈ JEE മെയിൻ ക്ലിയർ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് എന്നാലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ടോപ്പ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് അല്ല ഇന്ത്യയിലെ. ഏതൊക്കെയാണ് ടോപ്പ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ്? ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സയൻസ്, IIC ബാംഗ്ലൂർ, പിന്നെ ഒരുപാട് IITs ഉണ്ട്, 24 IITs ഉണ്ട്. IIT ബോംബെ, IIT ഡൽഹി, IIT മദ്രാസ്, അങ്ങനെ ടോപ്പ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സിൽ പഠിക്കണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ പോകാം. അല്ലെങ്കിൽ നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി NITs ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ NITs കേരളത്തിൽ NIT ഉണ്ട്. സോ NIT കാലിക്കറ്റ് ഉണ്ട്, കേരളത്തിൽ IIT ഉണ്ട്, IIT പാലക്കാട്. സോ IIT പാലക്കാട് നമുക്കുണ്ട്, NIT കാലിക്കറ്റ് നമുക്കുണ്ട്. സോ വി ക്യാൻ ഹാവ്, നമുക്ക് അവിടെ പഠിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക, JEE മെയിൻ ക്ലിയർ ചെയ്ത് നമുക്ക് സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ടോപ്പ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സിൽ പഠിക്കാം. ഇനിയിപ്പോൾ അതല്ല, നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും യൂണിവേഴ്സിറ്റി സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഏതെങ്കിലും യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആണെങ്കിൽ അവിടെ പോയി നിങ്ങൾക്ക് ഈ കോഴ്സ് ചെയ്യാം. പ്രൈവറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ആണെങ്കിലും അങ്ങനെ പോയി കോഴ്സ് ചെയ്യാം. ഇനി അതല്ല എങ്കിലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജസ് അണ്ടർ KTU. ഓക്കെ, കേരള ടെക്നോളജിക്കൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ കീഴിൽ ഒരുപാട് ഏകദേശം 150+ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജസ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അവിടെ ഏറ്റവും ടോപ്പ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് നമുക്ക് കേരളത്തിലുണ്ട്. ആ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജുകൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, നിങ്ങൾക്ക് B.Tech in കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോഴ്സ് ചെയ്യാം. നിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ മെയിൻ അട്രാക്ഷൻ എന്താണ്, നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഒരുപാട് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജുകളുണ്ട്. നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുക? അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ കുട്ടി അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ മകൻ അല്ലെങ്കിൽ മകൾ B.Tech in കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ചെയ്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന കോളേജിൽ പഠിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ CET പഠിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ NSS പഠിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ TKML പഠിക്കണം. സോ എന്താണ് ഫാക്ടർ? മെയിൻ ആയിട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്? മെയിൻ ആയിട്ട് പ്ലേസ്മെന്റ് ആണ് അല്ലെ. പ്ലേസ്മെന്റ്, എൻ്റെ കുട്ടിക്ക് അവിടെ ഒരു പ്ലേസ്മെന്റ് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടോ? ഡെഫിനറ്റ്ലി നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ആ വെബ്സൈറ്റ്സിൽ പോകാം, ഒരു പ്ലേസ്മെന്റ് നടക്കുന്നതോ ചെക്ക് ചെയ്യാം. അത്രയും കാര്യങ്ങളുണ്ട്. പിന്നെ അവിടുത്തെ ആക്ടിവിറ്റീസ്, സ്റ്റുഡൻസിന്റെ ആക്ടിവിറ്റീസ് നടക്കുന്ന ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണോ, സ്റ്റുഡൻസിന്റെ ആക്ടിവിറ്റീസ് നടക്കുന്നുണ്ടോ, അത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ചെക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അതെല്ലാം ചെക്ക് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഒരു നല്ല എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ, പിന്നെ KTUവിന്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് അല്ല, ആൾറെഡി കുറെ സ്പീക്കേഴ്സ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു, ഞാൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. മൈനർ ഓണേഴ്സ്, ഈ രണ്ടൊരു ഫാക്ടേഴ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. നിങ്ങൾ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് നോളജ് എനിക്ക് കുറച്ച് ഇലക്ട്രോണിക്സ് നീ പഠിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് മെക്കാനിക്കൽ താല്പര്യമുണ്ട്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ നമുക്കുണ്ട്. ഈ 2019 അഡ്മിഷൻ തൊട്ട് അല്ലെങ്കിൽ S3 സെമസ്റ്റർ 3 സെക്കൻഡ് ഇയർ തൊട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, കുട്ടികൾക്ക് മൈനർ എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ കൂടി അവൈലബിൾ ചെയ്യും. മൈനർ മീൻസ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്ട്രീം കൂടാതെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫീൽഡിൽ പഠിക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 5 കോഴ്സുകളുണ്ട്. 5 കോഴ്സുകൾ ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, മൈനർ ഡിഗ്രി കരസ്ഥമാക്കാം. 5 കോഴ്സിൽ ഒരെണ്ണം ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ, ഒരു മിനി പ്രൊജക്റ്റ് ആണ്. ബാക്കി 4 കോഴ്സുകളുണ്ട്.
രണ്ട് കോഴ്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫർ ചെയ്യുന്നു, രണ്ട് കോഴ്സ് മൂക്ക് കോഴ്സാണ്, ഓൺലൈൻ കോഴ്സോ അല്ലെങ്കിൽ തിയറി കോഴ്സോ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം. സോ അത് 4 കോഴ്സ്. അപ്പം ബിടെക് ഇൻ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ആൻഡ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിത്ത് മൈനർ ഇൻ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ്. അപ്പം എൻ്റെ രണ്ട് ഏരിയയിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, എക്സൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇനി ഓണേഴ്സ് ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചുകൂടെ എന്താ പറയാ, ഡീപ്പായിട്ട് കുറച്ച് ലെവൽ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ചില കോഴ്സുകളുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ കോഴ്സുകൾ ചെയ്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും, കുറച്ച് ഡീപ്പ് നോളജ് നമുക്ക് കിട്ടും. അങ്ങനെ ഓണേഴ്സ് ഡിഗ്രി അവൈൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അങ്ങനെ രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ കൺഫ്യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല. സോ മൈനർ ആൻഡ് ഓണേഴ്സ് മനസ്സിലാക്കുക. എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജസ് ഉണ്ട്, KTUയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഓഫർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. വെരി യൂസ്ഫുൾ. ഓക്കെ, ഒരുപാട് ബ്രാഞ്ചസിനെ പറ്റി പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവർ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഇങ്ങനെയുള്ള ഓപ്ഷൻസ് അവൈൽ ചെയ്യാം. ഇനി ഹയർ സ്റ്റഡീസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഹയർ സ്റ്റഡീസിന്, അല്ലേ? ഇപ്പം ബിടെക് ഇൻ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, നെക്സ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ എന്താണ്? ഇപ്പം പ്ലേസ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ പോവാം, ജോബ് ഓപ്ഷൻ. അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഹയർ സ്റ്റഡീസിന് പോവാം, എംടെക് എടുക്കാം, അല്ലേ? എംടെക് ഇൻ സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ, സ്പെസിഫിക് ഫീൽഡിൽ, അല്ലെങ്കിൽ MBA പോവാം. എംടെക് ഇൻ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ആൻഡ് എഞ്ചിനീയറിംഗ്, അല്ലെങ്കിൽ എംടെക് ഇൻ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ്, എംടെക് ഇൻ ഡേറ്റ സയൻസ്, എംടെക് ഇൻ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ആൻഡ് എഞ്ചിനീയറിംഗ്. ഏതാണ് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഫീൽഡ്, എംടെക് ചെയ്യാം. അല്ലെങ്കിൽ എംടെക് ചെയ്ത് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, എംടെക് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം, ടീച്ചിങ് ഏതൊരു ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ടീച്ചിങ് ലെവലിലേക്ക് പോവാം. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും ഇൻഡസ്ട്രി തന്നെയാണ് താല്പര്യങ്ങൾ, ഇൻഡസ്ട്രിയിലേക്ക് വീണ്ടും പോവാം. സോ വി ഹാവ് സോ മെനി തിങ്സ്, സോ മെനി ഓപ്ഷൻസ്. ഇറ്റ്സ് യുവർ ഓപ്ഷൻ. ചില കുട്ടികൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഡീപ്പായിട്ട് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഏരിയയിൽ സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടാവും. സോ അത്രയും കുട്ടികൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഏരിയ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് എംടെക്കിന് ഓപ്ഷനിലേക്ക് പോകുന്നതാണ്. ഡെഫിനറ്റ്ലി ഫോർ എംടെക് കാൻഡിഡേറ്റ് ഹാസ് ടു സ്കോർ വെൽ ഇൻ ഗേറ്റ്. ടോപ്പ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സിലേക്ക് ആണെങ്കിൽ നല്ല ഗേറ്റ് സ്കോറും ആവശ്യമാണ്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. ഇനി നമുക്ക് MBA ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബിടെക് ഇൻ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് കുറച്ച് മാനേജ്മെന്റ് സ്കില്ലുള്ള കുട്ടികളാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ബിടെക് ഇൻ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് MBAക്ക് പോകാൻ പറ്റും. പിന്നെ കാറ്റ് എക്സാം ഒക്കെ തിങ്സ് ക്ലിയർ ചെയ്യണം. എംടെക് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, PhD, നമുക്കൊരു ഡോക്ടറേറ്റ് ഡിഗ്രി ആവശ്യമുണ്ട്. ഒരു ഡോക്ടറേറ്റ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, പെർട്ടിക്കുലർ ഫീൽഡ്. ഇപ്പൊ എനിക്ക് ബയോമെഡിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ ഈ പ്രോജക്ട് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വർക്ക് ചെയ്തൊരു PhD വേണം, വി ക്യാൻ ഗോ, നോ പ്രോബ്ലം. സോ വി ഹാവ് സോ മെനി തിങ്സ്, സോ മെനി ഓപ്ഷൻസ്. അപ്പം ഇന്ത്യയിൽ മാത്രമല്ല, നമുക്ക് ഒരുപാട് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് പുറത്തുണ്ട്. നമുക്ക് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ USA, ജർമ്മനി, ബ്രിട്ടൻ, സോ മെനി ഓപ്ഷൻസ് ഹയർ സ്റ്റഡീസ് നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റും. ഇവിടെ എല്ലാം നമുക്ക് MS കോഴ്സുകളുണ്ട്, MS കോഴ്സുകൾ നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. സോ ദാറ്റ്സ് കൺക്ലൂഷൻ. സോ ഐ വാണ്ട് ടു കൺക്ലൂഡ്. നമ്മൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ബിടെക് ഇൻ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് പറ്റി പറഞ്ഞു. നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും. ഒരുപാട് ഏരിയാസ് ഉണ്ട് വരുന്നുണ്ട്. ഓരോ ഏരിയയിലും ഒരുപാട് ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഒരു സിമ്പിൾ വെബ് ഡെവലപ്മെന്റ് നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ലാപ്ടോപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാം, നമുക്ക് ഏൺ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഇസ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ്. ഓക്കെ, സോ ഇപ്പം കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, ഒരുപാട് ഫണ്ടമെന്റൽ തിങ്സ് പഠിക്കാനുണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഇൻഫർമേഷൻ സ്റ്റോറേജ്, ഡേറ്റ പ്രോസസ്സിംഗ് എങ്ങനെ ഡേറ്റ ആക്സസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, അതിന്റെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ, തിയററ്റിക്കൽ കോൺസെപ്റ്റ്സ് ക്ലിയർ ആണെങ്കിൽ, ഫണ്ടമെന്റൽ നോളജ് ക്ലിയർ ആണെങ്കിൽ, പ്ലസ് ഒരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് സ്കില്ലും ഉണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ഹാവ് എ ബ്രൈറ്റ് ഫ്യൂച്ചർ. സോ ബി എ പാർട്ട് ഓഫ് പ്രൊഫഷണൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ. ഓക്കെ, ഒരു പ്രൊഫഷണൽ എക്സലൻസ് അച്ചീവ് ചെയ്യാം, അപ്ഗ്രേഡ് യുവർ സ്കിൽ സെറ്റ്. ഡെഫിനറ്റ്ലി നമ്മൾ പറയാറുണ്ട്, എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഗ്രാജുവേറ്റ്സ് ആഫ്റ്റർ ബിടെക് ഡെഫിനറ്റ്ലി അവർ സ്കിൽ സെറ്റ് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാമെന്ന് പറയാറുണ്ട്. ഡെഫിനറ്റ്ലി നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, അത്തരം സ്കിൽ സെറ്റുകൾ ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യുക, അപ്ഗ്രേഡ് യുവർ സ്കിൽ സെറ്റ്. Try to become industry ready professional, by joining B.Tech in computer science and engineering. നിങ്ങൾ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് എഞ്ചിനീയറിംഗിന് ആവശ്യമുണ്ട്. സോ ഇത്തരം ഇൻഡസ്ട്രി റെഡി പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ആൻഡ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഫീൽഡിൽ തിളങ്ങാൻ എല്ലാവർക്കും പാഷനായിട്ടുള്ള എല്ലാവർക്കും സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ദെൻ നിങ്ങൾക്ക് all the best and happy learning. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ക്വയറീസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം. This is my mail ID and number. You can contact me. Okay, that's it. ഞാൻ NSS എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ വർക്ക് ചെയ്യാണ്. ഓക്കെ, അവിടെ അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസറാണ്. ഓക്കെ, എന്തെങ്കിലും ഡീറ്റെയിൽസും നിങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് ആക്ടിവിറ്റീസ് നടക്കുന്നത്, എന്തൊക്കെയാണ് കുട്ടികളുടെ ആക്ടിവിറ്റീസ്, എന്തൊക്കെയാണ് പ്ലേസ്മെന്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് NSS കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് വെബ്സൈറ്റിൽ പോയാൽ അവൈലബിൾ ആണ്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. സോ ഞാൻ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാണ്. താങ്ക് യു. സോ anybody there? Thank you, sir. Thank you so much for such a delightful and informative session. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you all. In അവസരം തന്നതിന് എല്ലാവർക്കും ഞാൻ താങ്ക് യു. സ്പെഷ്യൽ താങ്ക്സ് ടു വിജിത മാം, ഭദ്ര, ഇതിന്റെ അസോസിയേറ്റ് കോർഡിനേറ്റേഴ്സ്, everyone. Thank you all. Yes, sir. Thank you. So today's session comes to an end. First of all, I would like to thank all the speakers of the day.
Thank you for your valuable time and support. I believe today's session was very informative. I would like to thank all the parents who have attended the meet by taking out their valuable time. And I would also like to thank all the students for their rapt attention. We would like to end this session by thanking you all once again. Thank you.